Hello, can you hear me? Hello, assalamu alaikum, sir. Walaikum Yes, assalam. sir. Okay, so I was waiting for you. So anyway, we have got like around 20, so we can start now, hopefully. So let's get started. Today we are going to go over possibly the most important chapters of financial management, which is investment appraisal. So you will be often tested, at least you will get one, and sometimes people might get two or even three from the investment appraisal chapters. Okay. So this is the knowledge you will be carrying forward for the rest of your life, and you need to apply it in your practical life as well. Okay. So by this time, you know the basic concepts and basic methodologies how to carry out the investment appraisal. And you also got to some sort of idea how to determine the discounting factor through the cost of capital and capital structure, when and how to determine the cost of capital, right? So here we're going to go over the investment appraisal. We don't need to calculate the cost of capital. Here, usually the cost of capital or discounting factor will be given. You just need to think of the methodologies or approaches you need to apply, okay? So what is investment appraisal actually? Investment appraisal, the terms investment appraisal means planning for long-term projects and capital assets. So why do we need it? So you see, think of a big project. Let's imagine a project worth of like several hundred crores taka. If you just invest, so possibly it might go wrong and you might not get your money back. Therefore, you need to think logically. You need to have some sort of investment appraisal technique. If you invest there, whether you are going to get your money back on right moment and you are going to get the appropriate return. So that's the entire purpose. So investment appraisal happens usually for long-term project and capital asset. The investment appraisal decision means a decision as to whether or not money should be invested in the long-term project. So characteristics of investment appraisal: it usually involves substantial capex, long-term period. Irreversibility means when you invest, it's difficult to revert. So you cannot really reverse that investment decision, and it involves complex decision making. Importance of investment appraisal: why it is so important? Because it ensures proper investment. It involves between balancing in the long-term investment, protection of capital or investments, and whenever you face competition, possibly you need to think of the investment, otherwise you might lose the relevance of your entity, okay, or you might lose to your competitors. Timely acquisition or replacement of assets, so possibly you need to replace the assets in every 3 years, 4 years, so you need to do the investment appraisal. Proper utilization of the limited assets: if you have the limited assets, then you can take the decisions and um, uh, you can ensure the proper or optimum utilization of assets. And application of latest technology: sometimes it happens currently you are using a machineries, but you have the new technology in place, and you need to carry out the investment appraisal whether embracing the new technology would bring the benefit to the company. All right. Now, investment appraisal techniques কি কি রয়েছে? If you look at some of the techniques you are familiar with, we are not going to go over the easy technique we know. One is payback period. So can you please help me? What is payback period? What do you understand by payback period? The time required to get back the investment. Yes, time required to get back the investment. So that is called within which time you're going to get your investment back. That is called payback period. So the shorter the payback period, the better off you would be in the real life. So very similar to that one. Okay, one thing you need to bear in your mind: in order to calculate the payback period, we will be focusing on the cash flows. So here you see mostly the financial management deal with the cash flows, because financial management is not like accounting, financial accounting. So this is much more smart and intuitive. And accounting profit are not realized. We all know that, right? Why it is not realized? Because the sale you make, yeah, that is not 100% cash. Maybe you will have some inventories, you will have the receivables, you will have the payables. Therefore, the profit you show are not entirely realized. So here we focus on the cash flows.
Discounted payback period, very similar to payback period with a slight difference here. We basically discount the cash flows and try to calculate the payback period. It's very straightforward. ARR, accounting rate of return. So the return, so we basically consider the average investment here, opening and closing divided by 2, and we take the accounting profit. So accounting rate of return gives you a percent figure, which majority of the investors are generally interested in, because they want to see the return in percent form. Therefore, ARR sometimes applies. Now, problem of ARR is this is focused on the accounting profit rather than the cash flows, which is fundamental deviation from the core concept of financial management. Okay, let's talk about NPV. NPV is the net present value. So this is the thing we're going to go over and over again. And in your exam, we basically focus on the NPV. So in order to calculate the net present value, we need to calculate cash flows. Cash flows means we talk relevant cash flows. Not all the cash flows are relevant here. Only the relevant cash flows will be considered here. IRR is the internal rate of return. So internal rate of return, we know, like by this time, through what does it call, cost of capital calculation, redeemable bond calculation, we have seen how to calculate the IRR. IRR is the rate at which NPV will be 0. In other words, IRR is the rate at which money will be reinvested. At which rate money will be reinvested. Let's say if you get the IRR of 9%, it assumes that your cash flows of every year you are going to get will be reinvested at the rate of IRR. Okay, MIRR, this is not the topic of your level, but still you got to know. Sometimes IRR gives very disturbing result, I would say, and very unusual result. Sometimes IRR could go high, like 400, 500. And in some occasions, I mean, the number of times the cash flows changes the sign. Changes the sign means negative. Usually cash flows we generate is positive, but sometimes it changes to time. It becomes negative because let's say you started with a project that is 0 time you have invested, but thereafter, possibly middle of the project, you need to invest again, and therefore my cash flows become negative. তখন হচ্ছে আপনার এটাকে করতে হবে. Just 1 second. 1 second. So remember what we were talking about? We were talking about the IRR. So IRR, sometimes it happens like sometimes you get multiple IRR, and sometimes IRR could be like very unusual or exorbitantly high. তখন let's say 400%, 500%. তখন IRR এর যে fundamental assumption যে money will be reinvested at IRR, so it doesn't, I mean, really make any sense. তখন basically যেটা করা হয়, তখন MIRR এই কনসেপ্টে এসছে, modified internal rate of return, which assumes that money will be reinvested at the cost of capital rather than internal rate of return. That is MIRR. That is the fundamental difference. Now, let's talk about the NPV. So our majority of our investment appraisal topics will be centering around the NPV. So NPV calculate korte gele, we need to think of the relevant cash flow. The most important thing here is to calculate the relevant cash flows. If you can do the relevant cash flows, you are done. Okay, relevant cash flow পারলেই আপনার কাজটা হয়ে গেছে, আপনি মনে করবেন 90% or even 95% কাজ is done. So again, also you need to think of the tax, you need to think of the inflation. So I will give you, I mean, slowly build the skills on that. And if you have the risk and uncertainty, then you need to think of the expected value, sensitivity analysis, certainty equivalent. We'll be talking about that later in a moment. Real options, sometimes you might have the real options, you need to think of it. Real options means, let's say you have got a garment somewhere in Gajipur and you are trying to do the valuation of that garment. Now, adjacent to that garment, you have a vacant barren land, so which is basically owned by you or maybe some other parties, but you have the option to buy it and then expand your factories. So automatically it gives some sort of real option. Okay, so call option, it gives call option because right to buy. So options has got its value. So there is a different mechanism to do the valuation of options. You are doing the managing risk and you are doing the traded option you have seen. So how to do the valuation, we don't see that with the financial accounting, don't see that, but there are some mechanisms of doing that valuation. Okay,
So we need to think of that. You also need to think of the APV, adjusted present value. So sometimes NPV doesn't really give the proper result. So in that situation, you need to think of the APV. So we'll be solving it together, okay? So these are the basic techniques. You need to go through that. You have a question here, very basic questions. A company is considering an investment proposal to install new milling controls. The project will cost 50,000. Facility has a life expectancy of 5 years. The company tax rate is 55%. No investment allowance is allowed. The firm uses straight line depreciation এবং এটার cash flows গুলো দেওয়া আছে. So you see right beside the requirements, the answer is given. All you need to do, you need to calculate the relevant cash flows and solve it, the payback period, ARR, internal rate of return, net present value, and PI, profitability index. The formula is given. So this is kind of your homework. If you do that, you will have the chance to refresh the basic knowledge of the, yeah. So I'm not gonna spend time on that, okay? So এটা পারা যাবে? Hello? Okay, very good. এইগুলা নিয়ে আমরা করব না. I have also summarized these merits and demerits of various techniques. I would urge all of you should memorize these. So these are the merits and demerits. আমি এখানে সুন্দর করে summary করে দিয়েছি। মানে quite often, I mean, you will be given the questions and you will be asked to, justify the merits and demerits of the particular model. So এইগুলো আপনারা অবশ্যই করবেন কিন্তু, okay? All right, পারা যাবে? Yes, sir. Okay, very well. Now let's talk about the NPV. Like we said, we are going to focus on the NPV here. So NPV এর ক্ষেত্রে মেজর যে জিনিসটা সেটা হলো আপনাকে ক্যাশ ফ্লো বের করা। বাট ক্যাশ ফ্লো বের করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা খুব ফান্ডামেন্টাল জিনিস দেখাই। এই জিনিসটা আগে আপনারা বুঝেন যে ক্যাশ ফ্লো বের করার there are actually two ways of doing the cash flows. One is traditional way, another is traditional way of doing the cash flows. Another is ICAB recommended approach. So try to understand the fundamental difference. Whatever the approach you follow, or either will produce exact same bottom line cash flows, but in your ICAW book, you will be seeing this model, ICAW model, which is a bit different than traditional. So sometimes you might be thinking, why this difference, and what if we follow the traditional, had there been any kind of would there been any kind of difference? So এই জন্য আপনাদেরকে পুরো জিনিসটা জেনে রাখলে তখন আপনার বুঝতে সুবিধা হবে. Let's imagine a company is having 100 crore টাকা sales. Okay, so when we imagine the sales, we imagine entire sales has happened in cash form. Now total cost is 70 taka. So under traditional cash flows, we basically consider total cost, but under ICW model, we only consider cash cost. Do you understand the difference? So এখানে but total cost by expense বলা উচিত. Cost actually we use the term for capital expenditure anyway. I mean, pardon me for that silly mistake. So cash cost মানে হচ্ছে other than মানে non cash item like depreciation টান ছাড়া। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? So তাইলে আমাদের এখানে প্রফিট কত হলো? এখানে হলো হচ্ছে 30, এখানে কত আছে? 50, right? So we basically deduct tax. Let's say 30% is the tax. So we deduct tax at 30%. Okay, আমরা এই দুটাকে ডিডাক্ট করে দিলাম। ডিডাক্ট করে একটা রেজাল্ট পেলাম, right? Now you see, if we want to do the cash flows here, আমাদের all we need to do, we need to add back depreciation. Yeah? Add back depreciation, because under traditional cash flows, we deducted the entire depreciation. How much is the depreciation here? বলেন তো?
20 স্যার। 20 বিকজ টোটাল হচ্ছে 70, ক্যাশ হচ্ছে 50, সো নন ক্যাশ আইটেম ইজ বেশি। এখানে হচ্ছে 20 যোগ করলাম। For ICW approach, we add back tax savings on depreciation. এখানে আমরা ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন হুইচ ইজ 20 টাইমস 30% আমরা রেট যোগ করে দেই হুইচ ইজ 6। ইউ সি দুইটা মডেলেই আমার ক্যাশ ফ্লো কত হইছে? 41. We call it relevant cash flow. So do you understand the fundamental difference? জি স্যার, ওটা বুঝতে পেরেছি। ক্যাশ নন ক্যাশ আইটেমের কারণে এটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে। Right. On an ICAW approach, if we summarize what we have done here, under ICAW approach, we have not deducted the cash cost. Rather, we have added back the tax savings on non-cash item. Under traditional method or Bangla method, আমরা কি করছি? We deducted the entire cost and that depreciation we have added back. So this is the fundamental difference, but whatever the model you follow, either will produce exact same result. So you need to understand the ICW model. Otherwise, you see, whenever you are going to solve the ICW questions, and if you see this model, you won't understand this, why it has been done. So that's why it has been shown for your, just 1 second. Now, আমরা এনপিভি লেআউটটা কেমন হয় এটা একটু দেখার চেষ্টা করি। এই জিনিসটা আপনার পুরো আপনার ব্রেইনে আপনার এটাকে মেমোরাইজ করে ফেলেন। হ্যাঁ, টেক দ্য স্ক্রিনশট অফ ইট। হ্যাঁ, এটার একটা স্ক্রিনশট ব্রেনে রেখে দিবেন। whenever you are solving any sort of investment appraisal using the NPV model, try to follow this. So আমাদের কি হবে? প্রথমে we need to take the sales receipt. ওকে, দেন কস্ট যদি কিছু থাকে ওইটা মাইনাস করব, তাহলে সেলস লেস কস্ট হয়ে গেল। ট্যাক্সেশন যদি থাকে সেটাকে আমরা মাইনাস করব, ক্যাপেক্স থাকলে সেটাকে মাইনাস করব, স্কার্প ভ্যালু থাকলে সেটাকে যোগ করব। ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স মানে হচ্ছে আপনি যে ক্যাপেক্সটা করবেন ওই ক্যাপেক্স এর উপর প্রতি বছর বছর কি আপনি একটা ডেপ্রিসিয়েশন পাবেন, পাবেন কিনা? ওই ডেপ্রিসিয়েশনটা ট্যাক্সে অ্যালাউবেল হবে। সেই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর যে ট্যাক্সটা সেভিংস হবে দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাক্স বেনিফিট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স। সেটা সেপারেটলি ক্যালকুলেশন করে এখানে যোগ করতে হবে। আমরা কি এটা বুঝতে পারতেছি? জি স্যার। ওকে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, আপনি যখন কোনো নতুন ইনভেস্টমেন্টে যাবেন, সো সার্টেনলি ইউ উইল বি নিডিং দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সো এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হচ্ছে বেসিক্যালি ইউ নিড টু ইনভেস্ট দ্য এডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। সেটা আইদার ইনভেস্ট করতে হবে অথবা রিলিজ হবে, দ্যাট ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ, এবং সেটাকে আমরা যোগ বা বিয়োগ যেটা হয় সেটা করব। এইগুলা যখন আমরা সাম আপ করব, উই উইল গেট দ্য নেট ক্যাশ ফ্লোজ অর রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোজ, তাকে আমরা ডিসকাউন্টিং দিয়ে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করব। So will you be able to memorize that? Very simple, sales less cost, তাহলে হচ্ছে সেলস লেস কস্ট হয়ে গেল। দেন ট্যাক্সেশন মাইনাস করব, ক্যাপেক্স নিব, স্কার্প ভ্যালু মানে ওই মেশিনটা বিক্রি করে যদি কিছু পাই সেটা যোগ করব, ওই মেশিনটার যে ডেপ্রিসিয়েশনটা হবে প্রতি বছর সেই ডেপ্রিসিয়েশনের যে ট্যাক্স বেনিফিটটা আছে ওইটা প্রতি বছর বছর এটা মাইনাস করে নিব। সেপারেট ওয়ার্কিং করতে হবে এটার জন্য। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি থাকে সেটাকে আমরা কনসিডার করব, এবং ফাইনালি উইল গেট টু ক্যাশ ফ্লোজ। পুরো জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, whenever we are doing any sort of investment appraisal, three things is compulsory usually. One is, whenever you are investing, depreciation on that investment and tax savings on that need to consider separately. দেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, অবশ্যই কোনো ইনভেস্টমেন্টে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকতে হবে। যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যদি বলা থাকে এক্সপ্লিসিটলি, ওকে, it would require a minimal working capital or there will be no requirement of working capital, that is a different scenario. Otherwise, ordinarily working capital requirement will be there. So এই জিনিসগুলা কনসিডার করে দেন হচ্ছে আপনাকে করতে হবে। ওকে, সো নাও ক্যাশ ফ্লোস, ট্যাক্স পেমেন্ট, এগুলো আমরা ইন এ মোমেন্ট আরো দেখতেছি, আরো ডিটেইলস আছে আমার এখানে। নাও think of AJ here. We are going to start the most critical thing, which is relevant cash flows. এই যে দেখেন, আজকের দিনে কিন্তু we are going
next class we are going to solve the questions. So even today we shall try to solve the questions. আচ্ছা, এবার দেখো concepts you need to know. Relevant cash flows. প্রথমে আমাকে relevant cash flow দেখতে হবে. So what is the definition of relevant cash flow? Relevant cash flow হচ্ছে futuristic. Firstly, relevant cash flow হতে গেলে কি হতে হবে? Usually futuristic. Incremental cash flow হতে হবে. Futuristic incremental cash flows typically exclude sunk cost. তাইলে usually relevant cash flow হতে গেলে first your point of checking is or first point of consideration is it has to be futuristic, it has to be incremental in nature, and typically exclude sunk cost, non-cash item. For example, depreciation, book values, unavoidable cost, for example, overhead allocation, and finance cost. So খেয়াল করেন তাইলে কোন কোন জিনিস এক্সক্লুড করে? এটার মধ্যে ডেপ্রিসিয়েশন থাকে না, আনঅ্যাভয়েডেবল কস্ট যদি কোনো কিছু থাকে like overhead allocation, head office overhead allocation. You are considering a new project, but you have been allocated a portion of the head office overhead. তখন কিন্তু ওই জিনিসটা এখানে আসবে না। তারপরে ফাইন্যান্স কস্ট যদি থাকে সেটাও আপনার এখান থেকে মানে এটা মাইনাস করার দরকার নাই, বিকজ ফাইন্যান্স কস্ট ইজ নট রেলিভেন্ট। কোয়াইট অফেন আই গেট কল ইভেন ফ্রম দ্য সিএস যে শুড আই কনসিডার ফাইন্যান্স কস্ট বিকজ I'm going to invest in that particular project using the borrowings. So shall I consider the finance cost? Usually we do not need to consider the finance cost. So we'll be discussing this over and over again. And it is also linked with the valuation concept, but in order to calculate the relevant cash flows, we do not consider the finance cost. So বলেন তো কারো এইটুকের উপর কোনো কনফিউশন আছে কিনা? Is that okay? Yes, sir. Okay. So, but specifically include all opportunity cost. কিন্তু আপনার সমস্ত opportunity cost-টাকে include করে. Opportunity cost is the cash flows foregone if a unit of resources is used on the project instead of the best alternative way. So opportunity cost-এর কিছু example আমরা দেখবো study manual 25 to 28 বের করেন। এইখানে আমরা we are going to solve some of the opportunity cost examples. Okay, just let me take you there. আচ্ছা, এই আজানটা শেষ হয়ে যাক। হ্যাঁ, yes, here we go. So we are going to give some of the examples. দেখেন এখানে opportunities cost-এর বলছে resource may be defined as the cash flows foregone if a unit of resource is project instead of the best alternative way. Anyway, এখানে আমরা একটা example দেখি। A contract requires use of 50 tons of metal ZX 81. So let me summarize that. একটা কন্ট্রাক্টে আমাদের ZX কত দরকার? Opportunity cost, এটা ZX 50 tons এটার দরকার, তাই না? Okay, now this metal is used regularly on all the firm's project. এটা কিন্তু regularly হয়, each and every word is important. You see, এটা কি regular use আছে, তাহলে এটা আমরা একটু সামারি করি। regular, it has got regular uses. Uses throughout the project. তারপরে কি, at this moment there are in inventory of 100 tons ZX 81. তাহলে ইনভেন্টরি কত রয়েছে? ZX inventory is 100 tons. এবং এটা কত করে কেনা হয়েছিল? এটা কেনা হয়েছিল 200 per ton. $200 per ton. All right, moving on. The current purchase price is 210, and the metal could be disposed of
for net scrap proceeds of 150 per ton. So current price 210, price 210 এবং disposal value 150. Disposal value 150. I'm showing my Excel in a moment. Just 1 second. Materials. Okay. Now the requirement is with what cost should the new contract be charged for ZX 81? ZX 81 এর আমাদের কস্ট কত দেখানো উচিত এই নিউ প্রজেক্টে। So I have summarized the data for you. You see the opportunity cost here. Examples. So materials. আমাদের কত দরকার রিকোয়ারমেন্ট? আপনার ZX 50 টন দরকার আপনার একটা এসে, বাট এই ZX মানে এই ZX এর রেগুলার ইউজ আছে আপনার হোল কোম্পানিতে, এবং ZX এর ইনভেন্টরি আছে হচ্ছে 100 টন, 200 টাকা করে হচ্ছে কিনছিল। কিন্তু এখন যদি আপনি কিনতে যান ZX, ইউ উড রিকোয়ার 210, রাইট? ডিসপোজাল ভালো, মানে আপনার যদি কোনো ইউজেস না থাকে throughout the company, then you need to sell it off or scrap it off at 150. Now tell me, at what cost you need to show if you want to do the investment appraisal? How much cost should be relevant with regard to ZX? কত হবে আমার রেলিভেন্ট কস্ট? কত টাকা করে? এখানে আমাদের 3টা প্রাইস আছে, 200 টাকা করে ইনভেন্টরিতে আছে, এখন কিনতে গেলে 210, এবং যদি ডিসপোজাল করা হয় 150. সো হাউ মাচ অ্যামাউন্ট শুড বি দ্য রেলিভেন্ট হিয়ার? কে বলবে? 150. 150. So somebody said 150. What is the logic behind this? মানে আই মিন ইট ইজ মানে ফিউচারে আচ্ছা এটা তো সাঙ্ক কস্ট হতে পারে ডিসপোজাল ভ্যালুটা। আমি জাস্ট স্যার আমার লজিক হচ্ছে এখানে যে মানে ও হচ্ছে মানে 150 এটা ওর অপরচুনিটি কস্ট হতে পারে। Okay. So someone is saying 150. What about others? অন্য কেউ কিছু বলবেন? Anyone else? কোনো আইডিয়া? কেউ কিছু বলবেন আর? I can see one iPhone here. iPhone, আপনি বলবেন কিছু? You see, you are the only man having the iPhone. স্যার বলেন। আমার মনে হচ্ছে 150 হবে। আপনার মনে হচ্ছে 150 হবে? আচ্ছা, anyone else? আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবে না? You see, it's very easy to get confused. 150 আপনারা বলেছেন, থ্যাংক ইউ যে you tried, but this is not the right answer. এইখানে লজিক গুলা বোঝার চেষ্টা করেন। ফার্স্টলি আমার দরকার কি? 50 টন, এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইউ সি আই হ্যাভ নোটেড, ইট হ্যাজ গট রেগুলার ইউজ, মানে থ্রু আউট দ্য কোম্পানিতে এই ZX এর রেগুলার ইউজ আছে, এবং আমার এখানে ইনভেন্টরি কত আছে? 100 টন, মানে কি অন্য প্রজেক্ট 100 টাকা করে 100 টন কিনে রাখছে 200 টাকা করে। এখন আপনি যদি ওই প্রজেক্টের কাছ থেকে এইটা নেন, লজিকটা বোঝার চেষ্টা করেন। ওই প্রজেক্টকে আপনি বললেন যে ভাই আপনার তো ইনভেন্টরি আছে, ইউ গিভ মি দ্য লোন অফ 50 টনস। ওকে, 50 টন আপনাকে লোন দিয়ে দিল। After a few days, that guy, another project manager, he will definitely ask you to return the goods or he will ask for the money. ঠিক কিনা? Do you understand the logic? যেহেতু এটা রেগুলার ইউজ আসছে, আপনি অন্য প্রজেক্ট থেকে যদি ধার নেন, বড় করেন বা লোন নেন, তাহলে কি ওই প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনাকে বলবে না এটা ফেরত দিতে অথবা ওইটা টাকা দিয়ে দিতে? বলবে কিনা? ইমাজিন আপনি আর আপনার ফ্রেন্ড বিজনেস করেন, এখন আপনারা দুইজন একই প্রোডাক্ট বিক্রি করেন। এখন মনে করেন আপনার ফ্রেন্ডের কাছে একটা বায়ার আসছে, ওর কাছে সাফিসিয়েন্ট প্রোডাক্ট নাই, ও তখন আপনার কাছ থেকে ওইটাকে নিয়ে বিক্রি করে দিল। আপনি কি বলবেন ওকে? তুমি আমাকে এই প্রোডাক্ট গুলো আবার কিনে দাও। এখন মনে করেন আপনি যখন কিনছিলেন তখন ওই প্রোডাক্টের দাম কম ছিল,
এখন ওই প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে, আপনাকে যদি ওই সময়ের ওই পুরানো দাম দেয়, আপনি কি আর ইউ গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট? আপনি কি বলবেন ওরে, কারেন্ট ভ্যালুতে আমার দাম দাও, কারণ আমি তো এখন কিনতে গেলে এত টাকাই লাগতেছে, তুমি কিনতে গেলেও এটা লাগতো। সো দিস ইজ যদি ফেয়ার ইন স্যার এভরি। ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা থাকে যে আমি এই আপনার যেই ভ্যালুতে আপনার কাছ থেকে নিতেছি ওই ভ্যালুতে আপনাকে পরিশোধ করবো, এটা যদি কন্ট্যাক্ট করা থাকে তাহলে কি? It has got nothing to do with the contract. This is like rational and fair. মনে করেন আপনার কাছে 100 টন আছে 200 টাকা করে, 200 টাকা করে আপনি কিনছেন। সো আপনি তো বলবেন আমি 200 টাকা না 2 টাকা করে কিনি, দ্যাট ইজ নট ইউর হেডেক। আমি আপনাকে 50 টনস জেডেক্স দিয়েছি, আপনি আমারে 50 টনস ফেরত দেন, দ্যাট উইল বি দ্য ডিল, রাইট? সো 50 টন যদি ফেরত দিতে হয়, আপনার কয় টাকা করে কিনতে হবে বলেন তো? তাহলে কারেন্ট প্রাইসে কিনতে হবে, যেহেতু Very স্যার বললেন যে correct. তো বললেন আর কি, ইউ আর নট কনভিন্সড। তো 50 টন 210 টাকা করেই আপনার কিনে ওই প্রজেক্ট ম্যানেজারকে দিতে হবে। কেন? কারণ এটার অল্টারনেটিভ ইউজ আছে, এটা রেগুলার ইউজ আছে। সো আপনি যদি ওর কাছ থেকে 50 টাকা করে 50 টন নেন, ইভেন দো ইট ওয়াজ পারচেজড এট 200, এটার রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 210, বিকজ আপনাকে কারেন্ট প্রাইসে এটাকে কিনতে হবে। মনে করেন ও যদি আপনার না দিত, আপনি কি করতেন? তাহলে বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসতে হইতো আমার, ওই বাইরে থেকে সেম কয় প্রাইস টাকা দিয়ে সেম কিনতেন? প্রাইস 210 সেম টাকা। প্রাইস। ও তো নাও দিতে পারে, ও বলতে পারে না যে না আমি এটা দিব না, আমার লাগবে। So you would have bought at 210. Therefore, 150 is not relevant. So এইখানে যদি এরকম থাকতো, যদি এটারে বলা আছে না হ্যাজ রেগুলার ইউজ, তাহলে যদি আমরা বলতাম হ্যাজ নো রেগুলার অর অল্টারনেটিভ ইউজ, এর কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, তখন আপনার যে 150 টাকা এটা ঠিক আছে। কারণ কি, তখন ওই ম্যানেজারকে আপনি বলতেন, এই তুমি যে আমার কাছে কারেন্ট প্রাইস চাচ্ছ, তোমার তো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই। সো তুমি যদি এই জিনিসটারে বাইরে বিক্রি করতে যাইতা, কয় টাকায় বিক্রি করতা? 150 টাকায়। সো আমি তোমার কাছ থেকে 150 টাকায় কিনে নিচ্ছি। ইন অল ফেয়ারনেস, দ্যাট ইজ লজিক্যাল এন্ড রেশনাল। ওকে, সো you understand the logic behind this. So do you understand how to interpret this now? বোঝা যায়? স্যার ওয়ান্স মোর প্লিজ, Once more. আরেকটা। আচ্ছা ঠিক আছে। আহ দেখেন, আপনার ঘটনা হলো আপনি একটা নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছেন, সেই প্রজেক্টে আপনার জেডএক্স নামে একটা ইনভেন্টরি এই প্রোডাক্ট দরকার 50 টা। এখন আপনার এক্সিস্টিং প্রজেক্ট গুলাতে জেডএক্স অলরেডি ইউটিলাইজ হচ্ছে এবং আপনার একটা ইনভেন্টরিও আছে। কতটুকু ইনভেন্টরি? 100 টন আছে, কিন্তু আপনি কিনেছিলেন 200 টাকা করে। এবং এই যে 100 টন দিয়ে 100 টন আসছে, এটার কিন্তু রেগুলার ইউজ আছে, মানে আপনার এই এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ইউজ হয়। তো নতুন প্রজেক্ট যখন ইভালুয়েশন করতে যাবেন, so even though you bought those 100 tons at 200, you are not allowed to consider that 200। কারণ কি, আপনি যদি নিজে এটা কিনতে যাইতেন, নিউ প্রজেক্টকে আপনি মনে করবেন দিস ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি, রেলিভেন্ট কস্টিং করতে গেলে আপনি চিন্তা করবেন ইভেন দো ইট ইজ এ সেপারেট উইং অফ অ্যান এন্টিটি, ইউ নিড টু কনসিডার ইট এ সেপারেট এন্টিটি। বুঝতে পারছেন? তাইলে আপনার কাজটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। তো ওইটা যদি সেপারেট এন্টিটি হইতো, তাইলে ওর বাইরে থেকে কিনতে কয় টাকা করে দেওয়া লাগতো? 210 টাকা। Therefore, you are going to consider relevant cost of 210 টাকা, even though inventory তে আছে 200 টাকা। So that is the difference, that is the beauty of financial management than the so-called financial accounting. You are thinking of, okay, in my book I have got 200, so we the finance people, we don't look at that financial accounting that much. Rather, we look at the intuitive number, you see, which is much more relevant. সো আমরা কি দেখি, আমরা দেখি যে আসলে এটার এখন কিনতে গেলে কয় টাকা হইতো? 210 টাকা। ওই 210 টাকাই হবে ইওর রেলিভেন্ট কস্টিং। এবার কি বোঝা গেছে? গট ইট স্যার। সো এখন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বললাম, 150 টাকা আমার হইতো কখন হইতো? যদি আমার বলা থাকতো এই প্রোডাক্টের কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, তখন আমার এক্সিস্টিং যে ম্যানেজার আছে, ও ম্যানেজার কি করতো, ওর বিক্রি করতে হতো কয় টাকা? 150 টাকা করে বাইরে, কারণ ওর তো ইউজ নাই। তখন আমার রেলিভেন্ট কস্ট কত করে ধরতাম বলেন? 150 150। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝতে পারছি?
এইগুলা না বুঝলে কিন্তু আপনি আপনার লেভেলে এই মানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল সলভ করতে পারবেন না। এই ধরনের কনসেপ্ট বুঝতে হবে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝে ফেলছে, ভেরি গুড। ওকে, মুভিং অন, ইন্টারাক্টিভ কোশ্চেন নাম্বার 4। এটা তো আমরা দেখেন, এখানে যদি বলে সাপোজ দ্য অর্গানাইজেশন হ্যাভ নো অল্টারনেটিভ ইউজ ফর ZX81 ইন ইনভেন্টরি, সো উই হ্যাভ সলভড ইট বাই দিস টাইম, তাই না? কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ না থাকলে কত হবে? 150। 50। Suppose again there is no alternative use for ZX81 other than a scrap cell, but there are only 25 tons in inventory. মনে করেন এইখানে এই অল্টারনেটিভ কোনো ইয়া নাই, মানে এটা রেগুলার ইউজ নাই, কিন্তু আপনার ইনভেন্টরিতে আছে মাত্র 25 টন। তাহলে এখন কি করবেন? বুঝতে পারছেন? এই সিচুয়েশন এবং কোনো অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, মাত্র 25 টন আছে ইনভেন্টরিতে, সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে রেলিভেন্ট কস্টিং করব বলেন? হেল্প মি উইথ দিস। স্যার 25 টন 150 তে ধরবো আর বাকি 25 টন 210 করে ধরবো। এক্সেলেন্ট। 25 টন 150 টাকা করে ধরবো, 25 টন 210 টাকা করে ধরবো। ভেরি গুড। তাহলে 25 টন যেহেতু এটার অল্টারনেটিভ ইউজ নাই, ও বাইরে বিক্রি করে দিত, আমি ওর কাছ থেকে কিনে নিব, আর বাকি 25 টন আমাকে মার্কেট থেকে কিনতে হবে, করে আমার হয়ে গেল। এই দুটারে যোগ করলেই দ্যাট উইল বি আওয়ার রিলেভেন্ট কস্ট। তাহলে কি সো ফার সো গুড? কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারেন কিন্তু। বুঝতে পেরেছে? ওকে, where we are, দেখা যাচ্ছে ওই যে পিডিএফ ফাইল, মেইন বইটা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, এতক্ষণ আমরা ম্যাটেরিয়ালস এর দেখছি, এটা কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকান ভালো করে। ডো নট মেমোরাইজ, মানে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ট্রাই টু গেট দ্য গ্রাফস অফ ইট, যে আমি কি বলছি ওটা বোঝার চেষ্টা করেন। এবার লেটস টক অ্যাবাউট লেবার। লেবার অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং বিট, কারণ এইখান থেকে পরীক্ষায় আপনাদের লেভেলে এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল আসার কথা না, কিছু একটা টুইস্ট করে দিবে। সেই টুইস্ট করার জায়গাগুলোই হচ্ছে এগুলা, রেলিভেন্ট কস্টিং টস্টিং এগুলাতেই টুইস্ট করে। বুঝে গেছে? So a mining operations uses skilled labor for costing 8 per hour. তাহলে একটা skilled labor তার পার আওয়ারে কস্ট কত? 8। কন্ট্রিবিউশন এটারে দেখানো যাবে না আপনাদের, এই যে which generates a contribution of 6 per hour after deduction of labor cost. তাইলে এই ক্ষেত্রে আমাদের skilled labor তার কস্ট কত? দাঁড়ান, let me summarize these. আমরা এবার করতেছি opportunity cost with regards to labor. Skilled labor তার কস্ট হলো 8 টাকা করে পার আওয়ার, কিন্তু হ্যাঁ, পিএইচ পার আওয়ার। আর এটার সিএম কত? সিএম হলো, সিএম মিনস কন্ট্রিবিউশন, মানে ওই লেবাররা কাজ করে আপনার ইয়া হয় হচ্ছে 6 টাকা করে, রাইট? 6 টাকা করে আপনার কন্ট্রিবিউশন হয়। A new project is now being considered which requires 5,000 hours of skilled labor. So new project এ কত দরকার? 50,000 লেবার আওয়ার আমাদের ইয়া দরকার, তাই তো? There is a shortage of required labor. Any used in the new project must be transferred from normal working. So এখানে এটা শর্টেজ আছে, এবং ওই যে যদি আমরা ওই নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে আমাদের নর্মাল ওয়ার্কিংটা হ্যাম্পার হবে, করে সেখান থেকে নিয়ে আসতে হবে। What is the relevant cost of using the skilled labor on the project? So let me take you to my favorite Excel. Okay, so we are trying to like drill down the opportunity cost with respect to labor. So here আপনার labor is the limiting factor. এটারে কি বলে? লিমিটিং ফ্যাক্টর। তাইলে লিমিটিং ফ্যাক্টর মানে কি? এই ধরনের লেবার which is skilled labor is rare. skilled labor এটা কি? rare. rare means যে 50,000 আওয়ার আমার দরকার, এটা will be transferred from where? Transferred from existing operation.
ওকে, ট্রাই টু গেট, মাথাটা ঠান্ডা রাখেন। প্রথমে আমি কি বললাম, আমার একটা স্কিল লেবার দরকার। এই স্কিল লেবার ইজ ভেরি রেয়ার টু ফাইন্ড, ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড, দেয়ারফোর ইট বিকামস লিমিটিং ফ্যাক্টর। আমার টোটাল আওয়ার দরকার 50,000। এই 50,000 আমি যেটা করতে পারি, আমার এক্সিস্টিং যে অপারেশন আছে ওইখান থেকে আমি ট্রান্সফার করতে পারি। তো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট থেকে যদি আমি ট্রান্সফার করি, তাহলে কি আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টের অপারেশন হ্যাম্পার হবে না? জি বলেন। স্যার হবে। এক্সিস্টিং প্রজেক্টের অপারেশন যদি হ্যাম্পার হয়, তাইলে মানে এক্সিস্টিং প্রজেক্টের ওই লেবার আওয়ার ইউজ করে যে আর্নিং হইতো, সেই আর্নিংটাও কি সে লুজ করবে না? বুঝেন আমার কথা? জি স্যার, মনে করেন আমি আর্নিংসটা যখন লেবারটা নিয়ে আসতেছি এক্সিস্টিং অপারেশন থেকে, তার মানে কি ওই লেবার ওইখানে থাকলে ওরা কিছু প্রোডাকশন করতো, সেটা সেল হতো, সেল হলে সেখানে ওই প্রজেক্টের একটা আর্নিং হইতো, সেই আর্নিংটা কি লুজ হবে না? জি স্যার। ওকে, দেয়ারফোর আমার এই ধরনের লিমিটিং ফ্যাক্টরকে যেগুলা থাকবে এবং এক্সিস্টিং অপারেশন হ্যাম্পার করে ওটাকে যখন আমরা ট্রান্সফার করব, আমার অপরচুনিটি কস্ট হবে সামেশন অফ লেবার কস্ট ইটসেলফ প্লাস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরগন। এই দুইটাই হবে হচ্ছে আমার অপরচুনিটি কস্ট। কি বলছি? বলেন এই সিচুয়েশনে আমার ইয়া কি হবে? স্যার কন্ট্রিবিউশন পার আওয়ার হচ্ছে ধরতে হবে, আর হচ্ছে লেবার কস্ট পার আওয়ার, এটা কোনোটাই আমার রাইট, আমার ওইটাই হচ্ছে আমার অপরচুনিটি অপরচুনিটি কস্ট হবে, কস্ট। কারণ আমি তো ওইখানে যেহেতু এই লেবার নিয়ে আসতেছি, ওই অপরচুনিটিটা বা ওই আর্নিংটা আমি হারাচ্ছি। সো নিউ প্রজেক্ট থেকে ওইগুলা মাইনাস করার পর যদি আরো কন্ট্রিবিউশন পজিটিভ থাকে, তার মানে কি নিউ প্রজেক্ট আরো বেটার, জি স্যার। তাই না? তখন আমার উই শুড টেক আপ দ্য নিউ প্রজেক্ট, আদারওয়াইজ উই শুড অ্যাবান্ডন দ্য নিউ প্রজেক্ট। তাইলে এই ক্ষেত্রে আমার অপরচুনিটি কস্ট কি হবে? ভেরি সিম্পল, স্কিল লেবারের পার আওয়ার কস্ট 8, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফরগন হচ্ছে 6, তাহলে অল টুগেদার পার আওয়ার অপরচুনিটি কস্ট হবে 14। আমার টোটাল আওয়ার দরকার 50,000। 50,000, সরি এটা হবে হচ্ছে 50,000। 50,000 আওয়ার্স দরকার, টাইমস হচ্ছে 14, সো মাই রেলিভেন্ট কস্ট উইল বি 70,000 টাকা। আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার, পুরোটাই আমার মানে অপরচুনিটি কস্ট। হ্যাঁ, পুরোটাই আমার অপরচুনিটি কস্ট। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, যদি এরকম হতো এই লেবারটা, দিজ আর নট লিমিটিং ফ্যাক্টর, ইউ হ্যাভ গট অ্যাবান্ডান্স অফ দিস লেবার, এবং এই লেবার চাইলেই আপনি যে কোনো জায়গা থেকে রিক্রুট করতে পারেন, ইজি টু ফাইন্ড আউট অ্যান্ড ইজি টু রিক্রুট, এবং এক্সিস্টিং প্রজেক্টে আপনার এই লেবার গুলা আইডল বসে আসছে এবং তাদের ফিক্সড বেতন দেওয়া হয়, ফিক্সড স্যালারি দেওয়া হয়। আপনি এবার ওরা আইডল বসে আছে, এক্সিস্টিং প্রজেক্ট থেকে ওদেরকে নিয়ে আসলেন নিউ প্রজেক্টে, এই ক্ষেত্রে অপরচুনিটি কস্ট কি হবে? স্যার এখানে বলুন। অপরচুনিটি কস্ট কিছু হবে না, জিরো থাকবে তাহলে, ভেরি গুড, কারণ কে আমার তো বলছে এটা? রেগুলার অপারেশন হ্যাম্পার হবে না, এটা রেগুলার অপারেশন। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। হু সেড দিস? স্যার কানিজ বলছিলেন। এক্সেলেন্ট, ওকে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ। ভেরি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। দেখেন উনি এই পয়েন্টটা পিক করছে, কারণ কি এটা হচ্ছে আইডিয়াল। আমার লেবার গুলা যখন ওইখানে রয়েছে, আমার এরা আইডিয়াল বসে আছে, কোনো কাজ করতেছে না, আর ওরা বেতন পাচ্ছে ফিক্স, তার মানে কি আমার এক্সিস্টিং প্রজেক্টে ওদের এন্টায়ার স্যালারি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন যদি ওরে এনে আমি নিউ প্রজেক্টে কাজে লাগাই, আমার কি কোনো এডিশনাল স্যালারি দেওয়া লাগবে? কোনো এডিশনাল স্যালারি তো দেওয়া লাগবে না, কারণ আমার প্রজেক্ট না চললেও ওদের স্যালারি তো এক্সিস্টিং প্রজেক্টে দিতে হতো। বুঝতে পারতেছেন লজিক গুলা? দেয়ারফোর ইট উইল বি লাইক জিরো অপরচুনিটি কস্ট, ওদের কোনো বেতন টেতন কোনো কিছু আমার নিউ প্রজেক্টে আসবে না। ইউ সি দ্য ডিফারেন্স, হাউ বিউটিফুল দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ। ঠিক আছে, সো হিয়ার উই গো, আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। এই যে এখানে দেখেন, এই যে 5,000 এটা কিন্তু আমরা করে ফেলছি, অলরাইট।
So it's number 6 is okay. Facts as in the previous work example, but there is a surplus of skilled labor sufficient to cope with the new project, the idle works. Eta amra kintu already we have solved this number 6. Now let's talk about number 7. You have been tested with this number 7 in a previous ICAB questions. You see, we're going to solve it together. So here we need to think of the materials, labor, and other relevant cost concept. So এটা করলে আপনার relevant costing এর একটা সুন্দর knowledge হয়ে যাবে। এটা আমরা solve করব। Interactive question 7. A research project which to date has cost the company 150,000 is under review. তাহলে এটা একটা রিসার্চ প্রজেক্টের করতেছি, তাই তো? এটা আমি আপনাদেরকে এক্সেলে দেখাই এটা কিভাবে করা যায়। ধরেন ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7। ওকে, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7, রেলেভেন্ট কস্ট। তো আমাদের এখানে হচ্ছে পার্সপেক্টিভ অর ডেসক্রিপশন, এখানে টু ডেট কস্ট মানে এই পর্যন্ত আমাদের কত খরচ হয়েছে, আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট কত। রেলিভেন্ট কস্ট এটা আমরা এখানে কনসিডার করব। ওকে, আমাদের 1 নম্বরে ছিল আপনার রিসার্চ কস্ট, নাকি যেন ওই এজ অফ নাও কয় টাকা খরচ করছে ওটা কি বলছে, হ্যাজ টু ডেট কস্ট 150,000, রাইট? টু ডেট কস্ট সে কত করছে, 1,50,000 সে খরচ করে ফেলছে। যে 1,50,000 টাকা খরচ করে ফেলছে, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দিস? বলেন। স্যার সাঙ্ক কস্ট। ভেরি গুড, কারণ কি সে অলরেডি এটাকে খরচ করে ফেলছে, তো এটার জন্য আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নাই। এটা দিস ইজ নট ফিউচারিস্টিক, ইট হ্যাজ অলরেডি বিন স্পেন্সড, সো দেয়ারফর আমি ইট হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ দ্য প্রজেক্ট, নিউ প্রজেক্ট টেক আপ অর অ্যাবান্ডন, কারণ আমি নতুন প্রজেক্ট নেই আর না নেই, টাকা অলরেডি গন, সো এটা আমার নতুন প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনে আসবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, পরেরটা দেখেন, the project is allowed to proceed, it will be completed in approximately 1 year when the results are to be sold to the government agency at 300,000. তাহলে এইটা প্রজেক্টটা সেল আউট করে কত পাবো আমি? প্রজেক্ট সেল ভ্যালু is 300,000. So that is like very relevant, তাই তো? 300,000, so it is basically the revenue. Okay, বুঝতেছেন তো আপনারা? না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। Shown below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work. It হচ্ছে materials. Material has just been purchased 60,000. It is toxic, and if it is not used in the project, it must be disposed of at a cost of 5,000. Material কিনছে কয় টাকা দিয়ে? কত টাকা দিয়ে কিনছে? 60,000 টাকা দিয়ে, তাই না? 60,000 টাকা দিয়ে ম্যাটেরিয়ালস কিনছে, ভালো কথা, কিন্তু দিস ইজ টক্সিক ইন নেচার। সবচেয়ে বড় কথা হলো কে ওরে কিনতে বলছে ম্যাটেরিয়ালস এখনো? I have not decided, we have not decided about this research project yet. So ও যদি ম্যাটেরিয়ালস কিনে থাকে, এই প্রজেক্টটা যদি না নেই, তাইলে এই ম্যাটেরিয়ালস এর কি কোনো রিসেল ভ্যালু আছে? না স্যার। তার মানে এটা হলো টক্সিক, নো রিসেল ভ্যালু, রাদার we need to spend 5,000 টাকা for disposal, right? তার মানে এইখানে কিন্তু এটা কেনা ঠিক হয় নাই, যেহেতু সে ম্যাটেরিয়ালসটা কিনে ফেলছে আগেই প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনের আগে, সো এই 60,000 টাকা উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ সাঙ্ক কস্ট, মানে ও তো কিনে ফেলছে আগে। ফিউচারিস্টিক হইতে হবে, আমাদের মেইন ইয়াটা হলো ফিউচারিস্টিক হইতে হবে। এখন যেহেতু সে কিনে ফেলছে প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনের আগে, তাইলে যদি আমি প্রজেক্টটা না নেই, ইট ইজ টক্সিক ইন নেচার, দেয়ারফর ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি রিসেল ভ্যালু। রাদার এটা যদি আপনার বিক্রি ডিসপোজ অফ করতে হয়, তাহলে 5,000 টাকা কি করতে হবে? আপনার খরচ করতে হবে। তাহলে এই প্রজেক্ট যদি আমরা কন্টিনিউ করি,
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার 5,000 টাকা আরো রেদার ক্যাশ ইনফ্লো হবে, কারণ কি ওই 5,000 টাকা যে খরচ হইতো ওইটা বেঁচে যাবে। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? I have a question, sir. হুম। স্যার বলছে যেহেতু ম্যাটেরিয়ালস কিনেই ফেলছে, তাহলে তো মানে এটা যদি মানে ইন কেস যদি প্রজেক্ট না নেওয়া হয় তাহলে 5,000 টাকা খরচ হচ্ছে, তো এটা স্যার হ্যাঁ। রেলেভেন্ট কস্ট কেমনে হয় না? 5,000 টাকাও তো ও একটা অ্যাডিশনাল এক্সপেন্স না? না, 5,000 টাকা খরচ হবে, কিন্তু যদি আপনি নিউ প্রজেক্টটা নেন তাহলে কি ওই 5,000 টাকা খরচ হবে? ও না না, ওকে তখন স্যার, ওই ওকে। 5,000 টাকা আপনার সেভিংস হয়ে যাবে না? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এই জন্য ওই 5,000 টাকা আমরা অ্যাড হিসেবে দেখাচ্ছি। এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস। এটারে আমরা মাইনাস দেখাই যে ও করছে, কিন্তু আমরা এটাকে কনসিডারেশনে নিব না, কারণ ওরে কে কিনতে বলছে? ও তো আগে কেনা ঠিক হয় নাই। বুঝতে পারছেন? দ্যাটস দ্য এন্টায়ার লজিক। এই যে দেখেন, ম্যাটেরিয়ালস হ্যাজ জাস্ট বিন পারচেজ। এবার লেবারের কথা বলছে। স্কিল্ড লেবার ইজ হার্ড টু রিক্রুট। The workers concerned were transferred to the project from a production department. And recent meeting, the production manager claimed that if these possible people were returned to him, they could generate sales of 150,000 in the next year. So এখানে কিন্তু we are talking about skilled labor. এই skilled labor production department থেকে পাঠানো হয়েছে, বাট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বলতেছে এই লেবার গুলা যদি আমার এখানে থাকতো আমি 1,50,000 টাকার কি করতাম? রেভিনিউ জেনারেট করতাম। Prime cost of these labor of these sales will be 100,000, including 40,000 for the labor cost itself. So prime cost area ki materials plus labor is the prime cost, তাই না? ঠিক কিনা? প্রাইম কস্ট কাকে বলে? ম্যাটেরিয়াল আর লেবারের যোগফল না? জি স্যার। ওকে, তাইলে আমার 1,00,000 মানে এখানে দেখেন, প্রথমত এটা স্কিলড লেবার, ওকে, তার মানে এটা লিমিটিং ফ্যাক্টর। প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার বলতেছে দেখো আমি যদি এই যে লেবার গুলা যে পাঠাই দিচ্ছি, এই লেবার গুলা আমার সাথে থাকলে 1,50,000 টাকার কি হইতো? আমার সেলস হইতো। এবং এই সেলস করতে গেলে আমার খরচ হইতো কত? 1,00,000 টাকা প্রাইম কস্ট, দ্যাট ইজ 40,000 টাকা লেবার ইটসেলফ, আর ইয়া কত? তার মানে 60,000 টাকা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস। তাইলে এইখান থেকে আমার কত কন্ট্রিবিউশন মার্জিন জেনারেট হতো ও যদি আমার এই প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাছে থাকতো এই লেবার গুলা? 50,000। 50,000 টাকা। তো আমরা কি বলছি, লিমিটিং ফ্যাক্টর যখন হবে তখন অন দ্য টপ অফ দ্য লেবার কস্ট উই নিড টু কনসিডার দ্য কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফর গন। তাইলে এই ক্ষেত্রে টেল মি হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট হিয়ার ফর স্কিলড লেবার? তাহলে 50,000 আর 40,000। ভেরি গুড। 40,000 হচ্ছে বেসিক্যালি লেবার কস্ট লেবার ইটসেলফ, কস্ট, আর সিএমটা হচ্ছে স্যার আর 50,000। হচ্ছে সিএম ফর গন। এই দুইটাই হবে হচ্ছে আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট। আর এখানে যে ওভারহেড আছে, ওভারহেড 20,000 টাকা। স্যার এটাতে ওভারহেড কি? অ্যালোকেটেড কস্ট, এটা রেলিভেন্ট হবে না। এক্সেলেন্ট, এটা অ্যালোকেটেড কস্ট। এটা অ্যালোকেটেড কস্ট, ইট উইল নট বি রেলিভেন্ট। ভেরি গুড। তাহলে এবার আসেন আমরা ইয়া করি, লেবার, স্কিলড লেবার, এটার কস্ট কত? স্কিলড লেবারের কস্ট হচ্ছে 40,000 টাকা। সো আমরা এটাকে নিব। তারপরে হচ্ছে সিএম ফরগন ফর স্কিলড লেবার হচ্ছে, দুটারে আলাদা করে দেখাইছি, ওকে। নাম্বার 5 হচ্ছে ওভারহেড absorbed। কত ছিল জানো এটা? 20,000 অর সামথিং। সো এটা নট রেলিভেন্ট, কারণ এটা অ্যাবজর্বড ওভারহেড। আমরা কি সব বুঝতে পারতেছি? কোনো কনফিউশন থাকলে মানে প্লিজ raise your hand, get your confusion clarified. Research system, it has already been decided that when work on this project ceases, the research department will be closed. Research wages for the year are 60,000. তাইলে আমাদের রিসার্চ ওয়েজেস কত? 60,000 টাকা। এই 60,000 টাকা কি রেলিভেন্ট নাকি রেলিভেন্ট না? What do you think? স্যার এটা সাম কস্ট, রিলেভেন্ট না। ওই
ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে বলবেন, ডোন্ট জাম্প ইনটু কনক্লুশন। It has already been decided when the work on the project ceases, the research department will be closed. আপনি যদি রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট আপনি চালান, আপনি রিসার্চ স্টাফের বেতন দিবেন না? রিসার্চ ওয়েজেস ফর দ্য ইয়ার 60,000, আপনি রিসার্চ ওয়েজেস দিতে হবে 60,000 টাকা ইফ ইউ কন্টিনিউ দিস রিসার্চ প্রজেক্ট। তাহলে এটা সাঙ্ক কস্ট হইলো কেন? একটু দেখেন তো ভালো করে। এটা তো প্রথম অংশ বলছে যে এই ডিপার্টমেন্ট শেষ হওয়ার পরে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ক্লোজ হয়ে যাবে কাজটা শেষ হওয়ার পরে, দ্যাট ইজ এ নর্মাল ইনফরমেশন। আর রিসার্চ ওয়েজেস 60,000 টাকা, এটা কি রেলিভেন্ট নাকি রেলিভেন্ট না? অবশ্যই রেলিভেন্ট, বিকজ ইফ উই অপারেট দিস পার্টিকুলার রিসার্চ প্রজেক্ট উই নিড টু হায়ার দ্যাট রিসার্চ স্টাফ এন্ড উই নিড টু পিক আপ দেয়ার স্যালারিজ অর ওয়েজেস। তার মানে কি এটা হবে না আমার রেলিভেন্ট 60,000 টাকা? জি স্যার, রিলেভেন্ট হবে। এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন, রিডান্ডেন্সি এন্ড সেভিয়ারেন্স পে হ্যাজ বিন এস্টিমেটেড 15,000 নাও। যদি আপনি এখন রিডান্ডেন্ট করেন উইদাউট লাইক কন্ডাক্টিং দ্য রিসার্চ, তাহলে এখন তাকে কয় টাকা দিলে সে হবে? 15,000 টাকা, অর 35,000 ইন 1 ইয়ার্স টাইম, অথবা 35,000 টাকা দিতে হবে অন ইয়ার্স টাইমে। মানে আপনি যদি ওই রিসার্চ স্টাফে এখন বিদায় করে দেন তাহলে 15,000 টাকা, যদি 1 বছর ওই রিসার্চ প্রজেক্টটা চালিয়ে বিদায় করে দেন তাহলে ওইটা কত হবে? 35,000 টাকা। হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল বি দ্য রেলিভেন্ট হিয়ার? স্যার 1 ইয়ার্স বলেন তো। টাইমটাই হবে না স্যার? তো নো, ওয়ান ইয়ার টাইমেরটাই হওয়া উচিত, বাট এইখানে 1 ইয়ারের টাইমের ইনক্রিমেন্টাল পোর্শন হবে, কারণ ইদার ওয়ে আপনি যদি প্রজেক্ট এখনো বন্ধ করে দেন আপনার তো 15,000 টাকা দিতেই হচ্ছে, তাইলে আপনাকে কতটুকু এডিশনাল ইয়া করতে হবে? 20,000। 20,000। 20,000। So how much amount will be relevant here? 20,000, because the incremental portion. Try to understand. যদি আমি প্রজেক্ট না চালাই তাহলে ওই রিসার্চ স্টাফে কয় টাকা দেওয়া লাগবে? 15,000 তো দেওয়াই লাগবে। তো আমি যদি প্রজেক্ট চালাই তখন তাকে রিডান্ডেন্সি পেমেন্ট দিতে হবে কত? 35,000। তাইলে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট চালানোর ফলে কয় টাকা বেশি দিতে হচ্ছে? 20,000 স্যার। 20,000। সো দ্যাট ইজ কল্ড ইনক্রিমেন্টাল। তাহলে দুইটা এর পরে মেইনলি জিনিসটা হলো রিসার্চ স্টাফের বেতন হচ্ছে 60,000 টাকা, that will be, yeah, number 7 will be redundancy pay, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। এটা আমরা কি লিখবো? ইনক্রিমেন্টাল pay has been considered. যতটুকু আমার ইনক্রিমেন্টাল বাড়তি সেইটুকু আমরা এখানে কনসিডার করছি। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন। ওকে, এরপরে আছে ইকুইপমেন্ট। The project utilizes a special microscope which cost 18,000 3 years ago. এই প্রজেক্টটা একটা মাইক্রোস্কোপ কিনছিল কয় বছর আগে? 3 বছর আগে। Is it relevant? নো স্যার। কারণ 3 বছর আগে 18,000 টাকা খরচ করছি, আমার এটা রেলিভেন্ট না, এই ইনফরমেশন রেলিভেন্ট না। It has a residual value of 3,000 in another 2 years time. 2 বছর পরে এটার রেসিডিয়াল ভ্যালু কত? 3,000। এটা কি রেলিভেন্ট? এটা না, তো রিলেভেন্ট এটাও হওয়ার কথা না স্যার। এটাও না। কেন রেলিভেন্ট না? তার ইয়ারটা হচ্ছে 3 বছরের পূর্বে, তার মধ্যে 2 বছর পরে হচ্ছে এটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভ্যালুটা, তার মানে আরো 1 বছর আগে। এখন থেকে 2 বছর পরে। এখন থেকে তাহলে কি হবে? এটাও রেলিভেন্ট না। কেন রেলিভেন্ট না? আমাদের এই প্রজেক্টটা হচ্ছে 1 বছরের। এই যে দেখেন, টু প্রসিড ইট উইল বি কমপ্লিটেড ইন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 ইয়ার। তাহলে আমাদের প্রজেক্টের ডিউরেশন কত? 1 বছর। তো 1 বছর যদি হয় তাহলে 2 বছর পরে আমি কেন এই মেশিনের দাম কত সেটা নিয়ে চিন্তা করতেছি? আমি তো 1 বছর পরেই বেচে দিব। বুঝে গেছে? এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা তো স্যার বললো না যে যেহেতু আপনি বলছেন যে এটা 2 বছর বা ফিউচার, তাহলে কি নেওয়া উচিত? ওরে বাবা, এটা তো হবেই না। কারণ হচ্ছে এটা, ইভেন দো দিস ইজ ফিউচারিস্টিক, দিস ইজ নট রেলিভেন্ট। কারণ আপনি যদি এই প্রজেক্ট চালান
তাহলে মনে করেন 1 বছর পরে যদি প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়, আপনি কি ওই ইকুইপমেন্টটারে আরো 1 বছর বসায় রাখবেন নাকি সাথে সাথে সেল করে দিবেন? সাথে সাথে সেল করে দিয়েছি। সাথে সাথে এখন sell। বুঝতে পারছি স্যার, এখন ওকে, realize করছি। কিন্তু এটা কারেন্ট ডিসপোজাল ভ্যালু, এখন ডিসপোজাল করলে কয় টাকা পাবেন? 8,000 টাকা। কোশ্চেন ইজ, আর ইউ গোয়িং টু ডিসপোজ অফ নাও? ডিসপোজ তো করবে না মনে হয়। এখন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখন তো আমি ডিসপোজ করবো না, এখন ডিসপোজাল করলে আমি প্রজেক্ট চালাবো কি দিয়ে? জি স্যার। সো এই এটা- 8,000 টাকাও আমরা আপাতত কনসিডারেশনে নিব না, বাট দিস ইজ ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন। হাউ, পরেরটা দেখেন, ইফ ইউজড ইন দ্য প্রজেক্ট it is estimated that disposal value in 1 year's time will be 6,000. তাহলে ইকুইপমেন্টের ডিসপোজাল ভ্যালু 1 ইয়ার টাইমে কয় টাকা হবে? 6,000 টাকা। এটা নিব স্যার। তো এখানে দেখেন এই 6,000 টাকা রেলিভেন্ট, বাট কোশ্চেন ইজ, এখন যদি ডিসপোজাল করতাম 8,000 টাকা পাইতাম, 1 বছর পরে ডিসপোজাল করলে 6,000 টাকা পাবো। দেয়ারফর অনলি দ্য ইনক্রিমেন্টাল অথবা ডিক্রিমেন্টাল পোর্শন উইল বি রেলিভেন্ট। সো আমার ডিক্রিজ ইন ডিসপোজাল ভ্যালু হুইচ ইজ 2,000 টাকা, সেই 2,000 টাকা মাইনাস ফর্মে আমার রেলিভেন্ট। এবার কি বুঝছেন? বাকি 18,000 টাকা এবং 3,000 টাকা মোটেও রেলিভেন্ট না। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এই ইস্যুটা? ইকুইপমেন্ট, জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। গুড। মানে এইভাবে আপনার আরেকবার বলেন একটু। এইটা দেখেন, আমরা এই মাইক্রোস্কোপটা কেনা হয়েছে কত আগে? 3 বছর আগে, তার মানে এটা তো আমার রেলিভেন্ট না। 2 নম্বরে বলছে এটা রেসিডিয়াল ভ্যালু 2 বছর পরে 3,000, কিন্তু আমার প্রজেক্টটা শেষ হবে 1 বছরের মধ্যে। তো আমি ওয়াই ডু ওয়েট ফর অ্যানাদার ইয়ার? আমার যদি 1 বছর পরে প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায়, তা আই এম গোনা সেল ইট অফ আফটার 1 ইয়ার। উই শুড নট ওয়েট ফর অ্যানাদার ইয়ার, তাই না? সো এটাও আমার রেলিভেন্ট না। এখন যদি এই প্রজেক্টটা সেল করতাম তাহলে 8,000 টাকায় বিক্রি করতাম, কিন্তু কোশ্চেন ইজ, ইফ উই সেল ইট অফ নাও, সো হাউ উই আর গোনা রান দ্য রিসার্চ প্রজেক্ট? উই নিড দিস ইকুইপমেন্ট। তাহলে আমরা অবশ্যই এখন করবো না, ডিসপোজ করবো না। কিন্তু 1 বছর পরে যদি এটা ডিসপোজ করি, তখন আমি পাবো কত? 6,000 টাকা। দেয়ারফর আমার এই যে রিডাকশন ইন ডিসপোজাল ভ্যালু হুইচ ইজ 8,000 মাইনাস 6,000, মানে 2,000 টাকা আমার রিডাকশন ইন ডিসপোজাল ভ্যালু আসছে, হুইচ উইল বি রেলিভেন্ট কস্ট। ক্লিয়ার? জি স্যার। Reduction in disposal value which is minus 2,000. মানে বুঝতে পারলে দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। মানে আপনাকে ইনফরমেশন একটা করে এক্সক্লুড করতে হবে যে কোনটা কোনটা আমার রেলিভেন্ট। এবার দেখেন আরেকটা ইন্টারেস্টিং, শেয়ার অফ জেনারেল বিল্ডিং সার্ভিসেস। ওকে, দ্য প্রজেক্ট ইজ চার্জড উইথ 35,000 per annum to cover the general building expenses. তাইলে পার annum জেনারেল বিল্ডিং এক্সপেন্স আপনার 35,000 টাকা। ইজ ইট রেলিভেন্ট? স্যার এটা রিলেভেন্ট হবে না, কারণ আমি যদি প্রজেক্টটা নাও নিতাম স্যার, এটা তো রাইট, তার ইনকার মানে হইতো। জেনারেল hence it will not be relevant. Very good. তাহলে এটা আমরা লিখি নাম্বার 9 is general building expenses. এটা কত ছিল? 35,000. So we are not going to consider it. Not relevant. আসেন নাম্বার 10। এরপরে কি রয়েছে? এরপরে রয়েছে দেখেন খুবই ইন্টারেস্টিং। Immediately the project is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 7,000। মানে যেখানে আমি এই রিসার্চটা চালাবো, এই রিসার্চটা যদি না চালিয়ে আমি এটাকে ভাড়া দিতাম, আমি কয় টাকায় ভাড়া দিতাম? কয় টাকায় ভাড়া দিতাম? 7,000। 7,000। তার মানে কি আমি এই রিসার্চ প্রজেক্ট করার ফলে আমি এই রেন্টালটাকে হারাচ্ছি না? জি স্যার। এটা এটাকে অপরচুনিটি বলে কস্ট। অপরচুনিটি কস্ট। তার মানে রেন্টাল ফরগন 7,000 টাকা আমার মাইনাস হবে। রেন্টাল ফরগন এটা হবে হচ্ছে 7,000 টাকা। এটা অপরচুনিটি কস্ট।
ওকে, নাও এইগুলার যোগ বিয়োগ করেন, দ্যাট ইজ দ্য gain or outcome from this particular project. এখানে দেখেন আপনাকে বলছে দিস ইজ কিন্তু 1 ইয়ার টাইম, এটা কোন সময়ের ইয়া 1 ইয়ার টাইমের ক্যাশ ফ্লো। আইডিয়ালি এটাকে ডিসকাউন্ট করে সেটাই হওয়া উচিত ছিল আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু। সো 1,26,000 টাকা ইজ ইওর বেসিক্যালি গেইন ইন উইদাউট মানে ইগনোরিং টাইম ভ্যালু অফ মানি, বাট অ্যাকচুয়ালি এটার ইয়া হবে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু হলে এটা 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 কত নাম্বার বলেন তো? ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 7, লেট মি শো ইউ number 7. এই জানি এগুলো করি, এইখানে খুব ভালো ভালো কোশ্চেন আছে বুঝছেন, এগুলো সব 75 পেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। জাস্ট কই এটা? এটা সেলফ টেস্ট দেখাচ্ছে, এটা কি 75 পেজে? জি স্যার 75 পেজ। কত? 75। এ তো 73 দেখা যায়, 75 তো এটা তো নাই এখানে অ্যান্সার, তো সেলফ আমাদের টেস্টের বইতে স্যার অ্যান্সার আছে। এটা এটা কি ইন্টারেক্টিভ নতুন বই না কোশ্চেন পুরানো বই? স্যার, নতুন বই এবার যেটা করতে। ও, এটা কি সেম আর এটা? আই ডোন্ট নো, যে আমি কই যাচ্ছি, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ওই যে এখানে এটা বেসিক্যালি এই যে ইউ সি, এই যে এটা দেখছেন আপনার কত হচ্ছে? 1,26,000 টাকা। ওকে, সো আর ইউ হ্যাপি উইথ দিস? সো বুঝতে পেরেছেন তো সবাই? জি স্যার, জি স্যার। রিলেভেন্ট গুড। কস্টটা ফাইন্ড আউট করাটাই মানে main কাজ। রেলিভেন্ট কস্টটা ফাইন্ড আউট করা ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের ম্যাথে। ওকে, সো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। ওয়ার উই আর, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। উপস। ওকে, এবার লেটস টক অ্যাবাউট অ্যানাদার কনসেপ্ট, ডেপ্রাইভাল ভ্যালু। ডেপ্রাইভাল ভ্যালু জিনিসটা কি? ডেপ্রাইভাল ভ্যালু হচ্ছে, দেখেন, what is deprival value? Firstly, try to understand that. Deprival value হচ্ছে when an asset which is currently owned by the business is required for another specific contract or project, the existing activity is to be deprived of that asset. The value of the use in this investment appraisal is therefore the assets deprival value to be used in the investment appraisal. Just 1 second. জি, এবার হচ্ছে আমরা দেখেন ডেপ্রাইভাল ভ্যালুর কথা বলতেছি। ডেপ্রাইভাল ভ্যালু জিনিসটা হলো, দেখেন আমরা বললাম কি আপনার একটা এক্সিস্টিং একটা ইকুইপমেন্ট আছে, এই ইকুইপমেন্টটা আপনি হচ্ছে ধরেন নতুন একটা প্রজেক্ট নিচ্ছেন, ওইখানে আপনি ইউজ করতে পারেন। সো নতুন একটা প্রজেক্টে যদি এই ইকুইপমেন্টটা নিয়ে যান, তাহলে প্রবলেম হলো এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট, এক্সিস্টিং প্রজেক্ট উইল বি ডিপ্রাইভড অফ দ্য বেনিফিট অফ দ্যাট পার্টিকুলার মেশিনারিজ। হবে না? কারণ কি, ওই মেশিনারি ইউজ করলে ওই মেশিনারি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতাম, সেটা আমার ট্যাক্স সেভিংস হইতো এক্সিস্টিং প্রজেক্টে, তো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট তো ওই বেনিফিট গুলা পাচ্ছে না। সো এখানে বলছে যে যখন কারেন্টলি একটা অ্যাসেট ইউজ হয়, সেই অ্যাসেটটা যখন নিউ কোনো প্রজেক্টে নিয়ে যায়, সেই নিয়ে গেলে ওইটার যে বেনিফিটটা এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ফরগো করে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপ্রাইভাল। সো হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য ডিপ্রাইভাল ভ্যালু? এটা আমার ওই সিনোপসিসেও দেওয়া আছে অথবা এখানেও দেওয়া আছে। ডিপ্রাইভাল ভ্যালু ইজ দ্য লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। ওকে, তাহলে ডিপ্রাইভাল ভ্যালু কি? লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট। এখন রিকভারেবল অ্যামাউন্ট আমরা জানি IS 36 ইম্পেয়ারমেন্টে ভ্যালু ইন ইউজ অথবা নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালুর হায়ার অফ। তাহলে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট এটা হচ্ছে হায়ার অফ ভ্যালু ইন ইউজ অ্যান্ড নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। ওকে, তাহলে কি বললাম? ডিপ্রাইভাল ভ্যালু ইজ লোয়ার অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অ্যান্ড রিকভারেবল অ্যামাউন্ট।
Okay, rower of replacement cost and recoverable amount. Our recoverable amount is higher of value in use and net realizable value. আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, তো এই দুইটার মধ্যে যেটা ছোট সেটা হবে আমাদের এবার একটু ডিপ্রাইভাল ভ্যালু দেখি। Joe's car is not insured against theft. He bought it 2 years ago for 2,000. A similar vehicle would now cost 1,000. তাহলে এই 1,000 টাকার আমরা কি বলতে পারি? 1,000 টাকাকে কোন টার্ম বলা হবে বলেন? A similar vehicle would now cost 1,000. তাহলে এটাকে কি বলা হবে? প্রেজেন্ট ভ্যালু বলা হবে স্যার। রিপ্লেসমেন্ট কস্ট। এই যে আমরা যদি এখানে দেখি এটা কি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট না? 1,000 টাকা দিয়ে এরকম মানে গাড়ি কিনতে পারবেন। He believes he could sell the vehicles for 1,000 after spending 100 on advertising. তাইলে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু কত? 1,000 টাকায় বিক্রি করতে পারবে, 100 টাকা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং। তাইলে আমার নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু কত? স্যার 900 টাকা। 900 টাকা। তাহলে এখানে দেখেন আপনি এনআরভি পেয়ে গেছেন, এই যে 900 টাকা হচ্ছে এনআরভি। আর the vehicles has 2 years life remaining, and over this period he believes it will save him taxi fares with a present value of 800. তার মানে এটা হচ্ছে কি ভ্যালু ইন ইউজ, যদি সে ইউজ করতো তাইলে সে হচ্ছে আপনার এটা এরকম হতো আর কি, তাই তো? তাইলে এই সরি এটা অলওয়েজ আপনার সেভ হইতো। 800 টাকা হচ্ছে ভ্যালু ইন ইউজ। সো ইউ হ্যাভ গট 800 ভ্যালু ইন ইউজ, ইউ হ্যাভ গট 900 হচ্ছে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু। তাহলে রিকভারেবল অ্যামাউন্ট কত? 900। 900। আর হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট কস্ট তো 1,000। তাহলে ডিপ্রাইভাল ভ্যালু কত? 1,000 নাকি 900? স্যার 900। 900 will be your deprival value. So এইটা আমরা তাহলে deprival value ইয়াটাও আমরা দেখলাম, তাই তো? Now deprival value এটা আমরা দেখেন করে ফেলছি। ওকে, তাহলে so far so good. We shall be talking about taxation, but before we get into that we need to have a break, I believe. তারপরে আমরা ট্যাক্সেশনটা এবং ক্যাপিটাল রেশনিং এন্ড সো ফোর্থ এগুলো আমরা শুরু করব। ওকে, তো when do you want to come back? কারণ এই কনসেপ্ট এখন যদি আবার ট্যাক্স করি 9 PM তাহলে আবার মাথার উপর দিয়ে বলবে, এই জন্য একটু ব্রেক নিয়ে নিয়ে করতে হয়। হ্যাঁ বলেন। স্যার 9 PM বললাম। 20 মিনিট। 9 p.m. Okay, so you guys come back by 9 p.m. sharp এবং we shall be starting by 9. Okay, all right then. একটু দিতে হবে বুঝছেন? না না, এই রেকর্ডিং অন করে আমাকে আরেকটু সময় দিতে হবে 5-7 মিনিট। হ্যাঁ, Yes sir. okay, good. Sorry for being late. Anyway, so let's talk about taxation. So আমরা so far we have been through the deprival value and opportunity cost. এবার আমরা দেখবো taxation and how does it impact the cash flows. So you got to be really mindful about the treatment of that taxation. Taxation এর একটা ইস্যু হলো যে ধরেন কোন will differ significantly. কিরকম? Let me show you. দেখা যায় ওকে, যখন এরকম হলো দেখেন বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার মানে হচ্ছে ধরে নেন আপনার ইয়ার এন্ড হলো 1st January to 31st December, এটা হলো আপনার তাহলে আপনি এই ক্ষেত্রে অ্যাসেটটা অ্যাকোয়ার করছেন কবে? ধরেন 1st January 2022 অ্যাসেটটাকে অ্যাকুইজিশন করছেন 10,000 টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছেন। তাহলে এটা ডেপ্রিসিয়েশনটা আপনি চার্জ করবেন কখন বলুন?
কখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন? স্যার অ্যাকুইজিশন ডেট থেকেই তো করবো। নো, সেটা ঠিক আছে, বাট আলটিমেটলি ইউ নিড টু ওয়েট আনটিল দ্য ইয়ার এন্ড, হুইচ ইজ 31st December 2022. So 31st December 2022 পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে ফর চার্জিং দ্য ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড গেটিং দ্য বেনিফিট। লেটস সে ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে আপনার 20%, তাহলে আপনার রিটেন ডাউন ভ্যালু কত? 8,000 টাকা, রাইট? হ্যালো, হ্যাঁ, এখন যেটা বলছিলাম যে ধরেন অ্যাকুইজিশন হলো 10,000 টাকা, ডেপ্রিসিয়েশন সে চার্জ করছে কত? 20%, তার মানে 2,000 টাকা। আমাদের মানে রিটেন ডাউন ভ্যালু অন 31st December 2022 হচ্ছে 8,000 টাকা। কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে আপনি যদি চিন্তা করেন, ক্যাশ ফ্লোতে আমি ট্যাক্স সেভিংস কত দেখাবো? ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন এইটা দেখাবো 2000 ইন্টু -30%, তার মানে হচ্ছে আমার 600 টাকা উইল বি ট্যাক্স সেভিংস। আমি যদি টাইমের কথা চিন্তা করি, মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, দিস ইজ টাইম 0, দিস ইজ টাইম 1, মানে হচ্ছে ইয়ার 1। তাইলে আমি কোন একটা অ্যাসেট যখন অ্যাকোয়ার্ড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, তখন আমার কখন ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ট্যাক্স সেভিংসটা পাবো? ইয়ার অনে। এটা কি বোঝা যায়? ইয়ার এন্ডে গিয়ে হচ্ছে ট্যাক্স সেভিংসটা পাওয়া যাবে স্যার। অ্যাবসলিউটলি, ইয়ার এন্ডে গিয়ে আমি ডেপ্রিসিয়েশন ট্যাক্স সেভিংসটা পাবো। কারণ কি, আমাকে ইয়ারটা শেষ হবে, আমার অ্যাকাউন্টিং শেষ হবে, তারপরে না আমি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করবো। দেয়ারফর আমাকে ওই সময়ে 1 বছর ওয়েট করতে হবে ফর ট্যাক্স বেনিফিট। আপনি ঠিকই বলছেন, আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবো 1st January থেকে, বাট আই এম নট গোনা গেট দ্য ট্যাক্স বেনিফিট আনটিল দ্য ইয়ার এন্ড। সো এই জন্য হচ্ছে আপনাকে ইউ গট টু ওয়েট। তাহলে এইটুকু আমরা বুঝতে পারি যে if you acquire the asset at the beginning of the year, you need to wait till the year end to get the tax benefit. That's the summary of this theory. Clear? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন। এইবার সেম প্রবলেম আমি যদি এরকম বলি, asset acquired in the end of the year, in the end of the year, কখন কিনছে? end of the year। মনে করেন this is 31st December 2022, তাহলে এটা কত? এটা হচ্ছে 0 টাইম। 0 টাইমে আমি অ্যাকুইজিশন করছি, তার মানে কি, যে 31st December মানে কি আমার ইয়ার এন্ড না? জি স্যার। ইয়ার এন্ডেই আমি অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করছি, এবং ইউ উইল গেট দ্য ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন অন দ্য সেম ডে। কারণ ট্যাক্সের নিয়ম হলো ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ডেট অফ অ্যাকুইজিশন, আপনি ওই ইয়ারের মধ্যে পড়লেই আপনি ফুল ইয়ারে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন। সো তাই মানে কি, আপনি 31st December-এই ওই 0 টাইমেই আপনি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন না, বা ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন না। স্যার রিয়েল সিনারিওতে কি আমরা স্যার আসলে এগুলো করি? হ্যাঁ, অবশ্যই করি, ফুল of ইয়ার course। ডেপ্রিসিয়েশন। আপনি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ফুল ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবেন। উই আর নট টকিং অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, এটা কিন্তু ট্যাক্সের কথা বলছি, ট্যাক্সের বইয়ে। কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড ব্যাক করেন না আপনারা, করে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করেন, ঠিক আছে? তাইলে ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু আপনি ফুল এই অ্যামাউন্টের উপর করে মাইনাস করে ট্যাক্স দিবেন। ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে স্যার মানে আপনার একদিন পাইলো আমি পুরো বছরেরটা আমি চার্জ পুরো করে দেব। বছরেরটা আপনি চার্জ করবেন, রাইট? তার মানে আপনি 0 টাইমেই আপনি কি পুরো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতেছেন না? জি স্যার। তাহলে কি আপনি 0 টাইমেই ফুল বেনিফিটটা পাচ্ছেন? জি স্যার। তাহলে ইউ সি দ্য ডিফারেন্স। যখন অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করা হয় বছরের শেষে, তখন ট্রিটমেন্ট হলো এরকম, 0 টাইমেই আপনি
ট্যাক্স সেভিংস পাবেন ডেপ্রিসিয়েশনের উপর, আর যদি শুরুতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনার এরকম হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। ভেরি গুড। কারো কোনো কনফিউশন আছে? অন্য কারো কোনো কনফিউশন? তো আমি আই এম অ্যাসিউমিং এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দিস। এগুলা কিন্তু আমাদের মানে ইসে আসবে, মানে একটু পরেই যখন কোশ্চেন সলভ করতে যাব তখন কিন্তু আসবে। তো তখন কিন্তু বললে আর হবে না যে এটা বুঝতেছি, আমি কিন্তু বুঝাই দিলাম এটা। ওকে, পরে যেটা আছে দেখেন, এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, এক্সপেন্স পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার। যদি কোনো এক্সপেন্স আপনি বছরের শেষে দেন তাহলে কিরকম হবে, যদি কোনো এক্সপেন্স বছরের শুরুতে দেন তাহলে কিরকম হবে। নেন, মনে করেন এক্সপেন্স পেইড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। তো এইটা মনে করেন 0 টাইম, এখন হচ্ছে 1 2 3, 3 বছরের নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। লেটস সে ইনভেস্টমেন্ট করছি আমি 500 টাকা, আর হচ্ছে এরপরে আমার এক্সপেন্স আছে, ফরগেট অ্যাবাউট ইনকাম, উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এক্সপেন্স। এবং এই এক্সপেন্স গুলো আমরা বছরের শেষে পেমেন্ট করছি। তার মানে কি, আমরা ক্যাশ ফ্লোতে কিন্তু যখন আমি ইয়ার 1-এ লিখি, উই অ্যাসিউম যে অল ক্যাশ ফ্লোজ অকার ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার। তার মানে এইখানে মনে করেন প্রতি বছর 200 টাকা করে আমার এক্সপেন্স হচ্ছে। ওকে, তো প্রতি বছর যদি 200 টাকা করে হয়, তাহলে আমি কি করব, এটারে 3 বছরে দিয়ে দিলাম। সো এক্সপেন্স আমার 3 বছরে এটা হবে। কিন্তু এই এক্সপেন্সের উপর কি আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে না? এটা কি ট্যাক্সে অ্যালাউবেল না? ট্যাক্স সেভিংস অন এক্সপেন্স, এটার উপর 30% হারে আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে। এই ট্যাক্স সেভিংসটাও আমার সেম ইয়ারে হবে, ইন্টু 30%। সরি, এটা হচ্ছে 30% হবে। তো আমার সেম ইয়ারে আমরা ট্যাক্স বেনিফিটটা পেয়ে যাব। এটুকু বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এই প্রবলেমটাই যদি এরকম হতো যে এক্সপেন্স পেইড at the beginning of the year, যদি আমরা বছরের শুরুতে দিতাম তাইলে কি হতো বলেন? এক্সপেন্স পেইড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার যদি বছরের শুরুতে হইতো, মনে করেন এই 3টা এক্সপেন্সই আমার বছরের শুরুতে দেওয়া হচ্ছে। এখন দেখেন লজিকটা কি, লজিকটা হলো আমার এই যে এক্সপেন্ডিচার আমি ক্যাশ ফ্লোতে ধরে নিয়েছি, এইখানে দেওয়া মানে কি এটা বছরের শেষে হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ইয়ারের যে 200 টাকা, এই 200 টাকা কি বছরের শেষে হয়েছে না শুরুতে হয়েছে? শুরুতে স্যার। শুরুতে হয়েছে। তাইলে শুরুটা যদি আমি এখানে দেখাই তাইলে এটা কি ঠিক হবে? ফার্স্ট ইয়ারের শুরু মানে কি? একদম জিরো স্যার। একদম জিরো, ভেরি কারেক্ট। ফার্স্ট ইয়ারের শুরু মানে এটা জিরো। সেকেন্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? স্যার ফার্স্ট ইয়ারের লাস্ট। ফার্স্ট ইয়ারের শেষ, তো আমি তাইলে এইখানে নিয়ে যেতে পারি। থার্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? সেকেন্ড ইয়ারের লাস্ট। So this is the way you need to shift the cash flows. But when it comes down to the tax কিন্তু যে বছরেরটা সেই বছরেই হবে। ট্যাক্স কিন্তু এই যেটা 60-60-60 এরকমই হবে, কারণ আপনি ফর দ্য সেক অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এক বছরেরটা অন্য বছরে শিফট করে দিলেন, কিন্তু ট্যাক্স অ্যাকাউন্টে কি এটা বুঝবে? ট্যাক্সে বলবে, ডিসিটি বলবে এইসব টাইম ভ্যালু ট্যালু আমি বুঝি না, যে বছরেরটা ওই বছরে দেখায় আপনি চার্জ করবেন। সো তো এই কারণে ট্যাক্সের বেনিফিটটা যে বছরেরটা ওই বছরেই দেখাতে হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। সবাই কি বুঝতে পেরেছি? কারো কোনো কনফিউশন নাই তো এটার এই ট্রিটমেন্টটা নিয়ে? না না, আমার স্যার, কনফিউশন নাই স্যার। গুড। হ্যাঁ, কে যেন বলতে চেয়েছে কে? নো স্যার, নো স্যার, ইউ ক্যান ক্যারি। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, এরপরে রয়েছে ট্যাক্সেস পেইড ইন দ্য বিগিনিং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, ট্যাক্সেস পেইড 1 ইয়ার ইন এরিয়ার। ট্যাক্স যদি আপনার এরকম পেমেন্ট হয় শুরুতে তাইলে কিরকম হবে, ট্যাক্স যদি শেষে পেমেন্ট হয় তাইলে কিরকম হবে। লেটস সে আমরা এটা
এরকম হয়। Taxes paid in the end of the year. মনে করেন এটা হলো ইনকাম আর এটা হলো ট্যাক্স, তাইলে এইটা মনে করেন এইগুলো হচ্ছে আমার আর্নিং। ওকে, তাহলে এটা 200 টাকা করে আমার কি হলো আর্নিং। তাহলে এই 200 টাকা যদি আমার ইনকাম হয়, এটার উপর যদি আমি ট্যাক্স যে বছরেরটা সেই বছরেই দেই, তাহলে কি হবে? এরকম হবে না? এই যে ওই বছরেই আমার ইনকাম ট্যাক্সটা দিয়ে দিব। একটু কি ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। স্যার এখানে কি ইনভেস্টমেন্টটা কি থাকবে? ইনভেস্টমেন্টটা তো থাকবে, মানে আপনি ওই সে তো থাকেই একটা ইনভেস্টমেন্ট, যেহেতু প্রজেক্ট অ্যাপ্রেজাল ওটা থাকেই। আমি জাস্ট অন্য এলিমেন্ট গুলারে আর কনসিডার করতেছি না, এই জাস্ট ইনভেস্টমেন্ট রাখছি। ইনভেস্টমেন্টের উপর ট্যাক্স সেভিংসও আছে, কিন্তু আমি ওইগুলারে আর কনসিডার করছি না। ওকে, এখন আমাকে বলেছে ট্যাক্সেস পেইড 1 ইয়ার ইন এরিয়ার, 1 বছর পরে দেওয়া হয়, মানে যে বছরে ট্যাক্স হয় পেইড ইন 1 ইয়ার ইন এরিয়ার, যদি আমার এরকম হয়, তাহলে মনে করেন ফার্স্ট ইয়ারের ট্যাক্স আমি কখন দিব বলেন? সেকেন্ড ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে দিব। সেকেন্ড ইয়ারের ট্যাক্স থার্ড ইয়ারে, থার্ড ইয়ারেরটা ফোর্থ ইয়ার। ফোর্থ ইয়ারে। এরকম হয়ে যাবে তখন ক্যাশ ফ্লো প্যাটার্ন। সো দেখেন, entire thing is very logical and interesting if you understand it this. যদি আপনি না বুঝেন তাইলে আসলে আপনার জন্য করা খুব ডিফিকাল্ট হবে, বাট ইফ ইউ গেট ইউর হেড ইউ উইল রিয়েলি এনজয়। কোনো কিছুই না, দেখেন এন্টায়ার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, মোর স্পেসিফিকলি দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল ইজ one of the finest thing, and this is possibly the best way you can grab the highest mark. কেন? আপনি পড়বেন, ট্রিটমেন্ট দিবেন, ঠিক মতন ট্রিটমেন্ট দিলেই মার্কস। আপনি এইভাবে হচ্ছে ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাইজ ইউর probability of passing out. So এইটা হচ্ছে আপনার ওয়ে, বাট আপনার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার, তখনই আপনি এগুলা ভালো পারবেন। এনিওয়ে, তো আমরা কিন্তু অনেক মানে ফান্ডামেন্টাল জিনিস আলাপ করতেছি, মানে আজকের দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এরপর থেকে আমরা যেটা করব, মানে আজকের দিন থেকেই আমরা এখন একটা এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন করব, আর কালকে থেকে তো আরো আরো এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন শুরু হয়ে যাবে। এখন আসেন রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস। আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের একটা করব, সেটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস। অপটিমাম রিপ্লেসমেন্ট সাইকেল ইজ ওয়ান with the lowest equivalent annual cost. It assumes that replacement decision will apply indefinitely. So let me give you an example. What do we understand by replacement analysis? Replacement analysis খুব ইন্টারেস্টিং। রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস দেখেন, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের অনেক রকমের টেকনিক আছে, আমরা দেখলাম না, পেব্যাক পিরিয়ড, আইআরআর, মডিফাইড আইআরআর, এআরআর এন্ড সো ফোর্থ। এর মধ্যে এনপিভি একটা টেকনিক। এই এনপিভি যে ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এনপিভি আসবে, নট নেসেসারিলি। এই এনপিভির মধ্যে হচ্ছে আপনার অপরচুনিটি কস্ট, লাভ 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 বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আপনার আসবে, রাইট? আর একটা মডেল আছে which is called, basically this is under NPV, which is called replacement analysis. রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস এর ঘটনাটা হচ্ছে এরকম, ধরেন আপনার একটা গাড়ি রয়েছে। কি রয়েছে? গাড়ি। কি গাড়ি রয়েছে? আপনার পছন্দের গাড়ি কি বলেন? প্রিমিও। আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার প্রিমিও গাড়ি পছন্দ। ওকে, আপনি এই প্রিমিও গাড়িটা চিন্তা করতেছেন whether you should replace the প্রিমিও কার in every 5 years or every 6 years. আপনি এখন এটার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চিন্তা করবেন, কারণ একটা কার তো আজীবন থাকবে না, গাড়ি ইউজ করতে থাকবেন, পরে এটা নষ্ট হবে, আপনি ওটা তখন বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ ইট, আমি আবার একটা নতুন গাড়ি কিনবো, কারণ এর মেইনটেনেন্স অনেক বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো আপনি নিয়েও গাড়ির রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস চিন্তা করতেছেন। প্রিমিও গাড়ির রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস যদি আপনি চিন্তা করেন, প্রথমে আমার কি লাগবে? গাড়ি কিনতে একটা খরচ আছে, কস্ট আছে, তাই না? তারপরে কি প্রতি গাড়ির ড্রাইভারের জন্য একটা কস্ট আছে, গাড়ির জন্য একটা ট্যাক্স আছে, গাড়ির জন্য ফুয়েল লাগে, গাড়ির জন্য মেইনটেনেন্স লাগে, গাড়ির জন্য টোল লাগে রোডে, এই ধরনের বিভিন্ন খরচ আছে। সো রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিসে আমাদের ইনকামের কোনো সুযোগ থাকে না ইউজুয়ালি, কারণ আমরা একটা পার্টিকুলার খরচ নিয়ে চিন্তা করি। তাইলে
তখন হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কস্ট, ড্রাইভার, লাবলাবলা এই ধরনের বিভিন্ন রকমের খরচ নিয়ে চিন্তা করা হয়। এখন যদি আমি এই খরচ নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে এই প্রিমিয় কারের খরচ, 5 বছরের খরচ এবং 6 বছরের খরচ যদি আমি কম্পেয়ার করি, কোন খরচটা বেশি হবে, 5 বছরেরটা না 6 বছরেরটা? 6 বছরেরটা। 6 বছরের খরচ বেশি হবে। সো আমি ধরে নিলাম এইখানে আমার খরচ হচ্ছে ধরেন 40 লাখ, এখানে আপনার খরচ হয়েছে 50 লাখ। এখন বোথ দ্য ফিগার আমি কি করছি, খরচের ভিত্তিতে নিয়েছি, রাইট? এটা আসলে 4 লাখ হয়ে গেছে, এটা হবে 40 লাখ, এটা হয়েছে 50 লাখ। ওকে, এখন আপনি আমাকে বলেন, আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার হিসাবে ডিসিশন নিতে চান, আপনার এই ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া কি হবে? আপনারা যদি আমি বলি এটার ভিত্তিতে আপনি ডিসিশন নেন, হোয়াট উইল বি ইউর ডিসিশন? Will you recommend to replace the card in every 5 years or 6 years? তো আমরা টোটাল কস্টকে ইয়ার দিয়ে ভাগ করে দেখবো যে আমাদের আসলে খরচ কেমন হয় পার ইয়ার। যদি পার ইয়ারে 5 বছর পরে যদি যেটা ভাগ করার পরে যে খরচ আসবে, যদি 6 বছরের যে কম হয়, তাহলে আমরা 6তম ইয়ারে যাবো। আর যদি না হয় তাহলে 5তম ইয়ারে সেল করে দিব বা রিপ্লেস করবো। আপনি যেটা বলছেন ইট হ্যাজ গট সাম লজিক। উনি বলছে এটারে 5 দিয়ে ভাগ দিব, কারণ অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজনের জন্য এটারে ভাগ দিব হচ্ছে 6 দিয়ে। 6 দিয়ে ভাগ দিলে তখন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে 6 বছরের এটাই খরচ বেশি, therefore the car should be replaced in every 5 years. So this is okay, but the major drawback of your formula is you are not considering time value of money. So it ignores time value of money. আমরা এটা টোটাল ফিগারকে ভাগ দিচ্ছি, এই জন্য এটাকে টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসিডার করতেছে না। সো আইডিয়ালি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট যখন আমরা কনসিডার করব, সিন্স ইট ইজ রিলেটেড টু এন্ড ফোকাসড অন দ্য কস্ট, আপনার ডেফিনেটলি 6 ইয়ার্স এর কস্ট বা যে ডিউরেশনটা বেশি হবে তার কস্ট হায়ার হবে, এবং যে ডিউরেশনটা কম হবে তার কস্টটা লোয়ার হবে। আমি যদি এখানে অ্যাবসোলুট নাম্বারের ভিত্তিতে ডিসিশন নেই, তাহলে অবশ্যই সেই রেজাল্টটা ঠিক হবে না। অল ইউ নিড টু ডু, আপনি এই যে 5 বছর এবং 6 বছরের 5 years ভার্সেস 6 years, এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট নেবেন। ঠিক আছে, ওই যে কস্ট গুলো যেটা আছে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু নেবেন, তারপরে তাকে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, মানে যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে আপনি করছেন ওইটার 5 বছর মনে করেন লেটস সে 10%, 10% হলে 10%-এর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর কত 5 বছরে, 10%-এর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ফর 6 years কত, তখন আপনি যেটা পাবেন তাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট। সেই ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট দিয়ে দেন এটাকে আপনি তখন ডিসিশন নেবেন, যেটার ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট কম সেটাই আপনি সাজেস্ট করবেন। দেখেন তো বোঝা যায় কিনা রিপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস? জি স্যার, বুঝতে পারছি। সবাই বুঝছি? স্যার এখানে যে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর যেটা নিব, স্যার অ্যানুইটি ফ্যাক্টর তো আমার জানা থাকতে হবে। ও, আমি অ্যানুইটি অ্যানুইটি ফ্যাক্টর। আরে বাবা, প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট যখন করছেন ওইটা তো মেবি আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালুর সময় তো আপনি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর রেট জানেন, লেটস সে 10%, ওই 10% দিয়ে আপনি 5 বছরের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর বের করবেন। স্যার এক্সামে কি বুঝেন? অ্যানুইটি ফ্যাক্টরটা দিয়ে দিবে নাকি আমাদেরকে আরে ক্যালকুলেশন ভাই, করে নিতে আপনাদের হবে? আমি ক্যালকুলেশন করা শিখাইছি না, এই যে 1 মাইনাস জি 1 স্যার, ভাগ অনেক সময় 1 স্যার এটা মানে মনে থাকে না তো। ডিভাইডেড বাই 0.1, এক্সামে তাই বাসাতে নিয়ে যাবেন, এগুলো তো আপনার বাসাতেও নিয়ে যাওয়া যায়, অসুবিধা নেই। এই যে এরকম এই যে ফ্যাক্টর এইভাবে বের করা যায়, যদি আপনি ক্যারি করতে চান করবেন, এইগুলো তো আপনার ইউ গট টু বি রিয়েলি এক্সপার্ট নাও, এগুলো তো আপনার মনে থাকবে, দাম দাম করে করে ফেলবেন ক্যালকুলেট, আর না পারলে এসে নিয়ে যাবেন, অসুবিধা নেই। তাই এইটুকু কি বুঝছেন নাকি বোঝেন নাই? জি বুঝছি। স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, এটা যদি বুঝতে পেরে থাকেন, এখন উই আর গোনা সলভ প্রিভিয়াস কোশ্চেন। ওকে,
ওকে, দেখেন তো আমি একটা ইয়ার দিয়েছি কোশ্চেন, প্রফিট ইজ দেখা যায়? না স্যার, এখন না স্যার। ভিজিবল না। দেখা যায় না? ওকে, হিয়ার ইউ গো। এইবার দেখা যাবে। এবার দেখেন। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ভালো করে দেখেন, এই সেম কনসেপ্টে আমরা এই ম্যাথটা সলভ করব। Profit is limited has a continuing need for a machine at the level of intensity of use by the company after 4 years from the new machine is not capable of efficient working. So 4 বছর পরে এই মেশিনটা কাজ করে না। It has been the company's practice to replace it every 4 years. The production manager has pointed out that in the 4th year, the machine needs additional maintenance to keep it working at the normal efficiency. So production manager বলতেছে 4th year-এ বেশি পরিমাণ আপনার খরচ হয়, মানে মেইনটেনেন্স খরচ হয়। The question has therefore arisen as to whether to replace it after 3 years instead of usual 4 years. এটা কি আপনার 4 বছরে আমি রিপ্লেস করবো না 3 বছরে রিপ্লেস করবো? মেশিন কস্ট 80,000 টু বাই নিউ। আপনি এই মেশিন কিনতে গেলে কত খরচ হবে? 80,000 টাকা। If it is retained for 4 years, it will have zero scrap value at the end of the period. If it is retained for 3 years, it will have an estimated disposal value of 10,000. মানে যদি আপনি 4 বছর এটাকে ইউজ করেন তাহলে জিরো স্ক্র্যাপ ভ্যালু হবে, যদি 3 বছর ইউজ করেন তাহলে স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত হবে? 10,000 টাকা। দ্য মেশিন উইল অ্যাট্রাক্ট ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন। এগুলার আসলে এত গল্প করার সময় নাই। এটার মেইন কথা হলো 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে, লাবলাবলা, এবং ফাইনাল ইয়ারে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে না। এটা নর্মাল, কারণ হচ্ছে আমি ফাইনাল ইয়ারে যেটা হয় ওটার ব্যালেন্সিং চার্জ হিসেবে দিয়ে দেই, বা লস অন ডিসপোজাল। Assume that machine will be bought and disposed of on the last day of the company's accounting year. মেশিনটা কবে কেনা হয়েছে এবং ডিসপোজাল হয়েছে বলেন তো? ইয়ার এন্ডে। বলুন। ডে এন্ডে মানে ইয়ার এন্ডে, একদম শেষ দিন। ইয়ার এন্ডে। তার মানে একটু আগে না আপনাদেরকে দেখাইলাম মেশিন শুরুতে কিনলে কি হয়, শেষে কিনলে কি হয়। কি হবে এটা তাইলে? স্যার, ফুল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে। ফুল ডেপ্রিসিয়েশন তো চার্জ করবোই। কখন? ইয়ার এন্ডে স্যার। টাইম 0 আর 1। ইয়ার এন্ড তো ঠিকই আছে, এটা তো সব ক্ষেত্রেই আমি ইয়ার এন্ডেই করি, হ্যাঁ জি কিন্তু স্যার, সব ক্ষেত্রেই। বেসিক্যালি এটা হবে টাইম 0। দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার। তখন 0 ট্যাক্সের টাইমে পরিশোধটা দেখাবো, ট্যাক্সের পরিশোধটা মানে ওই যেই যে মানে যে ইয়ারে কিনবো ওই ইয়ারের মানে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন পুরোটা চার্জ করবো। যে দিনে মানে 0 টাইমে আমি অ্যাসেট অ্যাকুইজিশন করব, 0 টাইমেই আমি ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনটা পাবো। বুঝতে এটা পারছেন? কি স্যার প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টরের জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন, তাই তো স্যার? আরে এটা একটু আগে না দেখালাম যে ইয়ার এন্ড 31 ডিসেম্বরে যদি আপনি কিনেন তাহলে ওই দিনেই আপনি মেশিনটা কিনলেন, ওই দিনের ফুল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন, ওই দিনেই আপনি ওই বেনিফিটটা পাবেন। একটু আগে না দেখালাম এক্সেলে যে বছরের শুরুতে কিনলে কি হয়, শেষে কিনলে কি হয়। জি স্যার, জি স্যার। সেই কনসেপ্টটাই। ওকে, আচ্ছা। কোম্পানিজ কর্পোরেট ট্যাক্স রেট 30%, ট্যাক্স ইজ পেয়েবল অন দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইয়ার। ট্যাক্সের কথা আপনার বলে দিয়েছে, এটার পরে আপনার এক্সপেন্সের কথা বলা আছে, এক্সপেন্স পরে আসতেছে। Prepare calculations to show whether it would economically, commercially be more desirable to replace the machine after 3 years or 4 years. আপনি 3 বছরে রিপ্লেস করবেন নাকি 4 বছরে রিপ্লেস করবেন? যদি আপনি এটা করতে হয়, আপনাকে যেটা করতে হবে 3 বছরের ভ্যালু এবং 4 বছরের ভ্যালু বের করতে হবে, মানে ভ্যালু মিনস কস্ট, কস্টের প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হবে। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এটা হচ্ছে ধরেন কোশ্চেন নাম্বার 3, প্রফিট ইজ। ওকে, কোশ্চেন 3 এক্সেল দেখা যায়? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। প্রফিট ইসের আমার ফার্স্ট হবে, ওয়ার্কিংস হবে ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন। এটা আমরা প্রথমে করব। ওকে, আমরা মনে করেন এখানে নিলাম টাইম, ডেসক্রিপশন, অ্যামাউন্ট,
tax savings কত percent? 30%. Okay. So how do we do? এখানে আমার টাইমটা কি ছিল? টাইমটা ছিল হচ্ছে 0 টাইম, তাই না? কারণ ওই কি হলো না হলো, আচ্ছা এনিওয়ে হোয়াটএভার, 0 টাইমে আমি অ্যাসেটটাকে অ্যাকুইজিশন করছি। কয় টাকা দিয়ে অ্যাকোয়ার করছি? ৮০,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি। ওই যে বছরের শেষ দিনে 0 টাইমে আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি। আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে ট্যাক্স সেভিংস অন ইয়ার, এটা হচ্ছে ফর 3 ইয়ার্স, এটা 3 বছরের জন্য। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি কত পার্সেন্ট হারে? 25% হারে, রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড। সো আমি এটার উপর 25%, 25% চার্জ করলাম। তো এখানে কত হলো আমাদের? ৬০,০০০ টাকা হলো। ওকে, এইটার উপর আমাদের কত সেভিংস হবে? কিন্তু 30% আমার ট্যাক্স সেভিংস। অলরাইট, ৬০০০ টাকা। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে আবার আমরা এখন হচ্ছে বছর শেষে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, কত হলো? ১৫,০০০ টাকা। এবং রিটেন ডাউন ভ্যালু কত? এটার উপর আমার ট্যাক্স সেভিংস কত? ৪,০০০। কারো কোনো সমস্যা আছে? বুঝতেছি কিনা আমরা? জি স্যার, বুঝতে হ্যালো, পেরেছি। ওকে। সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের সেম ঘটনা ঘটবে। সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, করে আমাদের রিটেন ডাউন ভ্যালু। থার্ড ইয়ারে গিয়ে সিচুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট। থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমরা অ্যাসেটটাকে ডিসপোজাল করব। ডিসপোজাল যদি করি আমরা কয় টাকা পাবো এখানে? 10,000। ১০,০০০। ১০,০০০ টাকা যদি পাই, আমার এখানে কত হবে? রিটেন ডাউন ভ্যালু ২৩,২১০। এই যে ২৩,৭৫০, এটা কি হবে? লস অন ডিসপোজাল হবে। এই লস অন ডিসপোজালের উপর আমাদের ট্যাক্স সেভিংস হবে 30%। এটাই বলা হয়েছে যে লাস্ট ইয়ারে আমাদের কোনো হয় না, মানে অ্যাসেটের কোনো ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় না। এটা থার্ড ইয়ারেই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হবে। এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। এখন এইটারে যদি আমরা করি, সলভ করতে চাই, দেখেন আমাদের এখানে কি আছে? ডেসক্রিপশন, তারপরে হচ্ছে আমাদের 0 টাইম, তারপরে কি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার। এটা হলো আমাদের টোটাল হলো, রাইট? আমাদের প্রথমে কি অ্যাসেটটাকে আমি অ্যাকুইজিশন করছি কত টাইমে? 0 টাইমে। কয় টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি? ৮০,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাকুইজিশন করছি। তো এটা আমার মাইনাস ফিগার হিসেবে দেখা। পরবর্তীতে ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন, এটা আমরা করেছি। এটা আমরা এখন লিংক করে দেই যে আমাদের 0 টাইমে কত? ৬,০০০। সবাই কি বুঝছেন যে কেন 0 টাইমে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনটা নিচ্ছি? কারণ অ্যাসেট অ্যাকোয়ার্ড অন দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইয়ার, এবং যেখানে যেখানে ট্যাক্স সেভিংস যেটা আছে এটা আমরা নিয়ে নিলাম। এটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার, এইটুকু ক্লিয়ার। ওকে, এইবার দেখেন কি রয়েছে। নেক্সট এসে দেখেছে নাম্বার 3 talks about the expenses. During the first year of ownership, the supplier takes responsibility for any necessary maintenance work. In the second and third year, maintenance cost average 10,০০০ per year. সেকেন্ড এবং থার্ড ইয়ারে কত করে হবে? 10,০০০। ফোর্থ ইয়ারে কত? 20,০০০। তো প্রথম যেহেতু আমরা 3 বছরের জন্য করতেছি, এইখানে কি আমার আর ধরার দরকার আছে? ফোর্থ ইয়ারের ওই যে 10,০০০ তো দরকার নেই। কিন্তু maintenance charges are payable on the first day of the company's accounting year and are allowable for tax. So আমরা একটু দেখি
মেইনটেনেন্স কস্টের ঘটনা কি? মেইনটেনেন্স কস্ট, মেইনটেনেন্স কস্টের কথা বলছে প্রথম বছরে ফ্রি, পরের বছরে 10,000, তারপরের বছরে কত? 10,000। বাট প্রবলেম হচ্ছে এইটা ঠিকই ছিল, কিন্তু বলছে এই মেইনটেনেন্স চার্জটা অ্যাডভান্স দিতে হয়। অ্যাডভান্স মানে সেকেন্ড ইয়ারেরটা আমি কখন দিয়েছি? জিরোতে। জিরোতে কেন? ওডে ওডে ওডি সেকেন্ড ইয়ারে মানে ভেরি গুড, সেকেন্ড ইয়ারেরটা দিচ্ছি সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে। সেকেন্ড ইয়ারের শুরু মানে কি? ফার্স্ট ইয়ারের শেষ। না, আমি Clear? ভাবছি স্যার পুরোটাই অ্যাডভান্স, এর জন্য মানে পুরোটাই কি? আমার তো ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ইয়া নাই, ফার্স্ট ইয়ারে তো ফ্রি, আমার ওই যে ইসের আন্ডারে দিয়ে দিচ্ছে, ওয়ারেন্টির আন্ডারে দিয়ে দিচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এটা তো শুধুমাত্র সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ারে লাগবে। ক্লিয়ার? ট্যাক্স জি স্যার। সেভিংস অন মেইনটেনেন্স, মেইনটেনেন্সের যে ট্যাক্স সেভিংস, এটা কিন্তু যে বছরেরটা ওই বছরেই হবে, তাই না? এইখানে কিন্তু আর কোনো এই করা যাবে না। যে বছরেরটা ওই বছরই আমি 30% হারে নিয়ে নিলাম, নিয়ে আমরা ইয়া করে দিলাম। ওকে, হয়ে গেল। এইবার যদি আমরা এইগুলোর সব যোগ বিয়োগ করি, তাহলে ইউ গেট দা রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস। That is our relevant cash flow. তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করি, এগুলোর সব যোগ করি। ওকে, তো আমাদের রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লোস হয়ে গেল। আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 15%। এখানে আপনারা ওই যে যারা বলতেছিলেন তারা ফলো করেন কিন্তু, যে কিভাবে আমরা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করব। সো আমরা প্রথমে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করব, 1 ডিভাইডেড বাই 1.15 টু দি পাওয়ার 0। তো এইভাবে আমরা প্রথমে ফ্যাক্টর গুলা নিলাম। পিভি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, টাইমস হচ্ছে দিস, সো উই গট দ্য পিভি। ওকে, আমরা যদি টোটাল পিভি বলি, total present value, how much is it? We need to sum them up. So this is the total PV. আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা? জি স্যার। কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা on that? Any confusion from anyone on this calculation? So এটা সবাই বুঝতে পারছি, তাই তো? এই সেম ক্যালকুলেশনটা আমাদের করতে হবে আবার if the machine is retained for 4 years. যদি এটা 4 বছর ধরে থাকে তাইলে কি হবে? তাহলে এটা আমরা প্রথমে এটার 4 ইয়ার্স এর করি। 4 ইয়ার্স এর করলে এটা কিন্তু অ্যাজ ইজ থাকবে। এইখানে থার্ড ইয়ারে এসে, just one second, থার্ড ইয়ারে এসে we are not gonna dispose it off. আমরা থার্ড ইয়ারে এসে এটাকে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে এটা হলো, তাই না? এটা হলে আমাদের এটা হলো। তারপরে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে পুরোটাই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হয়ে যাবে, যতটুকু থাকবে এই পুরোটাই আমাদের লস অন ডিসপোজাল হবে। এটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার, যেহেতু স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল না ফোর্থ ইয়ারে। হ্যাঁ, আমার তো এখানে স্ক্র্যাপ ভ্যালু, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা ঘটনা আছে। এই অ্যাসেটের তো 10,000 টাকা স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল, এই যে আগে এই জায়গায় তো একটা গন্ডগোল আছে। থার্ড ইয়ারে না 10,000 টাকার একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু ছিল, এটা বেসিক্যালি 68,291 হবে। মানে যে আগের 3 বছরে ওটা বলা ছিল না যে থার্ড ইয়ারে 10,000 টাকা বিক্রি করে পাবে, ওটা তো নেইনি, ওটা এই করে দিয়েছে। আচ্ছা, ফোর্থ ইয়ারের এইটুকু কি বুঝতে পারছেন এই ক্যালকুলেশনটা? থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব, আর যে রিটেন ডাউন ভ্যালুটা থাকবে ওটা পুরোটাই কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে লস, কারণ ফোর্থ ইয়ারে তো আর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবো না, করে আমাদের এই সেভিংসটা হবে। এটুকু কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে এটা, থার্ড ইয়ারে হবে হচ্ছে
দিস ওয়ান, আর ফোর্থ ইয়ারে হবে কত, এই 75 এটা। এটুকু ক্লিয়ার। মেইনটেনেন্স কস্টের কথা ছিল ফোর্থ ইয়ারে হবে হচ্ছে 20,000 টাকা। তাইলে এইখানে আমাদের মেইনটেনেন্স কস্ট হয়ে যাবে না, 6,000 টাকা মেইনটেনেন্স কস্ট হবে না? এই যে সেম ফর্মুলায়, যে ফর্মুলা আমরা নিলাম, এই যে 6,000 টাকা আমাদের মেইনটেনেন্স কস্ট হবে। ওকে, সিমিলারলি আমার এখানে হবে, ইউ সি ইটস ভেরি ইজি। আমি কত সুন্দর এটাকে দিয়ে আমরা করে ফেললাম। তো এটা কি হলো, 80,000 টাকা হলো আমাদের। there is no scrap value or disposal value, tax savings on maintenance cost আমরা নিলাম 10 এবং ফোর্থ ইয়ারে ছিল 20,000। এইটার উপর আমার সেভিংস হলো আমাদের হচ্ছে এটা হলো। সো অল টুগেদার কি হলো এটা, ওকে ওকে okay, so this is how we have derived at how much is it. Actually we need to add this one. So 83,265 is our total PV. Now আমরা দেখেন দুইটা প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট পাইলাম, তাই না? 3 years আর কোনটা 4 years। আমাদের পিভি অফ কস্ট কত আছে এখানে, পিভি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ কস্ট আমরা এখানে পেয়ে গেছি 3 বছরে ছিল কত, 68,000 কত জানো, 291। আর এখানে ছিল 83,265। এইখানে আমাদের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা বলছি কি, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা এটাকে ভাগ দিব। আমাদের কত, 3 বছরের অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আর 4 বছরের, 1.15 to the power n divided by 0.15. So this is the factor of 3 years and this is the factor of 4 years. It are just 4 দিয়ে দেই পাওয়ার, you will get the factor of 4 years. এইটারে আমরা কি বলবো, ইকুইভ্যালেন্ট, বলেন কি বলবো এটাকে, ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট। তাহলে এটারে দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি, this one divided by this one, you will get the equivalent annual cost which is 29,909। এখানে হচ্ছে এটা 29,164। তাহলে from this result the asset should be replaced in every 3 years or every 4 years? every 4 years। ওই ভালো করে দেখেন। আচ্ছা, এটা তো মাইনাস Yes, yes. ও না না না, ঠিকই আছে। Plus. যেহেতু এটা মাইনাস, it should be replaced in every 4 years. Very বলছে, my bad, মানে এটা ঠিকই বলছেন, মেশিন should be replaced in every 4 years। তাহলে যেহেতু এটার কস্ট কম এখানে, তাহলে did you understand the entire calculation and entire mechanism? যে আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বলছি, we put into a perspective, এবং এই কেসের ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে অ্যাপ্লাই করছি। Did you understand this? Yes sir। ওকে, তাহলে কোনো সমস্যা নাই, তাই তো? না স্যার, কোনো Very প্রবলেম নেই। well. ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল। এরপরে দেখেন বলছে ডিসকাস এনি আদার ইস্যুস দ্যাট কুড ইনফ্লুয়েন্স দ্য কোম্পানিজ রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন, দিস শুড ইনক্লুড এনি উইকনেসেস ইন অ্যাপ্রোচ টেকেন ইন এ। মানে আমরা যে মেশিনটারে বললাম এভরি 4 বছরে রিপ্লেস করা উচিত, অন্য কোন কোন ইস্যুস দ্যাট মাইট ইম্প্যাক্ট দ্য কোম্পানিজ রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন, অন্য কোন কোন ইস্যু হইতে পারে যেটা আমাদের রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তা এইটা রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন issues that might impact replacement decision. দেখেন, নাম্বার 1, কস্ট অফ দ্য মেশিনস। যদি কস্ট অফ দ্য মেশিন চেঞ্জ হয়ে যায়, মেশিনের যদি কস্টটা আপনার চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে কি আমার পুরো রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে না? জি স্যার।
মেশিনের দাম ৮০,০০০ টাকা ছিল, এখন ইয়া হয়েছে। মনে করেন আমার ট্যাক্স এর রেট চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে কি আমার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখা গেল রিস্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে, রিস্ক চেঞ্জ মানে কি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাহলে আমার ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। মনে করেন মেইনটেনেন্স কস্ট চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে আমার রিপ্লেসমেন্ট ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। মনে করেন আপনার নিউ টেকনোলজি এসছে, নিউ ইকুইপমেন্ট এসছে, তখন আমি এটা নিয়ে আর চিন্তাই করব না, নিউ এটা নিয়ে চিন্তা করব। সো দিস কাইন্ড অফ ইউ সি নাম্বার ইজ 3, এরকম 3-4টা পয়েন্ট আপনি বলে দিলেই হবে। আর ইউ অল গুড উইথ দিস? এইবার দেখেন কোশ্চেনটা, discuss any other issues that could influence the company's replacement decision. This should include any weakness in the approach taken in A. এইবার আপনারা দেখেন এখানে আপনাদের এটার সলিউশনটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। ওই যে আমি কিন্তু ইয়া দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে দেখেন এইভাবে আমরা করছি, এবং আপনারা ঠিকই বলছেন যে এটা 4 বছরই হওয়া উচিত। আমরা এই যে 4 বছরে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে এইভাবে করছি। সো দিস ইজ হাউ ডাজ ইট লুক লাইক। সো আপনার এন্টায়ার থিং নিয়ে আপনারা দেখেন এখানে, এবং স্যার অন্যান্য। আপনি এক্সেলে যেভাবে সলিউশনটা দেখাইছেন ওইভাবে দেখাইলে তো হবে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে তো, আমি তো আপনাদেরকে বুঝি, মানে আই ক্যান রিড দ্য স্টুডেন্টস, আমি কিন্তু ওই জন্য ওইটারে এই কমপ্লিকেটেড ওয়েতে না করে, জি স্যার ওইটা একটু ইজি আর কি। যখন আপনি বুঝবেন তখন কিন্তু আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন ইউ ক্যান পসিবল। জি স্যার। হ্যাঁ ওটা তো আমি জানি যে ওটা দ্যাট লুকস ইজিয়ার, ঠিক আছে? ওটা আপনাকে ফাউন্ডেশনটা ঠিক করার জন্য আগে এটা করছি, যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আপনি যে কোনো ওয়েতে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, দ্যাটস ইজ ডিফারেন্ট। ওকে, তো আমাদেরকে একটু এক্সেল গুলো শেয়ার করেন কাইন্ডলি। স্যার গতকালের এক্সেলটা একটু শেয়ার করেন কেন? কালকের এক্সেল তো আমি রাখি না, আমি কি যেগুলো রাখি না। আজকে কয় তারিখ? এটা হচ্ছে 20 স্যার। তাই তো, 20 সেপ্টেম্বর 23। এটা আমি এখনই আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমি এগুলো রাখি না। আচ্ছা, দ্যাট ব্রিংস টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দিস ক্লাস। আমি আপনাদেরকে জাস্ট এটা দিয়ে আমরা শেষ করব। সো আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? বুঝতে পারতেছেন নাকি বোঝা যায় না? না স্যার যায়। না স্যার বোঝা যাচ্ছে, এটা Very good, ইজি মনে বুঝতে হচ্ছে পারলাম। কস্ট অফ ইকুইটি থেকে, মানে ডাব্লিউসিসি থেকে। কস্ট অফ ইকুইটিও ইজি যদি আপনি বুঝতে পারতেন, ঠিক মতন কনসেন্ট্রেশন দিতেন স্যার ওইটা আপনাদের। মানে অনেকগুলো ম্যাথ করার পরে তারপর হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে জট গুলা খুলছে আর কি। আর মানে এটা তো এটা আপনার যেহেতু যতটা দ্রুত আপনারা, মানে আপনি পড়াইছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ওইটা ওইভাবে বুঝতে পারিনি আর কি, ওইটাই বুঝাইতে যাচ্ছি। এটা তো আপনার নতুন টপিকটা আপনাদের কাছে, এটা তো আপনার ফ্যামিলিয়ার। আচ্ছা এটা দেখেন আপনারা দিয়ে দিছি, হয়েছে? পেয়েছেন? পান নাই? জি স্যার পাওয়া গেছে। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. Okay, so let's get started. We are a little bit late. In fact, I was waiting for your presence, but your presence is really low. So anyway, so let's get started. So in our previous class, we got to number 3, right? So do you have any questions on number 3, the replacement decision? And when it comes down to the replacement decision, we need to take based on the cost. So therefore, if we take the decision based on absolute number, so it might give us the prudence decision, right? All we need to do, we need to calculate the present value of cost and then apply the annuity factor of the year concerned. Like if it is 3 versus 4, you need to apply the annuity factor and try to find out the equivalent annual cost. And based on that, you need to decide on, right? So I hope it is understandable. So do you have any confusions or questions on that? কোনো কোশ্চেন আছে ওগুলোর উপর? So everybody is silent, so I suppose you don't have any questions. So let's get to number 4 then. Number 4 is a pure NPV math. So we are going to go over this number 4. So I would request you to be mindful, because each and every bit of information is important here, and you need to give the interpretation.
So Global Power Limited is a Bangladeshi power generating company with a financial year end of 31st March. Okay, it is considering investing in a new power station, the GP12, which would increase its capacity to supply electricity to its customers. Okay, if the investment were to go ahead, construction of GP12 would be completed by 31st March 2006 and supply would commence at the start of the financial year 2006-7. You have been asked to advise Global on the investment. So if we analyze this information, if we see through, our year end is not basically Global Power's year end is 31st March 2006. তাহলে এর ইয়ারটার কি হবে 1st April to 31st March. This is the year, তাই না, span of the year. এবং এর কাজটা শুরু হবে হচ্ছে 2006-7 থেকে actually they are going to kick off the operation, commercial operation. Now, when the project is going to be completed, is it going to be completed at the start of the year or end of the year? বলেন তো কনস্ট্রাকশন কখন শেষ হবে? কি বলুন? No idea. কেউই বলতে পারেন না? কাম অন, আমরা বললাম কি যে এর ইয়ার এন্ড হলো 31st মার্চ, তাহলে এর কনস্ট্রাকশন শেষ হচ্ছে, construction of GP12 would be completed by 31st March 2006. So construction শেষ হবে 31st March 2006, meaning বছরের শেষ দিনে. What is the impact of this information? বলেন, why this particular information is important and how we're going to use that? What is the consequence of it? কে রেলিভেন্স কে ইম্পর্টেন্ট, মানে এই ইনফরমেশনের কেউই পারে না। স্যার এটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা এনপিভি ক্যালকুলেশন করব, সেখানে এটা ইয়ার 0 হিসেবে আসবে। Okay, that is all right, কারণ whatever the investment outflow it is, you need to put it under year 0. That is fine. এই যে জিরোতে যে আসলো, তার মানে আমার জিরো টাইমেই ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে। সিন্স দ্য কনস্ট্রাকশন ইজ কমপ্লিটেড ইন দ্য ইয়ার এন্ড, তখন থেকেই তো আমার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে, তাই না? জি স্যার। তার মানে কি আমার জিরো টাইমেই ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স, সেই ইয়াটাই আমি আপনাদের কাছ থেকে চাচ্ছিলাম, রাইট? সো আমাদের এই জিনিসগুলাই কিন্তু আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলছি। Anyway, future cash flows will be affected by inflation. Unless stated to the contrary, all figures below are given in money terms. So now you see a new term called inflation. You have seen the term inflation in the macroeconomic factors, তাই না? এবং money terms. So you got the two new terms. এবং how does it apply in the financial management? I'm going to show you. Let me just open up my Excel. এই জিনিসটা দেখেন, তাহলে মানি টার্ম এবং রিয়েল টার্মের আর কোনো ডিফারেন্স, মানে কখনো আপনার ইয়া থাকবে না, কনফিউশন থাকবে না। দেখেন, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে উই ইউজ টু টার্মস কোয়াইট অফেন, ওয়ান ইজ রিয়েল, আদার ইজ মানি। ওকে, তো রিয়েল টার্ম হচ্ছে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন। ওকে, ইনক্লুসিভ, সরি, এক্সক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন, আই। আর মানি টার্ম হলো hello, are you with me? Internet. Anyway, so exclusive of I, তার মানে রিয়েল টার্মে ইনফ্লেশন ইনক্লুডেড থাকে না, আর মানি টার্মে ইনফ্লেশন ইনক্লুডেড থাকে। Now, how does it impact?
ইম্প্যাক্টটা হলো, লেটস ইমাজিন ইউ হ্যাভ গট cash flow in real terms is 100 million. Okay, you have got inflation of 5%. তাহলে আমাদের ইনফ্লেশন হয়ে মানি টার্মে মানে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন আপনার ক্যাশ ফ্লো কত হবে? 105 মিলিয়ন। অলরাইট, সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ক্যালকুলেশন? রিয়েল টার্ম মানে এক্সক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন, মানি টার্ম মানে হচ্ছে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন। সো আমি যদি ইনফ্লেশনকে ইনক্লুড করি তাইলে হচ্ছে আমার হলো কত? 105 মিলিয়ন। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? I need responses. Yes, sir. Okay. Now, রিয়েল টার্মকে আমরা যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিব সেটা হচ্ছে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্টিং করতে হয়, আর মানি ক্যাশ ফ্লোকে মানি discounting factor দিয়ে discounting করতে হয়। So what do we understand by real discounting factor? Real discounting factor means discounting rate without having the impact of inflation. Our money discounting factor means discounting factor with the implications of inflation rate. That is called money discounting factor. Okay. Now imagine real discounting factor in this case is 10%. Okay. And we have inflation of 5%. So what will be the money discounting factor? The formula of converting this is 1 plus M equals to 1 plus R into 1 plus I. তাহলে খেয়াল করেন, দিস ইজ কোয়াইট লজিক্যাল। এম মানে হচ্ছে মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আর মানে হচ্ছে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আই মিনস ইনফ্লেশন। তার মানে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরের সাথে যখন আমি আই কে অ্যাডজাস্ট করব তখন হচ্ছে উইল গেট মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। সো লেট পুট ইনটু দিস সিচুয়েশন 1 প্লাস এম ইকুয়ালস টু, আর হচ্ছে কত এখানে? 10%, আর আই হলো কত? 5%। এখন একটু আমাকে বলেন তো আপনারা, এম ইকুয়ালস টু হোয়াট? তার মানে 1.1 ইন্টু 1.05, ওইটা মাল্টিপ্লাই করে যেটা হয় তার থেকে -1 করেন, তাইলেই হচ্ছে ইউ উইল গেট দ্য মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। কত হয়? 15.5%. 15.5%। ভেরি ওয়েল। এখন ইমাজিন করেন এই ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে 1 ইয়ার টাইমের। কখনের? 1 ইয়ার টাইম। তাহলে এখন আমরা যদি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করি, উই আর গোনা অ্যাপ্লাই 15.5 in money and 10% in real discounting factor. Sorry, real cash flows. Now, let's take discounting factor 1 year time. তাহলে কি হবে? 1 ভাগ 1.1. তাহলে you will get the discounting factor here. এখানে কত হবে? 1 divided by 1.155. So you will get the money discounting factor. Now, if we try to calculate present value, it will be multiplications of 100 times 909, and here 105, and you see magic. So this is like exact same present value you got. So what is the key takeaway here? Key takeaway হলো, যখন আপনার ক্যাশ ফ্লোটা রিয়েল টার্মে দেওয়া থাকবে, you should apply real discounting factor. যখন আপনার ক্যাশ ফ্লো মনি টার্মে দেওয়া থাকবে, মনিটারি টার্মে, you should apply money discounting factor. And you also got to know how to convert the real discounting factor into money discounting factor. So which formula you are going to apply in the exam hall? এক্সামে ইউজুয়ালি উই অ্যাপ্লাই দ্য মনিটরি ফর্মুলা। যদি আপনি দেখেন যে না আসলে ওই পার্টিকুলার সার্কামস্ট্যান্সে যে মনিটরি অ্যাপ্লাই করার কোনো উপায় নাই, তখন ডেফিনেটলি আপনি ওই যে রিয়েল ওই ওয়েতে যাবেন। তাহলে ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ? ইয়েস স্যার। ওকে, তাইলে এটা কিন্তু আমি
মানে আমরা as we go along I will be explaining all the relevant theories. Just one second, here you go. So now এবার আপনারা একটু পড়েন, future cash flows will be affected by inflation unless stated to the contrary. All figures below are given in money terms. তার মানে কি সমস্ত ফিগার গুলা inflation included. The power station would cost 1,200 million to build. Global management has estimated that the incremental revenues and cost arising from the investment will be as under. So আপনার 1200 million লাগবে হচ্ছে so that is the capital investment. So you need to charge depreciation on that, and you need to calculate the tax savings on depreciation. And remember, since the project will be completed on 31st December 2006, depreciation should be starting from year 0. তাহলে it is understandable. দেখেন 6-7 থেকে আমাদের commercial operation শুরু হবে, and you will get the revenue out of it. So you have got the revenue information. GP12 cost incurred এখানে আছে, fixed cost reallocated note দেওয়া আছে. GP12 will enable Global to reduce its level of activity in 2 of its older power station. Accordingly, central management fixed costs have been reallocated by the company from the 2 stations to GP12. Now tell me, is it relevant, fixed cost reallocated? In case of calculation of relevant cash flows, so do we consider fixed cost reallocated? Hello? কি এটা কি রেলিভেন্ট হবে নাকি হবে না? স্যার ফিক্সড কস্ট তো হবে, এটা রিলেভেন্ট হবে না। Very correct, because this is fixed cost reallocated. Fixed cost যেহেতু reallocated, এটা তো either way we need to incur this fixed cost. So therefore it becomes irrelevant. Variable cost saved, note 2. In addition, it is estimated that 2 older stations referred to in note 1 will be able to save variable cost because of the reduction of its activity. So এখানে আপনি variable cost save করতে পারবেন এই যে because of the reduction in activity level. So will it be relevant? এটা রেলিভেন্ট। Now, because of the pace of technological development in power supply, global management is unwilling to plan ahead further than a maximum of 4 years from the commencement of production, i.e. 31st March 2010. যেহেতু আপনার ওই যে আনউইলিংনেস টু প্ল্যান ফার্দার মানে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোয়াইট ফাস্ট, এই জন্য আপনার 31st মার্চ 2010 বিয়ন্ডে তারা তাদের প্ল্যান করতে আনউইলিং. When GP12 is taken out of production, its scrap value will be negligible, and indeed decommissioning cost will be incurred. So আপনি যদি এটাকে out of production নিয়ে নেন, I mean when the entire plant operations comes to an end, তখন you need to pick up some sort of decommissioning cost. By this time you should know about the decommissioning cost. Decommissioning cost means আপনি ওই যে জায়গাটাকে আপনি হচ্ছে fully restore করবেন to its previous level, এই জন্য you need to pick up some cost. That is called decommissioning cost. তাই না? Estimates of this cost of 2 possible dates of closure for GP12 are as follows. এখানে 31st March 2009, 31st March 2010 দুইটা ক্লোজার, মানে এখানে ঘটনাটা দেখেন GP12 একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছে, এই প্রজেক্টের ওরা বেসিক্যালি 2010 বেশি প্ল্যান করতেছে না. নাও দে আর থিংকিং অ্যাক্টিভলি অফ 2 ক্লোজার ডেট. ওয়ান ইজ হোয়াট ইফ দে ক্লোজ ইন 2009, হোয়াট ইফ দে ক্লোজ ইন 2010. তার মানে দুইটা পসিবল ডেট তারা কনসিডার করতেছে. যদি 2009 তারা ক্লোজ করে তখন ডিকমিশনিং কস্ট উইল বি 90 মিলিয়ন, যদি 2010 ক্লোজ করে তখন ডিকমিশনিং কস্ট উইল বি 370 মিলিয়ন. Is that clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। Tax implications of this decommissioning cost should be ignored. Decommissioning cost-এর উপর আপনার কোনো tax implications হবে না. That is like you don't need to, যদি এরকম বলা থাকতো decommissioning cost is allowed under tax, যদি এরকম বলা থাকতো তাহলে আমরা decommissioning cost কে কি করতাম বলেন তো? Then how do we treat the decommissioning cost? What if it is written that decommissioning cost is
allowed in the tax. কি একটু তাহলে come on, you got to be agile and sharp. Decommissioning cost যদি আপনার ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হইতো তাহলে এইখান থেকে আমরা ট্যাক্সটাকে মাইনাস করতাম, ডিকমিশনিং কস্ট মাইনাস করতাম, প্লাস আমরা দিতাম ট্যাক্স সেভিংস, অথবা আমি নেট অফ ট্যাক্স ডিকমিশনিং কস্টটাকে মাইনাস করতাম। ডিড ইউ গেট মি? বুঝলে না? Why don't you participate? মানে it bothers me like hell. আপনারা বুঝলে বলবেন, না বুঝলে সেটাও বলবেন, এটা তো না হলে আমি বুঝবো কেমনে যে ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস। আমি যেটা বলছি এটা কি বুঝছেন? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। তা বলতে হবে তো। The investment will attract tax depreciation, এখানে হচ্ছে 25% reducing balance মেথডে হবে। এন্টায়ার কথাটা হচ্ছে আসলে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন হবে 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড, এবং ফাইনাল ইয়ারে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন হয় না। উই অল নো দ্যাট, দেয়ারফর আই এম জাস্ট স্কিপিং দ্য এন্টায়ার ডিসকাশনস টিল the written down value. I mean, that's the summary. We should assume that all tax flows occur on the last day of the financial year. By default, this is our assumptions. Right? Global pays a corporate tax rate 30% on its taxable profits. So tax rate is 25%, 35%, sorry, 30%, payable at the end of the financial year in which profits are earned. It will be necessary to support GP12 by investing in an additional 120 million of working capital once its supply of electricity to the market commences. তাইলে এটা হচ্ছে এডিশনাল 120 মিলিয়ন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার হবে যখন এটার ইয়াটা শুরু হবে। দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো অলওয়েজ নিডেড। At the end of the project, working capital will be recovered. So this is our by default assumption. The rate of inflation for the working capital is estimated at 5% per annum. So working capital এর উপর আমাদের ইনফ্লেশন কত আছে? 5% per annum. So আমাদের একটা হচ্ছে 7, 8, 9, 10. Okay, understood. Now, oops, where we are, okay. So 120 million, 5% হচ্ছে এটার উপর আপনার ইনফ্লেশন আছে। Global management has followed accepted practice in calculating the company's cost of capital. Accordingly, it uses money cost of capital figure 10% for the appraisal of capital projects. So why it is relevant and how does it impact in this situation? You see, আপনাকে বলেই দিয়েছে সমস্ত ক্যাশ ফ্লো মনিটর ফর্মে আছে, এক্সেপ্ট মানে আপনার কন্ট্রারি কোনো কথা বলা আছে, এক্সেপ্ট কন্ট্রারি বলা আছে কোথায়? শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে। Therefore, we need to calculate the working capital separately by giving the impact of inflation. So that is all right. However, সমস্ত ক্যাশ ফ্লো যেহেতু মনিটরি ফর্মে দেওয়া আছে, আমাদের কোন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করতে হবে? মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, so that 10% shall be applied. So that is all right. So we need to have a calculation. যদি এই ম্যাথটা আমরা করতে চাই, we need to have two separate calculation. Number one, we need to have a calculation of depreciation and tax savings on depreciation that you will be able to do, I suppose. And number two, working capital. Working capital calculation করার পর, then you need to carry out the calculation of NPV for two closure date. What if the plan closes on 31st December 2009? What if the plan closes on 31st December 2010? So আপনাকে দুইটা separate cash flow করে then এটা বের করতে হবে. Look at the requirements. Advise Global if it should undertake the investment GP12, and if so, which if either of the two closure dates should be chosen for GP12. Your advice should be based on calculation of net present value at 31st March 2006. So 31st March 2006 এর উপর ক্যালকুলেশন করে এটা বলতে হবে যে whether if it should undertake the investment into GP12. Now, এইখানে আমাদের মেজর যে প্রবলেমটা হবে আপনাদের সেটা হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশনটা। সো লেট মি হেল্প ইউ উইথ দ্যাট। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কিভাবে আমরা ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট দিব। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদের টাইম হচ্ছে 2006, 2007, 2008, 2009, ফার্স্ট রাউন্ড এরকম, তাই না? যদি আমি টাইম বলি এটা হচ্ছে জিরো টাইম,
এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এন্ড এটা হলো 3। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদের কত ইনজেক্ট করতে হবে? 120 মিলিয়ন। তো আমি যদি এটার সাথে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দেই তাহলে কত হবে এখানে? 126। এখানে কত হবে? 0.05। এখানে কত হবে? 1.05, that is 138.95। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। However, how we are going to show the cash flows? আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যাশ ফ্লো হবে CF ক্যাশ ফ্লো। ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের 120 মিলিয়ন, এটা ঠিক আছে। সরি, এটা তো মাইনাস হবে, সো উই নিড টু গিভ দ্য মাইনাস সাইন। মানে ফার্স্ট ইয়ার মানে জিরো টাইমে। ফার্স্ট ইয়ারে এসে দেখেন 120 মিলিয়ন মাইনাস দিস, তার মানে এডিশনাল 6 মিলিয়ন এখানে ইনজেক্ট করতে হবে। এখানে এসে 6.3 ইনজেক্ট করতে হবে। নাও হিয়ার ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচ হলো দেখেন থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমার কিন্তু পুরো টাকাটা রিকভার হবে। ইফ ইউ সাম দেবা কত হয় তাহলে টোটাল 132.3, এই যেটা। কিন্তু থার্ড ইয়ারে যখন রিকভার হবে এইটা কিন্তু উইথ ইনফ্লেশন হবে। উইথ ইনফ্লেশন মিনস হচ্ছে এই যে 132.3 আছে এটার সাথে 5% যোগ হয়ে হবে, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি 138.915। এটা হচ্ছে আমাদের রিকভার হবে। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ? এই ক্যালকুলেশন বোঝা গেছে? আমার কিন্তু মানে জি যে স্যার, আমি যে ক্যালকুলেশনটা রিলেটেড ক্যাশ বুঝতে ফ্লো পেরেছি। করব, হ্যাঁ জি স্যার, ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছেন? আসলে বুঝতে পারেন নাই। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে, আমি আপনাদেরকে বলি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইন ইউজুয়াল সিচুয়েশন এন্ড অর্ডিনারিলি এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যোগফল অলওয়েজ জিরো হয়ে যায়। কেন জিরো হয়ে যায়? কারণ হচ্ছে উই ইনজেক্ট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এন্ড আফটারওয়ার্ডস প্রবাবলি টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য প্রজেক্ট উই রিকভার দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, হোয়াটএভার ইট ইজ, অর ভাইস ভার্সা। সো আমাদের প্লাস মাইনাস হয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অলওয়েজ জিরো হয়ে যায়। However, in this particular situation, if you sum them up, this is not zero. এখানে দেখবেন একটা গ্যাপ আছে। কত গ্যাপ আছে? 6.615. Why it is so? Because a working capital is subject to inflation, therefore এটার যোগফল জিরো হচ্ছে না, শুধুমাত্র ফাইনাল ইয়ারের যেটা আছে ওইটার ডিফারেন্স হবে। সো একটা জিনিস মাথায় নিয়ে নেন, যদি আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ইসের ইম্প্যাক্ট না থাকে, ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট না থাকে, তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের এই কলামের যোগফল মানে সরি এই রো এর যোগফল কি হবে? জিরো হবে। So the difference will only arise if inflationary adjustment is there. বোঝা গেছে এবার? জি স্যার। ওকে, তাইলে এবার বলেন তো হোয়াট ইফ আমরা সেম ক্যালকুলেশনটা নিয়ে আমরা 2010 এর জন্য করব, বিকজ ইউ হ্যাভ গট অ্যানাদার সিরিজ, তাই না? 2010 মানে এটা হবে 4। এবার আমার একটু বলেন তো আপনারা এই ক্যালকুলেশন কি হবে? বলেন কোথায় কি অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে? ফার্স্টলি ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে আমি এটার সাথে 1.05 ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব। তো থার্ড ইয়ারে আমাকে আবার ক্যাপিটাল ইনজেক্ট করতে হবে, রাইট? এবং ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে আমি পুরো টাকাটা অ্যালং উইথ ইনফ্লেশন রিকভার করব, হুইচ ইজ 145। দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। আজানটা শেষ হয়ে যাক, আদারওয়াইজ ইউ ওন্ট বি এবল টু লিসেন। একটু একটু ওয়েট করি আমরা, জাস্ট ওয়ান মিনিট। হ্যালো গাইস, আই এম ব্যাক। সো আপনারা কি সো ফার সো গুড? হ্যালো, মানে সো ফার সো গুড? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওকে, নাও দেখেন আমাকে কি করতে বলছে, দুইটা ক্লোজার ডেটে আমাকে হচ্ছে এখন ইয়াটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, এনপিভি ক্যালকুলেশন করতে হবে। সো ভেরি সিম্পল, উই হ্যাভ গট রেভিনিউ, ইউ হ্যাভ গট GP12 কস্ট। সো আপনি এই কস্টটাকে মাইনাস করবেন, ভেরিয়েবল কস্ট সেভটাকে আপনি যোগ করবেন,
যোগ করে যেটা হয় সেখান থেকে ইনকাম ট্যাক্সটাকে মাইনাস করবেন। করার পর আপনি যে 1200 মিলিয়ন ইনভেস্ট করবেন সেটা মাইনাস করবেন, প্লাস এই 1200 এর উপর যে ট্যাক্স সেভিংস অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স বা ডেপ্রিসিয়েশন হোয়াট এভার ইউ কল, সেটাকে সেপারেট ক্যালকুলেশন করে বসিয়ে দিবেন। আপনার যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যে ক্যালকুলেশন করছেন সেটাকে আপনি ওইভাবে বসিয়ে দিবেন, ডিকমিশনিং কস্ট বসিয়ে দিবেন, দেন এটাকে 10% ডিসকাউন্টিং দিয়ে যদি ডিসকাউন্ট করেন, দেন ইউ উইল গেট দ্য এনপিভি। লেট মি শো ইউ দ্যাট that is very straightforward. You should be able to do that. Can you see that answer book of Global Power Limited? দেখা যায়? স্যার ওকে, দেখেন এখানে ইনকাম রয়েছে, এক্সপেন্ডিচার, ভেরিয়েবল কস্ট সেভড, এখান স্যার থেকে দেখা যায় না, স্যার দেখা দেখা যায় যায় না। ওকে ওকে, এই যে দেখেন আমি এবার দিয়েছি, এবার দেখা যায়। জি স্যার ওকে, ইউ সি আমরা প্রথমে কি নিয়েছি, রেভিনিউ বা ইনকাম, মানে যদি ক্লোজার ডেট 2009 হয়, ওর এক্সপেন্ডিচার মাইনাস করছি, ভেরিয়েবল কস্ট সেভ নিয়েছি, নিয়ে ওইখান থেকে ট্যাক্স অন নেট ইনকাম মাইনাস করছি। ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল, 1200 মিলিয়ন, এবং T3 মানে 2009 যদি আমরা এটাই করতাম, ডিকমিশনিং কস্ট ছিল 90। ট্যাক্স অন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ওই যে দেখেন জিরো টাইম থেকে ট্যাক্স সেভিংস অন ইনভেস্টমেন্ট, এটা মানে দ্যাট ইজ ডেপ্রিসিয়েশনের উপর, সেটাকে আমরা নিয়েছি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ইউ সি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ওই যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করছি, সেই 2009 ক্লোজার হলে সেটা আমরা নিলাম, নিয়ে ইউ গট দ্য রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো, এবং তাকে ডিসকাউন্টিং করে ইউ গট দ্য এনপিভি অফ 70.9। ইজ দ্যাট ওকে? জি স্যার, এটা ওকে। আপনাদেরকে ওই ক্যালকুলেশনটা দেখায়, ওই যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স, এইটা তো আপনার পারার কথা যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কিভাবে আমরা করছি, ওই যে জিরো টাইমে 1200, ওইখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন, তার উপর 30% ট্যাক্স সেভিংস, ওই যে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি না, ওইটা অনুযায়ী হলো। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন দেখেন, ওই যে আমি একটা ভাবে করছি, ওরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করছে, হোয়াট এভার দ্য ফর্মুলা ইউ ফলো, ইট শুড প্রডিউস এক্সাক্ট সেম রেজাল্ট। Similarly, you need to do it for closure 2010, and you need to consider income, expenditure, variable cost saved, net income, tax on income, investment and decommissioning cost, tax on investment, working capital. Each of you got the cash flows and discounting factor, and you got the NPV. So which NPV is higher, 2009 or 2010? একটা আছে 70.9 আর একটা আছে 92.10. এইবার I have got some important question for you. দেখেন এইখানে that is the thing you need to learn and earn 2010। দেখেন আমরা যে এনপিভি বের করছি, রাইট, where is that, আমরা বের করেছি এনপিভি, একটা আছে হচ্ছে 70.9, তাই না, আর একটা আছে 92.2 মিলিয়ন। একটা প্রজেক্টের দুইটা ক্লোজার ডেট আমরা চিন্তা করতেছি, and the previous math we did solve, that is profit is limited, that was the replacement decision. ওইখানে 3 বছর ভার্সেস 4 বছর ছিল, এইখানে আমাদের এই প্রজেক্টটা 2009 বা 2010-এ ক্লোজ হবে। নাও হাউ ইউ আর গোইং টু মানে ডিসাইড অন, আপনারা বলে দিয়েছেন কিন্তু স্ট্রেট ওয়ে, ইট শুড বি বেসড অন দ্য টোটাল এনপিভি হুইচ ইজ 92.2, মানে 2010 শুড বি পিকড আপ, তাই তো? জি স্যার। এইটা দেখেন, এটা এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। আপনার অ্যান্সার সামহাউ ইজ কারেক্ট বিকজ এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটা নট রিপিটেটিভ ইন নেচার। ট্রাই টু ফলো মি হোয়াট আই এম সেইং। এই প্রজেক্টটা কিন্তু ওয়ান অফ, এই প্রজেক্টটা কি বলেছি, অন অফ, মানে একবার হয়ে শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু এটা অন অফ, সেহেতু আমাকে রেজাল্টটা নিতে হবে এনপিভির ভিত্তিতে, অ্যাবসলিউট এনপিভির ভিত্তিতে রেজাল্ট ইজ অলরাইট। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাকে? জি স্যার। যদি তাহলে কি স্যার আমরা এখানে এই ডিকমিশনিং কস্টটা আমরা এখানে ইয়ে করব, কি মানে এটা ধরবো যে এটা কোনটা ডিকমিশনিং কস্ট কম হবে? সেটা কি আমি বলছি নাকি? এনপিভির ভিত্তিতে নিতে হবে। ডিকমিশনিং কস্ট করো এনপিভি, এই যে এনপিভির কোনটা হায়ার, 2010, সো আমি
2010 কি সিলেক্ট করব। ওকে, জি স্যার। যদি প্রজেক্ট রিপিটিটিভ হইতো, রিপিটিটিভ নেচারের হইতো, তখন কিন্তু আমরা এনপিভির ভিত্তিতে নিলে ঠিক হইতো না। তখন আমাকে কি করতাম বলেন তো? ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভির ভিত্তিতে নিতাম। কারণ কি, আমাকে এবং এটা রিপিটেটিভ ইন নেচার, তাইলে তো আমি এই প্রজেক্টটা এভরি 3 ইয়ার্স হচ্ছে অল্টারনেট করব বা রিসাইকেল করব। বুঝে গেছে? কিন্তু যেহেতু আমি জানি যে এটা ওয়ান অফ, এই জন্য আমরা এনপিভির ভিত্তিতে ডিসিশন নিচ্ছি। তাহলে এটা যদি রিপিটেটিভ নেচারে হতো, তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভির ভিত্তিতে ডিসিশন নিতাম। আমরা কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। কি বুঝছেন বলেন? স্যার যদি রিপিটেটিভ নেচার হয় তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভি এর অনুযায়ী নেব, আর যদি রিপিটেটিভ নেচার না এটা কি হয় ডাজ তাহলে ইট আমরা মেক সেন্স টু ইউ? মানে আপনার কাছে কি এটা সেন্স মেক করতেছে? কারণ কি, তখন আমি ওইভাবে তো ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন করতে পারতাম, তাই না? প্রজেক্টটা 4 বছর না চালায় 3 বছর চালিয়ে স্টপ করে আবার যদি নতুন করে শুরু করি, তাহলে আমার আর্নিং বেশি হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ওকে, জি স্যার। মানে ওই তখন হচ্ছে যেটা আমার হায়ার, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। আইদার আই এম অ্যাসিউমিং 3 ইয়ার যদি বেশি হয় তখন 3 ইয়ার, যদি 4 ইয়ারে হয় তাহলে 4 ইয়ার। আর যখন এরকম কিছু বলা না থাকবে, তখন এনপিভির ভিত্তিতে অ্যাবসোলুট এনপিভি, হুইচ ইজ এই কেসে 92.2 2010 আছে। সো আমরা ওইটা সিলেক্ট করব। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো ফার? সো উই হ্যাভ লার্ন সো মেনি থিংস। এখানে আপনারা ভাবতেছেন কি ম্যাথ করলাম? এই ম্যাথ ইজ কোয়াইট বিউটিফুল এন্ড কোয়াইট ইজি। কেন ইজি? আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল ইজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং। যদি আপনি পারেন, ইটস লাইক স্টোরি টেলিং। আপনি প্রত্যেকটা দেখবেন, দেখে দেখে আপনি ওটার অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবেন, দিলে আপনার কাজ শেষ। সো উই স্টার্টেড উইথ কনস্ট্রাকশন। কনস্ট্রাকশন বছরের শেষে হয়েছে, দেয়ারফর আমরা জিরো টাইম থেকে ডেপ্রিসিয়েশন শুরু করছি। আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ছিল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে হচ্ছে আপনার ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না, হুইচ ওয়াজ গিভেন ইন রিয়েল টার্ম। দেয়ারফর আমরা ওইখানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটাকে ক্যালকুলেশন করছি। We have not considered fixed cost reallocated because এটা হচ্ছে that is like fixed in nature, so company doesn't need to incur anything extra or incremental. Therefore আমরা ওইটাকে ইগনোর করছি। So করে then we have got another decommissioning cost. Decommissioning cost বলছে যে is not subject to tax, so straight away decommissioning cost কে মাইনাস করছি করে, এবং এখানে বলা আছে প্রজেক্ট অফ ওয়ান অফ ইন নেচার। Therefore আমরা অ্যাবসলিউট এনপিভি এর ভিত্তিতে ডিসিশনটা নিয়েছি। Had there been any indication related to like repetitive in nature or recyclation in nature, তাহলে আমরা ডেফিনেটলি ইসের ভিত্তিতে মানে ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভি এর ভিত্তিতে ডিসিশন নিতাম। So I hope it is understandable. Huh? Now let's go back to the question. পরের দেখেন কি কোশ্চেনটা আছে। পরের কোশ্চেনে বলছে নাম্বার বি, ক্যালকুলেট decommissioning cost at 31st March 2010. That would make global management indifferent as to which of the two possible closure dates of GP12 to choose. Number B is quite interesting, এবং the way it has been solved in your book is not quite logical. So there are some errors. I would say this is like typo error. এই বইয়ে রয়েছে। Usually ICAB এর বইয়ে ভুল পাওয়া really tough. তো এখানে এটার একটা ভুল হয়েছে, ওদের মেবি আনইন্টেনশনাল একটা ভুল। সো এই ডিকমিশনিং কস্ট, এইখানে দেখেন কোশ্চেনটা কি করছে। ডিকমিশনিং কস্ট 31st March 2010 কত হলে that would make global management indifferent as to which of... Hello, are you guys with me? My internet, বুঝছেন, it's like absolutely ridiculous. এখন আমি আমার মোবাইলের হটস্পট দিয়েই করছি, কানেক্ট করছি। সো আপনারা কোশ্চেনটা দেখেন, ডিকমিশনিং কস্ট 2009 আছে 90, 2010 আছে কত 370। The question has therefore arisen the decommissioning cost. Let me just write here, decommissioning cost. এটা হলো 2009 কত 90, আর এখানে কত আছে 370। বলছে 2010-এ ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে দুইটার এনপিভি সমান হবে, পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স হবে, রাইট? এটা আমি ডিলিট করে দিলাম। এখন দেখেন
2010-এর এনপিভি বেশি না 2009-এর এনপিভি বেশি? স্যার 10-এরটা। 10-এর এনপিভি। তাইলে আমি যদি 10-কে 9-এর সমান বানাতে চাই তাহলে এনপিভি কি কমাতে হবে না? জি স্যার। যদি কমাতে হয়, ইন আদার ওয়ার্ডস, তাহলে ডিকমিশনিং কস্ট কে বাড়াতে হবে, তাই না? 10-কে যদি সেম আমি অ্যামাউন্ট 9-এর দিয়ে কি সমান বানাই, বাড়াইতে হবে নাকি স্যার? সেম অ্যামাউন্ট কিনা সেটা পরে আসে। আগে আমি যে কোশ্চেনটা করি, স্টিক টু দ্যাট অন। তাইলে ফার্স্ট আগে এগ্রি করেন যে আমি যদি এখানে এনপিভি কমাইতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি আমার ডিকমিশনিং কস্ট বাড়াতে হবে। এটা জি কি স্যার। এগ্রি করেন? ওকে, জি স্যার। নাও লেটস লুক এট দ্য ডিফারেন্স। এখানে কতটুকু ডিফারেন্স আছে? 93.2 আর হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে 21.3। 2010-এর এনপিভি বেশি আছে। এনপিভি মানে কি? প্রেজেন্ট ভ্যালু, তো প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লোজ, রাইট? ক্যাশ ইনফ্লোজ। এটা হচ্ছে কারেন্ট টার্মে আছে। আর 370 এটা কোন টার্মে দেওয়া আছে? এটা কি গ্রস টার্মে দেওয়া আছে না, বা ফিউচার টার্মে? জি স্যার। কারণ কি এটা 2010-এর, আর এনপিভিটা কবে? 2006-এর। ওকে, 2006-এর। তাইলে আমি দেখেন এখানে 2010 ভার্সেস 2006 এটা কি কম্পারেবল হয়? না স্যার, তো হয় না। তার মানে এইটাকে 2010-এ আগে নিয়ে যেতে হবে। 2010-এ আমরা কিভাবে করি দেখেন, আমরা কি করি, ভ্যালু ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইকুয়ালস টু প্রেজেন্ট ভ্যালু। তাহলে যদি আমি ফিউচার ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি হবে? ফিউচার ভ্যালু ইকুয়ালস টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। এটা কি এগ্রি করেন? কারণ আমার এগ্রিড স্যার। প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো সমান কি? ফিউচার ভ্যালু ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। জি স্যার। জি স্যার। এখান থেকে যদি আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, সো আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 2010-এ কত ছিল? 1/1.1 to the power 4. That was the discounting factor we had in year 10, অথবা 10 থেকে আপনি রেট নিয়ে আসতে পারেন। এটা কি এগ্রি করেন? 10th ইয়ারে আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এটা ছিল 10%-এ। ইয়েস। তাহলে এইটার ফিউচার ভ্যালু কত? 21.3 ডিভাইডেড বাই দিস ওয়ান, সো 31.18। সো এইটা যদি আমি বাড়ায় দেই ডিকমিশনিং কস্টে, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটার এনপিভি এটার সমান হবে। তাহলে হাউ মাচ উইল বি দ্য টোটাল ডিকমিশনিং কস্ট ফর 2010? সো ইট শুড বি সামেশন অফ 370 প্লাস 31.18। এটা আপনাদের বইয়ে একটু ভুল করা আছে, মানে ওরা টাইপো কিছু একটা করছে, মানে ওটা লজিক্যালি হয় না। ইট শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সো 41.18। এইবার কি আপনারা বুঝছেন এন্টায়ার মেকানিজম, ক্যালকুলেশন, লজিক? স্যার ক্যালকুলেশনটা স্যার আরেকবার ফার্স্ট থেকে বললে ভালো হয়। ওকে, আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, দেখেন কোশ্চেনটা কি ছিল আগে, ফার্স্টলি কোশ্চেনটা বুঝেন। বলছে 2010-এর ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে দুইটার এনপিভি সমান হবে। সো আমরা যখন এনপিভি দেখলাম যে আচ্ছা 2009-এর তো আসলে কম, তাইলে 10-এর যদি এনপিভি কে আমি 9-এর সমান বানাইতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে এনপিভি কমাইতে হবে। কতটুকু? 21.3, দুইটার ডিফারেন্স। সো দ্যাট ইজ গিভেন ইন প্রেজেন্ট ভ্যালুটা। ওকে ফাইন, ওইখানে আমি স্টপ বল। এখন আরেকটা জিনিস কনফার্ম, যে যদি আমি 2010-এর এনপিভিটা কি কমাইতে চাই তাহলে আমাকে ডিকমিশনিং কস্ট কে বাড়াতে হবে, কারণ এখানে আমাকে বলছে ডিকমিশনিং কস্ট ইজ দ্য ফ্যাক্টর হুইচ ইউ ক্যান প্লে উইথ। তাইলে আমাকে ডিকমিশনিং কস্ট যদি বাড়াতে হয়, টু হোয়াট এক্সটেন্ট? এখানে কোশ্চেন প্রবলেম হয়ে গেল, যেটা যে ডিকমিশনিং কস্ট ইজ গিভেন ইন ফিউচার টার্ম, দ্যাট ইজ 2000, whereas এনপিভি মানে কি? আমার কারেন্ট ভ্যালু। কারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 2006-এর মার্চের কত 31 তারিখে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এটা। তাহলে একটা আছে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে আর একটা আছে কি ফিউচার ভ্যালুতে, তাহলে দুইটা তো কম্পারেবল হবে না। সো আমাকে যে কাজটা করতে হবে, ওই এনপিভি কে আমাকে ফিউচার ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে।
সো ফিউচার ভ্যালুতে আমি কিভাবে কনভার্ট করতে পারি? উই অল নো প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়ালস টু ফিউচার ভ্যালু ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। তাহলে ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, সিম্পল। সো আমি এটা যেহেতু 10 ইয়ারে 2010 over 1.1 to the power 4, যে 10-এর যে ক্যাশ ফ্লো বা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছেন ওইখান থেকে স্ট্রেট ওয়ে বসাও দিতে পারে। বসিয়ে আমরা 21.3 কে এটা দিয়ে ডিভাইড করলাম, করে উই গট দা ফিউচার ভ্যালু অফ দ্যাট এনপিভি হুইচ ইজ 31.18। তাইলে আমার 370 তো অলরেডি আছে ডিকমিশনিং কস্ট, এইটার সাথে যোগ করে 401.18, তার মানে টোটাল ডিকমিশনিং কস্ট যদি এইটা আপনি আগে করেন ইন ইউর হোম, আপনি যদি মনে করেন যে না ইউ ওয়ান্ট টু ডু সাম সর্ট অফ অ্যানালাইসিস, আপনার যে বাসায় বসে এই বসায় দেন ওই যে আপনার ফ্লোতে 10-এ 401.18 বসায় দেন, ডেফিনেটলি আপনার এনপিভি হবে 70.9। হোম ল্যাবে আপনি ইউ ক্যান ট্রাই যে আসলে এটা হয় কিনা, ডেফিনেটলি এটা হবে। এবার কি বোঝা গেছে? জি স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। স্যার এখানে একটা কনফিউশন এভরিবডি হচ্ছে। কি কনফিউশন? স্যার এখানে যদি প্রশ্ন বলছে যে 2009-এর সমান হতে হবে, তাহলে 10-এরটা যদি 9-এর সমানে করতে চাই, তাহলে 9-এরটা ইনফ্লেশন করে 10-এর সাথে আগে আহ বানাই নেব না, যে 9-এরটা ইনফ্লেশন করলে 10-এর কত কাছাকাছি হয়, তারপর সেটা থেকে 92 বাদ দিব। Whatever you are saying, that is absolutely doable. So আমি যখন বলছি যে 10-কে আমি 9-এর সমান বানাবো, সো এই কারণে আমি বেসিক্যালি 10-কে যদি 9-এর সমান বানাইতে হয় তাহলে ডিকমিশনিং কস্ট কি করতে হবে? বাড়াইতে হবে। এখন ধরেন উনি যেটা বলছে, যদি এরকম আসতো প্রশ্নে যে আচ্ছা 9-কে 10-এর সমান বানাবো, তাইলে কি হইতো? দেখেন আসেন সলভ করি। 9-কে যদি 10-এর সমান বানাইতাম তাইলে কি 9-এ আমার 21.3 কম আছে না প্রেজেন্ট ভ্যালু? আছে কিনা? জি স্যার, কম আছে। তাইলে এইখানে যদি আমি বাড়াতে চাই এনপিভি, তাইলে ডিকমিশনিং কস্ট বাড়াতে হবে না কমাতে হবে? কমাতে হবে। কমাতে হবে স্যার। কমাতে হবে। তাইলে 2009 মানে কি? 2009 মিনস হচ্ছে 1/1.1 টু দি পাওয়ার 3। তার মানে এইটা ছিল ফ্যাক্টর 2009, ঠিক কি না? জি স্যার। তাই না? তাহলে ওইটার ফিউচার ভ্যালু কত? মানে 2009 এর ভ্যালু কত? ওই প্রেজেন্ট ভ্যালুর হচ্ছে 28.35। মিনিং আমি যদি 90 মাইনাস এটা, তার মানে আমার ডিকমিশনিং কস্ট যদি 61.64 হয়, তাইলে আবার এটার এনপিভি 92.2 হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যদি আপনারা বলে 2009-কে 10-এর সমান হয়, তাইলে আপনি এই ফর্মুলা এই তরিকায় যাবেন। যদি আপনারা বলে 10-এরটা 9-এর সমান হবে, তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস, বাট লজিক রিমেইন সেম। বোঝা যায়? হ্যাঁ জি স্যার, ক্লিয়ার। গুড। তাহলে এটা গেল নাম্বার 2। নাম্বার সি তে বলছে দেখেন, explain how Global's management will have calculated the cost of capital figure, make clear any assumptions that you have। দেখেন আমি আপনাদেরকে শুরুতে বলছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ সাচ এ সাবজেক্ট, অল দ্য টপিকস আর ইন্টাররিলেটেড। বুঝতে পারছেন? অল দ্য টপিকস আর ইন্টাররিলেটেড। ইন্টাররিলেটেড কেন? দেখেন আমরা বলছিলাম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগার উইল বি ইউজড ইন দ্য এনপিভি ক্যালকুলেশন ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। সো ইউ নিড টু এক্সপ্লেইন হাউ ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগার। সো কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগারের জন্য ইউ নিড টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট, then you need to give the appropriate weightage according to the capital structure at market value. So these are the things you need to apply. And what are the assumptions you have made? যখন আমরা এই assumptions করি WSCC এর ক্ষেত্রে we make like 4 or 5 assumptions. Business risk remain unchanged, capital risk remains same, blah blah blah, tax rate same, এরকম কি কি assumptions আমরা নেই না? তারপরে interest rate remain unchanged, ওই assumptions গুলা এখানে বলে দিতে হবে, তাইলেই হয়ে যাবে। Will you be able to answer number C? কি? I'm assuming এটা আপনারা পারবেন।
Let's talk about number কোন 5. কোন Number অ্যাজাম্পশন 5. গুলো আমরা ইউজ করছি ওইগুলোই তো আমরা এখানে বলবো, তাই না? হ্যাঁ, এখানে তো আপনি আসলে জানেন না কি assumptions, but by default you have got some assumptions. কি assumptions আছে যখন আমরা WC ইউজ করি, তার assumptions কি বলেন তো? ডব্লিউসিসি আমার নিউ স্যার প্রজেক্টের হচ্ছে রিস্ক, বিজনেস রিস্ক কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট, তারপর হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে নিউ প্রজেক্টের বিজনেস রিস্ক বিজনেস সেম, সমান থাকবে তারপরে আপনার আর ক্যাপিটাল ট্যাক্সের মিক্স সেম থাকবে, ট্যাক্সের রেট সেম থাকবে, এই লোন যে বড়োইং রেট করবেন সেটার রেট সেম থাকবে, অথবা নিউ প্রজেক্ট উইল বি ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট কম্পেয়ার টু ইউর এক্সিস্টিং প্রজেক্ট, সো অনলি দেন ইউ আর অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSS। কতবার না এই জিনিস শিখাইছি, ওই জিনিসই এখানে বলবেন। এনিওয়ে, লেটস টক অ্যাবাউট নাম্বার 5. নাম্বার 5 ইজ সারাজেবল লিমিটেড। এটাকে বলে হচ্ছে আপনার, বলেন তো কি এটাকে? ক্যাপিটাল রেশনিং। ক্যাপিটাল রেশনিং জিনিসটা কি আগে আমরা বুঝি, দেন হচ্ছে উই শ্যাল বি সলভিং দিস। দেখেন, আমি কিন্তু আপনাদেরকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসেপ্ট শিখাচ্ছি আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ম্যাথ শিখাচ্ছি, সো এইভাবেই কিন্তু আপনার ইয়া করতে হবে। লেটস টক অ্যাবাউট ক্যাপিটাল রেশনিং। ক্যাপিটাল রেশনিং, তো ক্যাপিটাল রেশনিং জিনিসটা, ক্যাপিটাল রেশনিং হলো, লেটস সে আপনার ইউ হ্যাভ গট ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি of like A, B, C, D, E. পাঁচটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি রয়েছে, and you need funding of like 100, 120, 80, 90 and 50. That are all together, this is the fund required for the investment, right? How much is it? And you have key for ledger. Why did 0? Yes, 440 million টাকা আপনার দরকার, এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট দরকার। এবার মনে করেন এনপিভি, প্রত্যেকটার এনপিভি পজিটিভ আছে, মনে করেন এটা আমরা ধরে নিচ্ছি পজিটিভ আছে। এই বীর, আমি ক্লাস ফোন দিও না এখন। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, শোনো আমি ক্লাসে, এখন কথা বলা যাবে না, পরে। হ্যাঁ, ওকে। তো যেটা আমরা বলছিলাম যে আপনার 440 মিলিয়ন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট, এবং হচ্ছে এনপিভি আছে প্রত্যেকটার পজিটিভ। আমার নর্মাল সিচুয়েশনে, if you have funding of 440 million available, you will be investing in all 5 projects. আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। তাহলে অর্ডিনারি সিচুয়েশনে আপনার যদি পুরো 440 মিলিয়ন ফান্ড যদি আপনার অ্যাভেলেবল থাকে বা অ্যারেঞ্জ করতে পারেন, ইউ শুড ইনভেস্ট ইন অল 5 প্রজেক্টস, ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি, বিকজ ইট উইল বেসিক্যালি অ্যাড ভ্যালু টু দ্য কোম্পানি। It is basically in line with the wealth maximization concept, so that is all right. But আপনার যদি এরকম হয় যে ফান্ড অ্যাভেলেবল is only 300, is only কত? 300। এরকম যদি হয় তখন কি হবে? You will only invest in the best possible investment. আপনি তখন বেস্ট পসিবল ইনভেস্টমেন্টে বা বেস্ট বেনিফিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট গুলাতে বা অপরচুনিটি গুলাতে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করবেন। কারণ কি, আপনি তো সবগুলাতে করতে পারছেন না, সো আপনাকে তখন হচ্ছে বেস্ট পসিবল ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি গুলাকে পিক আপ করতে হবে। সেই পিক আপ করতে হবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে, সেই জিনিসগুলাই আমরা এখানে দেখব। আমরা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ক্যাপিটাল রেশনিং করতে পারছি? তাহলে ক্যাপিটাল রেশনিং মানে হচ্ছে আপনার লিমিটেশন অফ ফান্ড আছে, but you have got lots of investment opportunity, you need to pick the best possible investment opportunity. আরেকটা কনসেপ্ট এখানে আপনাদের জানা দরকার, that is called mutually
এক্সক্লুসিভ। মিউচুয়ালি একটু আগে আমরা কি দেখলাম, ক্যাপিটাল রেশনিং এর কনসেপ্ট। আরেকটা দেখলাম মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে হলো, ধরেন আপনার এই 5টা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আছে। সো when we say mutually exclusive, we will be selecting the best option and we will be automatically rejecting the other options. সো এইখানে যদি আমি বলি আপনার প্রজেক্টস আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, শুধুমাত্র এই কথাটা যদি বলা থাকে, তাহলে অল প্রজেক্ট আপনি ইভালুয়েট করবেন, করে you will be selecting number B and you will be rejecting all other 4 projects. Is that clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। যদি এখানে আরো একটা ক্যাপিটাল রেশনিং এর ক্ষেত্রে আপনার একটা আছে বলে হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং, আর একটা আছে সফট ক্যাপিটাল রেশনিং। হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং মিন্স হচ্ছে আপনার এক্সটার্নাল ফান্ড আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল না, ধরেন ব্যাংক থেকে আপনি লোন পাচ্ছেন না, অথবা আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার, ব্যাংক আপনার ওই ইটি দিতে পারতেছে না, সেটাকে বলে হার্ড ক্যাপিটাল। সফট ক্যাপিটাল রেশনিং মানে হচ্ছে ইট ইজ ইম্পোজড বাই ইয়োর ওন by internal problem. Let's say you do not have the management capacity to handle that, even though it is commercially viable. That is called soft capital. এখানে আরেকটা জিনিস আছে, প্রজেক্টটা ডিভিজিবল ভার্সেস ইনডিভিজিবল। ডিভিজিবল ভার্সেস ইনডিভিজিবল। How does it impact? ডিভিজিবল মানে হচ্ছে যদি আপনাকে ক্যাপিটাল রেশনিং এর ক্ষেত্রে বলে দেয় প্রজেক্টস আর ডিভিজিবল, ইট মিনস আপনি এই যে 300 কোটি টাকা বা 300 মিলিয়ন আসছে, এইটা আপনি দেখেন যে আমার যদি প্রথম 3টা নেই তাহলে 300 মিলে যায়, কিন্তু ক্যান ইউ গ্যারান্টি যে প্রথম 3টা কস্ট বেনিফিশিয়াল হবে? বলা যায় না। কিন্তু অন্যগুলা নিলে আপনি দেখবেন 300 মিলতেছে না, এটা ভারী মুশকিল হয়ে গেল। তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বলা থাকে প্রজেক্টস আর ডিভিজিবল, তাহলে আপনি পার্শিয়াল প্রজেক্ট নিতে পারবেন। কি বললাম? পার্শিয়াল প্রজেক্ট নিতে পারবেন ডিভিজিবল যখন হবে। তার মানে লেটস সে আমি র্যাঙ্কিং করলাম, এ হচ্ছে নাম্বার 1, বি হচ্ছে নাম্বার 2, তাহলে এ আর বি নাম্বার 2 এবং বি হচ্ছে নাম্বার 3। ইউ সি র্যাঙ্কিং করলাম 1, 2 এবং এটা হলো নাম্বার 3। কিন্তু এই 3টা ইনভেস্টমেন্ট দিলে আমার কয় টাকা লাগবে দেখেন, 100, 120 এবং 90। তার মানে কত লাগে? 310। কিন্তু আছে কত আপনার? 300। সেই ক্ষেত্রে আপনি র্যাঙ্কিং নাম্বার 1 পুরোটা নেবেন, র্যাঙ্কিং নাম্বার 2 পুরোটা নেবেন, এবং র্যাঙ্কিং নাম্বার 3 ওই যে অনলি 80 মিলিয়ন ইনভেস্ট করবেন, বাকি 10 মিলিয়ন অন্য কেউ করবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডিভিজিবল। কিন্তু যদি আপনাকে বলা থাকতো যে প্রজেক্ট আর ইনডিভিজিবল, তাইলে আপনি আসলে ওই প্রজেক্ট ডি নিতে পারতেন না, কারণ আপনাকে এন্টায়ার প্রজেক্ট নিতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি নিতে পারবেন। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এইবার আমরা একটু এটার কোশ্চেনটা দেখি। স্যার একটু হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং আর সফট ক্যাপিটাল রেশনিং কিছু দেওয়ার বলে দিত। থিওরি হার্ড ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে আপনি ধরেন এই যে 440 মিলিয়ন হলে আপনি এই ইনভেস্টমেন্ট সবগুলা নিতে পারতেন। নাও লেটস সে ইউ নিড সাম সর্ট অফ বরোইং, বাট ব্যাংক ইজ গিভিং ইউ ফাইন্যান্স। তার মানে কি আপনার এক্সটার্নাল কন্ডিশনস ইজ ইম্পোজিং দ্য লিমিটেশন। দ্যাট ইজ হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং। ওকে, or bank is not giving you the LC or whatsoever to open up that project because you need to import the machineries in the current situation in Bangladesh. That is called hard capital rationing. Soft capital rationing on the other hand is imposed by internal management. Internal management মানে হচ্ছে ধরেন আপনার একটা opportunities আছে, but you don't have internal resources or capabilities to carry it on. So that is called soft capital rationing. This is like theoretical bit. Okay? জি স্যার। বুঝছেন? Now number 5. আমরা what if we don't have any break? আমরা এটারে কন্টিনিউ করে যাই, করে আমরা একটু আগে আগে শেষ করে দিব। What do you think? No break? ওকে ওকে না স্যার, ব্রেক? ব্রেক লাগবে না। একটা ব্যাপার আছে, মানে এই যে ম্যাথ গুলা এগুলো করার পরে আপনার মাথার উপর দিয়ে যাবে যদি if I continue. আচ্ছা দেখি, let's solve number 5, then we'll decide. Sarajebol Limited has identified 5 investment opportunities. সে 5টা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আইডেন্টিফাই করছে। Each cash flows associated with the projects are as follows: project A, B, C, D, E. 5টা প্রজেক্টের দেখেন ক্যাশ আউটফ্লো এবং ইনফ্লো দেওয়া আছে।
rank the projects according to their desirability on the assumption that they are mutually exclusive and funds are freely available to Sharajebo Limited at a cost of capital of 10%. So mutually exclusive মানে কি বলছি বলেন তো, একটু আগেই না আপনাদের শিখালাম। স্যার একটা বেস্ট প্রজেক্ট অপশনটা সিলেক্ট নেব করলে, আমরা, হ্যাঁ, বেস্ট একটা অপশন বেস্ট গুলো নিব প্রজেক্ট স্যার। সিলেক্ট করলে, একটা বেস্ট বেস্ট অপশন প্রজেক্ট গুলো সিলেক্ট করলে একটা প্রজেক্ট সিলেক্ট করলে আদার প্রজেক্ট গুলো ডিমিনিশ হয়ে যাবে, মানে রাইট, ওগুলো বাদ একটা না, যাবে। আপনার অ্যান্সার হবে হচ্ছে উইল বি সিলেক্টিং দ্য বেস্ট ওয়ান এন্ড অটোমেটিক্যালি রিজেক্টিং দ্য আদার্স, রাইট? তাইলে আপনার কাজ হবে এ বি সি ডি ই সবগুলার এনপিভি বের করবেন, যেটা বেস্ট বড় সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব, বাকিগুলা রিজেক্ট করব। এটার এনপিভি বের করা খুব ইজি না বলেন? এখানে কি কোনো ইয়ে আছে? ক্যাশ ফ্লো দেওয়াই আছে, জাস্ট এটারে প্রেজেন্ট ভ্যালু করে আপনি এনপিভি বের করে ডিসিশন নেবেন। পারা যাবে? জি স্যার। নাম্বার এ তে কোনো প্রবলেম আছে কিনা? স্যার পারা যাবে। বি দেখেন, assume that projects are independent and divisible. Projects are independent and divisible. Divisible মানে কি? একটু আগে আপনাদেরকে শিখেছি। স্যার যদি Partial প্রয়োজন project, হয় আমার Divisible মানে কি? পার্শিয়াল। partial Very project, good. Partial project can be undertaken. So, and the capital available for investment T0 is restricted to 50,000. T0 তে আপনার capital available is restricted to 50,000. তার মানে আপনার এখানে capital rationing এর কোশ্চেন চলে এসেছে। দেখেন T0 তে if I want to take the entire project, how much fund do we require? 15 আর 30 কত? 45 আর 35 কত? 80 আর 10 কত? 90। তার মানে 90,000 টাকা ফান্ড আর রিকোয়ার্ড, কিন্তু আপনার ফান্ডের অ্যাভেলেবিলিটি কত? 50,000। তার মানে ইউ ক্যানট টেক অন এভরি প্রজেক্ট, তাইলে আপনাকে এখানে একটা ক্যাপিটাল রেশনিং করতে হবে। দেয়ার আফটার ফান্ডস আর এক্সপেক্টেড টু বি ফ্রিলি অ্যাভেলেবল এট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল, মানে এটার পরে T0 পরে আর কোনো প্রবলেম নাই, এটার পরে আপনার ফান্ড পাবেন। তাইলে আমাদের এইখানে এটা করতে হবে। এটা করতে গেলে আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার, এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা দিয়ে আমাকে একটু কাইন্ডলি হেল্প করবেন। হেল্প কি করবেন বলেন? আমাকে বলবেন এনপিভি কত প্রজেক্টের এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টের ক্যাশ আউটফ্লো কত। ইউ শুড হ্যাভ দিস কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার উইথ ইয়োরসেলফ। আছে না আপনাদের কাছে? কি আমি না দিচ্ছি এগুলো আপনাদের? ইউ গাইজ আর টেরিবল, ট্রাস্ট মি। আপনাদেরকে না এগুলো আমি দিচ্ছি, আপনারা এগুলা এখন দেন যে আমাদের, হ্যাঁ তাই এগুলো আমাকে এখন বলবেন, ইয়া ইনফরমেশন চাইবো সেগুলো দিবেন। ক্যাপিটাল রেশনিং এট T0, আমরা T0 টাইমে ক্যাপিটাল রেশনিং করতেছি, ওকে? এবং আমাদের ফান্ড ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু কত? 50,000 অনলি। নাও হ্যাভ গট প্রজেক্ট A, B, C, D and E. আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কত দরকার বলেন তো? কত? পঁচিশ, 35, 10। 30, 35, 10। আমি সব অ্যাবসলিউট নাম্বারে দিচ্ছি এবং নাম্বার ই 0। আমাদের এনপিভি কত? এনপিভি হচ্ছে, তাহলে আই নিড টু গো ব্যাক টু দ্য অ্যান্সার শিট। অ্যান্সারে নাম্বার 5, where is it? Here you go. নাম্বার 5 এ দেখেন এনপিভি হচ্ছে 6.7, 15.1, 6.7, 15.1, দেন কত আছে? -2.6, 7.9, তারপরে হচ্ছে 18.6। এটা হলো আমাদের এনপিভি।
দেখেন এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট, এটা আমরা বের করার চেষ্টা করব। এটা বের করে আমরা র্যাঙ্কিং করব। এই এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি করেন, হোয়াট ইজ দ্য ইনসাইটস ইউ আর গেটিং, তার মানে প্রতি টাকা ইনভেস্টমেন্টে আপনার এনপিভি কত জেনারেট করতেছেন, এই ফর্মুলার বা রেশিওর মাধ্যমে এটা বের হচ্ছে। এটা কি বোঝা যায়? এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট, এটার সানে নজুল বা ইন্টারপ্রিটেশন, তাই না? আমি স্যার। এনপিভি কে যদি ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে বেসিক্যালি আমার যে জিনিসটা আসবে সেটা হলো কি, মানে পার টাকায় আমার কত মানে ইয়ে আসতেছে, আর এনপিভি টাকা আসতেছে। ইনভেস্টমেন্টে আমার কত এনপিভি আসতেছে। অলরাইট, দেখেন এইখানে নাম্বার তে একটা এরর আসছে। আপনারা যারা সায়েন্সে পড়ছেন, দেখেন সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো, ওইটাকে কি বলে? ইনফিনিটি। সায়েন্সের কেউ আছেন? স্যার ইনফিনিটি হয়ে সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো, এটাকে কি বলে? ইনফিনিটি। ইনফিনিটি আপনার রেজাল্ট হয়। এখন আমি যদি র্যাঙ্কিং করি, হাউ ডু ইউ ডু দ্য র্যাঙ্কিং? র্যাঙ্কিং যখন করব, এই কোশ্চেন গুলা খুব ভালো করে ফলো করবেন। যখন আমাকে বলছে, এটাকে বলে রেশনিং এর আবার আরেকটা টার্ম আছে, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং, সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং ভার্সেস মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং। সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং কি? সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং মানে আপনার যে ক্যাশ ফ্লোর প্রবলেম, ওইটা একটা মাত্র ইয়ারে থাকবে, পরবর্তী বছরগুলোতে আর কোনো ক্যাশের সমস্যা থাকবে। মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং মানে হচ্ছে আপনার এই রেশনিং ফার্স্ট ইয়ারেও হইতে পারে, থার্ড ইয়ারে হইতে পারে, আবার ফিফথ ইয়ারে হইতে পারে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইয়ারে হইতে পারে। তার মানে এটা একটা মুশকিল। সো আপনার পরীক্ষায় অবশ্যই আপনার এগুলো আসবে হচ্ছে সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং। মাল্টি পিরিয়ড আসলে আর ওইটা আর পরীক্ষা দেওয়া লাগতো না, ঠিক আছে? ওটা ঝামেলা হয়ে যাবে, ওটা পরীক্ষা আসে না এই লেভেলে। অলরাইট, তখন হয়তো সফটওয়্যার বা অন্য কোনো সফিস্টিকেটেড টুলস ইউজ করতাম। সো এখন আমরা যদি র্যাঙ্কিং করি, সো এইখানে সিঙ্গেল পিরিয়ড এন্ড মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং এর কনসেপ্টটা অ্যাপ্লিকেবল। কেন আমি এটা বললাম, দেখেন আমাদের বলছে জিরো টাইমে আমাদের ক্যাপিটাল রেশনিং বা ক্যাশের প্রবলেম আছে, তারপরে কি আর কোনো ক্যাপিটাল মানে ক্যাশের প্রবলেম আছে? যদি আমি বলি শুধু জিরো টাইমে বা ইনিশিয়ালি আমার ক্যাশের প্রবলেম আছে, তার মানে ইমপ্লাইড পরের বছরগুলোতে আর কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু আমার এনপিভি হাইয়েস্ট কোনটায়? ইতে। তাহলে ইতে কি আমার জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা লাগবে? না স্যার, কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার নেই। লাগছে না। তার মানে পরবর্তীতে আমার ক্যাশ অ্যাভেলেবল থাকবে। সো লজিক্যালি I should take up the E because it is giving infinitive result and I will have no problem afterwards with the investment in E. So therefore I should pick number E at the first point. বুঝলেন আপনারা আমার কথা? কে বলবেন এটা? বুঝছেন কিনা না, নাকি আবার বলতে হবে? স্যার আরেকবার বলতে হবে। তার মানে কি নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, one more time। যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি, দেখেন আমাদের বলছে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং, তার মানে হচ্ছে জিরো টাইমেই আমার ক্যাশের প্রবলেম থাকবে। আমার ক্যাশের দরকার ছিল 90,000, কিন্তু আমার আছে কত? 50,000। সো আমি জিরো টাইমে 50,000 টাকা ইনভেস্ট করতে পারবো। কিন্তু প্রজেক্ট ইতে কি জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট দরকার আছে? জিরো টাকা লাগবে, তার মানে কোন ইনভেস্টমেন্টটা তো পছন্দ। আমি আপনাকে কোশ্চেনটা দেখাই, দেখেন প্রজেক্ট ইর যদি আপনি ইয়াটা দেখেন, এই যে দেখা যায় না ওই যে কোশ্চেনটা, এই যে প্রজেক্ট ইতে অ্যাকচুয়ালি আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে দেখা কি যায় না। ওয়ানে। দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না কেন? আমি যে ইয়া দিলাম তো মাত্র। দেখা যাচ্ছে। এবার দেখেন, ঠিক আছে, যাচ্ছে না? ঠিক আছে। স্যার ঠিক এবার আছে দেখেন, এবার। ওকে। সো বলছি প্রজেক্ট ই যদি আমি টেক আপ করি, এটার ইনভেস্টমেন্ট কখন লাগবে? টি ওয়ানে।
জি T1 স্যার, এ লাগবে না, কিন্তু আমার টাকার সমস্যা কখন, ফান্ডের টি ক্রাইসিস জিরোতে, কখন? টি জিরোতে। তাইলে T1 নিতে, T1 এর যেহেতু আমার পজিটিভ এনপিভি আছে, এটা নিতে কি আমার কোনো প্রবলেম আছে? কারণ আমার না তো স্যার। জিরো টাইমে টাকাই লাগতেছে না, প্রজেক্ট যদি আমি টেক আপ করি আমার তো টাকা দরকার হবে T1 এ। বুঝে না? স্যার এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে স্যার, আমি যদি ইনভেস্ট না করে এখানে মানে আমার পরবর্তীতে টাকাটা কিভাবে জেনারেট হবে এই জিনিসটা স্যার বুঝতে পারতেছি না। আরে অন্য প্রজেক্ট থেকে টাকা আসবে না? আপনি তো অন্য প্রজেক্টে 50,000 টাকা স্যার ইনভেস্ট করতেছেন, স্যার এখানে স্যার এখানে কি পোর্টফোলিও বেসিসে চিন্তা করব? পোর্টফোলিও বেসিসে চিন্তা করবেন, অথবা আপনি এটা চিন্তা করতে পারবেন যে ব্যাংক ট্যাঙ্ক অন্য অন্য ফাইন্যান্সিয়ার আর রেডি টু ফাইন্যান্স ফ্রম T1, বাট T0 তে আপনার আর টাকা দিচ্ছে না কেউ। আপনার পার্সোনাল ইস্যু দেখেন না, অনেক সময় টাকা টাকা থাকে না, বাট আপনি দেখা গেল 1-2 মাস পরে আপনার বিভিন্ন সোর্স থেকে টাকা এক্সটার্নাল আসবে, আপনার পার্সোনাল এক্সটার্নাল জি সোর্স ফাইন্যান্সিয়াল থেকে এখন বুঝতে পেরেছি স্যার, মানে জিরোতে আমার টাকা থাকবে না, সোর্স, পরবর্তীতে আমার টাকা জেনারেট হতে পারে পরবর্তীতে যে আমার কোনো টাকা থাকবে। মাধ্যমে। এটা যদি সিম্পল হয়, আপনার কোথা থেকে আসবে এটা নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার থাকে। বোঝা গেছে? সো আমার ইস্যু হলো যে ফার্স্ট ইয়ারের পরে টাকার কোনো সমস্যা নাই, তার মানে কি আমি ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে ইকে নিতে পারি না, ইনভেস্ট করতে পারি না? জি স্যার। কারণ আমি তো এটা নিলেও তো আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগতেছে না। বোঝা জি গেছে? স্যার। জি 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 স্যার, এবার বুঝছি। এই কারণে দেখেন, ইকে আমি নাম্বার 1 দিলাম। কেন নাম্বার 1? বিকজ ইতে আমার পজিটিভ এনপিভি প্লাস আমার ইতে জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগতেছে না। সো আমি এই ইনভেস্টমেন্ট নিলেও তো আমার 50,000 টাকা স্টিল 50,000ই আছে। এই জন্য আমি এটাকে নাম্বার 1 দিচ্ছি। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার, জি স্যার। তাইলে এইখানে তারপরে নাম্বার 2 কারে নিব? স্যার ডি নাম্বার নেব এই যে স্যার। দেখেন, ডি নাম্বার নিব। নাম্বার 3 কে হবে? বি নাম্বার। নাম্বার 4 এ, আর নাম্বার 5 সি, কারণ সি। ওর নেগেটিভ। এখন যদি আমি দেখি যে আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আমি করতেছি, রাইট, ইনভেস্টমেন্ট আমি করতেছি, দেখেন এতে তো আমার, সরি ডিতে তো, ইতেও আমার কোনো টাকাই লাগতেছে না, জিরো। 2 নাম্বারে আমি পুরো প্রজেক্টই নিব, কারণ এটা র্যাঙ্কিং এর নাম্বার 2, তো আমার 10,000 টাকা এখানে নিতে হবে। 3 নাম্বারে আমি কত নিব? 30,000 টাকা আমি ইনভেস্ট করব। তাহলে আমার আর কয় টাকা আছে? আর 10,000 আছে। কত ইনভেস্ট? 10,000 আছে। কিন্তু আমার এতে কত লাগবে? 15 স্যার। এটা 10 তার নিব, মানে আমি এটা 10 টু নিব। থার্ড, রাইট, তার মানে 2/3 অফ এ আমরা ইনভেস্ট করব। তাহলে অল টুগেদার কত হলো? 30, 40, 50। ক্লিয়ার? বুঝছেন? এই যে স্যার আমি যে এখানে 50 স্যার এখানে কোশ্চেনে কি স্যার ইনডিভিজিবল বলেছে নাকি ডিভিজিবল? ডিভিজিবল, ডিভিজিবল শুরুতেই বললাম না যে ডিভিজিবল বলছে। এবার জি দেখেন, স্যার, এখন এটা যদি বুঝতে আমি পেরেছি স্যার। নেই, টোটাল এনপিভি পার্শিয়ালি কত নেওয়া হবে? যাবে। রাইট, টোটাল এনপিভি হবে, দেখেন যেহেতু আমি ই নিচ্ছি, সো এখানে হবে 18.6, এইখানেও আমি পুরোটা নিচ্ছি, সো 7.9 পুরোটা নিচ্ছি না, সো এটা জিরো। আর এইখানেও আমার পুরোটা আসবে 15.1, আর এখানে কত আসবে? 2/3 অফ 6.2 ইন্টু 2 ডিভাইডেড বাই কত? 3। এটা হলো আমার পার্শিয়াল, মানে 2/3 আমার এনপিভি। যেহেতু আমি 2/3 এর ইকুইটিতে ইনভেস্ট করতেছি, সো আমার এখানে 2/3 এনপিভি আসবে। সো এবার আমরা যদি যোগ করি, ইউ উইল গেট দ্য টোটাল এনপিভি ফ্রম দ্যাট ক্যাপিটাল রেশনিং ইনভেস্টমেন্ট। আপনার এনপিভি হবে 46.06 মিলিয়ন। এটুকু কি বুঝছেন? জি স্যার। গুড। এবার বলেন, কারো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। নো কোশ্চেন, তাই তো?
আচ্ছা, এবার আসেন নাম্বার সি। নাম্বার সি তে বলছে নাও অ্যাসিউম দ্যাট প্রজেক্টস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ডিভিজিবল। দেখেন এখানে বলে দেয় প্রত্যেকটায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ডিভিজিবল, অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস আর অনলি লিমিটেড টু T1 অফ 40,000, এবং T1 এ আপনার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হচ্ছে 40,000। ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড আমাদের কত আছে এখানে? আপনার 40,000 আছে T1 এ। T1 এ আমাদের কত টাকা লাগবে একটু খেয়াল করেন। T1 এ আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এখানে 15, এখানে হচ্ছে 20, তার মানে কি 35, এখানে কত 25, তার মানে 60,000 টাকা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট লাগবে T1 এ, কিন্তু আপনার আছে কত 40। 40,000। সো আপনি কি এইটার ভিত্তিতে ইয়া করতে বসছে, ক্যাপিটাল রেশনিং করতে বসছে। সো দিস ইজ ভেরি সিমিলার, বাট এখানে একটা টুইস্ট আছে। টুইস্টটা হলো দেখেন T0 তে আমার সবগুলা নেগেটিভ ছিল, কিন্তু T1 এ একটা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো আছে, খেয়াল করছেন? জি স্যার, একটা পজিটিভ। দেয়ারফর এখানে এই টুইস্টটা ক্লিক। তো এইখানে আমরা কিভাবে স্যার করব সেই জিনিসটা একটু আপনাদেরকে দেখাই, বলেন। তার মানে কি সি তে যে টাকাটা ইনভেস্ট করছিল ওইটা থেকে জেনারেট হইছে ইট ফ্লো। হ্যাঁ, জেনারেট হচ্ছে। এখন এটা দেখেন কেমনে আমরা করি। ক্যাপিটাল রেশনিং এট T1, এখন আমরা করব T1 এ আমার ফান্ড অ্যাভেলেবল কত 40,000। So we need to have the information of ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এনপিভি, ঠিক আছে। সো ইনভেস্টমেন্ট কোথায় কত আছে এটা আমাদের এখন বের করতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট আছে -15, তারপরে 0, -15, তারপরে 0, দেন হচ্ছে কত 10, -15 মানে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউট ফিগারে নিচ্ছি। তারপরে 10 বেসিক্যালি আমাদের পজিটিভ, সো আমরা যেহেতু উল্টা ফিগার দিচ্ছি এটা 10 নেগেটিভ। তারপরে কত আছে 20, 25, 20 হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে, 25 আমাদের। সো উই হ্যাভ গট ইনভেস্টমেন্ট, এটা কিন্তু T1 এর ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, কখনের ইনভেস্টমেন্ট? T1 এর T1। investment। এবং আমার এখানে ফান্ডের অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে 40,000, কিন্তু আমি জানি আমার লাগবে হচ্ছে আউটফ্লো 60,000। সো এখানে ইনফিনিটি হয়েছে কোনটা? ইনফিনিটি হচ্ছে স্যার বি বি। নাম্বার। তার মানে বি আপনি নেন, আপনার ই করা লাগবে না, তাই তো? এখন ইনভেস্ট করা লাগবে না, T1 এ কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে না, রাইট? আর এইখানে কত আছে 0.7। আমি এগুলা সব ডিলিট করে দেই। ডিলিট করে দিয়ে এখন বলেন তো র্যাঙ্কিং, অ্যাপ্লাই দ্য প্রিভিয়াস নলেজ, হুইচ ওয়ান উইল বি নাম্বার 1? র্যাঙ্কিং এ কোনটা নাম্বার 1 হবে? বি। ভেরি গুড। বি। সো আমাদের নাম্বার 1 হবে বি। তারপরে কোনটা নাম্বার 2 হবে? ই, তাই না? কোনটা নাম্বার 3 হবে? এ। কোনটা নাম্বার 4 হবে? ডি। এবং নাম্বার 5 হবে এটা। এটা তোকে জি স্যার। ওকে। তাহলে আমি ইনভেস্ট করব এখানে কি 0, তারপরে হচ্ছে 2 তে আমি ইনভেস্ট করব কত 25, তারপর এখানে ইনভেস্ট করব কত 15, তার মানে 25 আর 15 কত 40 হয়ে গেল। আর এটাও আমি নিয়ে নিলাম। তার মানে কি আমার আর কোনো ইয়া আছে, বাদ আছে? আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট কভার আপ হয়ে গেছে না? আর কি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো? না স্যার, কভার হয়ে গেছে। কভার হয়ে গেছে। সো আমরা আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট এখানে করতে পারবো না। অলরাইট, ওকে। নাও এখানে তাহলে আমাদের টোটাল এনপিভি কত হবে? টোটাল এনপিভি হবে 15.1, এখানে হবে হচ্ছে 6.7, এখানে হবে হচ্ছে 25, so you will have 18.6, 40.4 হচ্ছে আপনার এনপিভি।
বাট হিয়ার ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচটা হলো দেখেন আমাদের প্রজেক্ট সির দিকে দেখেন, এটা কিন্তু আমাদের আগের ইস্যুটাই ছিল না, বাট এইখানে পার্টিকুলারলি ইফ ইউ লুক এট প্রজেক্ট সি, দ্যাট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। কেন ইন্টারেস্টিং? এই প্রজেক্ট সিতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে ইউ উইল হ্যাভ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো ইন T1। আপনার যে রেইনি টাইম, যে ক্রুশিয়াল টাইম হুইচ ইজ T1, যখন আপনার টাকা দরকার, তখন আপনি যদি প্রজেক্ট সি নেন তখন 10,000 টাকা পাবেন। 10,000 টাকা পাবেন, কিন্তু প্রবলেম হলো এই প্রজেক্টের এনপিভি পজিটিভ না নেগেটিভ? স্যার নেগেটিভ। 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 এইখানে আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করতে হবে। অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন হলো, even though you are having negative NPV in project C, so if you select or elect project C, it will give you 10,000 taka during the capital rationing period. Therefore, you will have the fund of 50,000. কথা বোঝার চেষ্টা করেন, মানে নেগেটিভ এনপিভি থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি প্রজেক্ট সিতে ইনভেস্ট করেন তাইলে ক্যাপিটাল রেশনিং পিরিয়ডে সে আপনাকে একটা পজিটিভ এনপিভি ক্যাশ ফ্লো দিবে। দেয়ারফর আপনার তখন ফান্ড কত অ্যাভেলেবল হবে? 40,000 আপনার আছে, প্লাস সি থেকে 10 এসে 50,000 আসবে। এই 50,000 যদি আপনি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করেন, অন্য প্রজেক্টে টোটাল, তাহলে কি আপনার এনপিভি বাড়বে না কমবে? একটা সেপারেট ক্যালকুলেশন করতে হবে। যদি আপনি দেখেন যে ইয়েস, ওইটার ক্ষেত্রে আমার টোটাল এনপিভি বাড়ছে, সো ডেফিনেটলি আপনাকে তখন সি সহ ওই ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে। আপনারা কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার। গুড। তাইলে এটার একটা আমরা দেখি, ক্যালকুলেশন দেখি, দ্যাট ইজ কল্ড অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন। তাইলে আরেকটা অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে এটা কখন করব সেটা আমরা একটু পরে আসতেছি। অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন, প্রজেক্ট এ বি সি ডি ই। সো এইখানে আমরা একে নিব, এই যে নাম্বার 5 এরও নিব। ইনস্ট্যান্টলি এর যদি আমরা নেই তাহলে আমাদের 10 মিলিয়ন আমাদের হয়ে গেল। দেখেন হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমাদের নেগেটিভ একটা আসবে, তাই তো? নাও হাউ মাচ উই হ্যাভ ইনভেস্টেড সো ফার? $10 million. Actually, we have invested 30 million. 30 না million. 40 25 আর 15 40 ইনভেস্ট করছে, কারণ এখানে 25 আর এখানে 15, আর এইখানে তো বেসিক্যালি আমার 10 আসছে। সো এইখানে বেসিক্যালি আই ডিডন্ট হ্যাড টু ইনভেস্ট এনিথিং, আমরা এখানে আসলে রাদার 10 পাইছি। কিন্তু আমাদের টোটাল ওই 10 যেহেতু এসছে, ওই 10কে আমরা অন্য কোথাও ইনভেস্ট করতে পারবো কিনা? জি স্যার। সেই যদি আমি পারি তাহলে কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত হবে 10কে বলেন তো? স্যার ডি তে আমরা ইনভেস্ট করব। ভেরি গুড, আমরা ডিতে ইনভেস্ট করব, হুইচ ইজ বেসিক্যালি হাফ অফ দা প্রজেক্ট। পার্শিয়ালি ইনভেস্ট। হাফ অফ দা প্রজেক্ট যদি হয়, we will get half of the NPV. You see, আমরা এই যে অল্টারনেটিভ করলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, এইটার থেকে আমাদের কি হলো, আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্ট 50 ইউটিলাইজ হলো এবং আমাদের এনপিভিও বেড়ে গেল। খেয়াল করছেন? সো দুইটার আমার ডিফারেন্স কত? আমার দেখেন একটা হচ্ছে 41.75, আরেকটা ছিল 40.4, therefore 1.35 মিলিয়ন। দ্যাটস কোয়াইট লট অফ মানি। আপনি এই টাকার এনপিভি বাড়িয়ে ফেললেন। বলুন তো কেমন বুঝলেন? তাহলে এই অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন কখন করব? যদি আমার সবগুলো নেগেটিভ থাকতো তাহলে এই অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করার দরকার ছিল না। যদি আপনার এরকম থাকে যে আমার সবগুলো আউটফ্লো বাট একটা ইনফ্লো হচ্ছে, এবং এখানে দেখতেছেন যে আপনার ওই ইনফ্লোর ক্ষেত্রে ওই মেবি ইট ইজ প্রডিউসিং নেগেটিভ এনপিভি, বাট স্টিল ইফ ইউ টেক আপ দিস প্রজেক্ট এন্ড উইথ দ্যাট মানি ইফ ইউ ইনভেস্ট এলসওয়্যার, ওই নেগেটিভের থেকে ওই যে যেখানে আপনি ইনভেস্ট করতেছেন ওইখান থেকে বেশি টাকা আসতেছে। কিভাবে পজিটিভ হইলো? আমার এখানে তো 2.6 ছিল নেগেটিভ, কিন্তু এই টাকাটা নিয়ে যখন আমি ডিতে ইনভেস্ট করলাম আমার কিন্তু এখান থেকে
ওই বেশি পরিমাণে 3.5 পয়েন্ট, তার মানে 3.95 আপনার পজিটিভ আসতেছে। সো ওই দুইটার ডিফারেন্স দেখেন 1.35। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি despite having negative NPV, আমি হচ্ছে if I am invest in project D, then হচ্ছে it is generating higher NPV than the negative NPV of project C. Therefore, it is basically adding NPV to that আপনার ওই latter option. এই জন্য হচ্ছে আমরা এটাকে, আমরা কি বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না কিছু? জি স্যার, বুঝতে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হুম, স্যার। এখানে যদি আমার নাম্বার ডিটা যদি আমার নেগেটিভ থাকতো তখন কি আমরা এটা বাকি ও যে তাহলে তো আর 10,000 ওইটা টাকা আমরা দরকার ছিল। ও ইন তখন দ্যাট হচ্ছে কেস আপনার ইয়া ক্লোজ। ভেরি গুড কোশ্চেন। ইন দ্যাট Yes. কেস আপনার ইয়া হবে, কোনো আমরা সমস্যা ওইটা নেই। আর নিব না স্যার। না, ওই প্রজেক্ট শেষ হবে ওইখানেই, মানে একটা ক্যালকুলেশনে শেষ হয়ে যাবে। দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন, অ্যাপ্রিশিয়েট। সো ওরকম যদি হয় তাহলে তো ডিতে তো নেগেটিভ, তাহলে আর আমি ওইটা কেন করব? ওকে, জি স্যার। সো আমার মনে হয় উই হ্যাড এনাফ ডিসকাশনস, এবং এইটার পরে উই শুড হ্যাভ এ লিটল ব্রেক। তা না হলে আসলে আপনার ওই যে আমরা যে কন্টিনিউ করতে চাইছিলাম, it will be quite pressuresome for you, আপনাদের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। সো লেটস টেক এ ব্রেক। আমরা লেটস কাম বাই 9:05 আসেন আপনারা, ঠিক আছে? তারপরে উই শ্যাল কন্টিনিউ। ইজ দ্যাট ওকে উইথ ইউ? 9:05 স্যার 10-এ আসে স্যার, ভালো হয় আর কি, 20 মিনিট ব্রেক দিলে। আসেন। নো ওয়ারিস, নো ওয়ারিস। সো আমাদের এনিওয়ে মানে উই নিড টু হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাসেস অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজাল, মানে উই আর নট গোনা ফিনিশ ইট অফ টুডে, হবে। সো সমস্যা নেই। সো ইউ ক্যান কাম বাই 9:10, ওকে? So see you ওকে in a moment. So let's get started with the new one. Just 1 second. Here we go. Okay. All right. To go over number 6, Cordially Limited. Cordially is a small growing airline company. In the past, as well as carrying out maintenance on its own aircraft, the company has also carried out some maintenance work for other airlines. Recently, however, directors have been concerned at the rather cramped nature of the maintenance facility. Last month, company was asked by the Spanish airline to undertake a maintenance contract for 4 years, from which Cordially would receive estimated revenue of 4.8 million per annum based on current exchange rate with the euro. So ও একটা নতুন কন্ট্রাক্ট পেয়েছে স্প্যানিশ এয়ারলাইনের সাথে, এবং ওইখানে 4.8 মিলিয়ন ইউরো সে হচ্ছে আপনার ইয়া পাবে, রেভিনিউ পাবে পার ইয়ার। In order to assist the project, Cordially has carried out an extensive feasibility study that has cost of 308,000। So একটা feasibility study করছে, সেখানে 3,08,000 ইউরো খরচ হচ্ছে। বলেন তো what will be the treatment of that 3,08,000 feasibility study? স্যার এটা সাঙ্ক কস্ট হিসেবে আমরা ধরতে পারি না? Very অবশ্যই। This indicates the preferred option, তার মানে it is not relevant. Would be to build new maintenance facility on land already owned but not used by the company. The total capital expenditure in the new facilities would be 9.5 million payable in advance. তাহলে এখানে 9.5 million আপনার ক্যাপেক্স হবে। সো 9.5 million এর উপর আপনি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন, এবং আপনি ওইটার উপর ট্যাক্স সেভিংস যদি থাকে সেটা পাবেন। There would be no pre-tax cash flows or efficiency in the year following the initial 9.5 million payment while the facility is constructed, except for a 1.2 million receipt from sale of all maintenance facility and the end of the year. তার মানে আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট করব 9.5 মিলিয়ন, এটার পরে ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ক্যাশ ফ্লো হবে না। ফার্স্ট ইয়ারে শুধুমাত্র ওল্ড একটা মেশিন সেল করে বা মেইনটেনেন্স ফ্যাসিলিটি সেল করে 1.2 মিলিয়ন পাওয়া যাবে। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনার investment appraisal you got to understand the circumstances and you need to plug in the cash flows in the year it is relevant. So আপনার কাজটা হবে জিরো টাইমে 9.5 মিলিয়ন ক্যাশ আউটফ্লো দেখানো, ফার্স্ট ইয়ারে 1.2 মিলিয়ন ক্যাশ ইনফ্লো দেখানো। There will be no other cash flows in year one except the tax savings on capital allowance. There are no tax depreciation considered in respect of
1.2 million receipt in 1.2 মানে এইখানে কোনো ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশনের দরকার নাই 1.2 million বলে দিচ্ছে সবকিছু। Thereafter, the new facilities would bring efficiency benefits that would save 250,000 per annum in carrying out Porto's existing level of maintenance work. Thereafter মানে হচ্ছে তারপর থেকে মানে সেকেন্ড ইয়ার থেকে 2,50,000 টাকা করে আপনার ইয়ে আসবে, বেনিফিট আসবে। এখন দেখেন আমাদের টোটাল প্রজেক্টটা কয় বছরের কন্ট্রাক্টটা 4 ইয়ার্স এর, তাইলে আমাদের ইয়ার অনেক কোনো ক্যাশ ফ্লো নাই, অ্যাকচুয়াল কাজ কিন্তু শুরু হচ্ছে ইয়ার 2 থেকে। সো ইয়ার 2, 3, 4 and 5 এই 4 বছরে মেইনলি আমার রেভিনিউ হবে 4.8 মিলিয়ন। তারপরে এই যে এফিসিয়েন্সি বেনিফিট 2,50,000 এটা হবে। In addition to the current work, the Spanish contract, the directors of Porto are confident that they can generate additional revenue from maintenance work totaling 7,000 in first year of operations and increased 5 lakh per annum over the remaining 3 years. So what do you understand by first year operation? First year operation means এটা হচ্ছে second year. বোঝা যায়? First year of operation এটা second year. So আমরা second year থেকে fourth year, fifth year এটা হচ্ছে 7 লাখ হবে প্রথম বছর, পরের বছরে হবে 12, তারপর 17, তারপরে 22, কারণ প্রতি বছর 5 লাখ করে বাড়বে। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? বুঝতে পারতেছেন যে এদের এই যে মেইনটেনেন্স কস্ট যে প্রতি বছর মেইনটেনেন্স রেভিনিউ প্রতি বছর 5 লাখ করে বাড়বে। তো দেয়ারফর প্রথম বছর 7 লাখ, তারপরে 12, 15 এইভাবে মানে 12, 17 এইভাবে বাড়তে থাকবে। এবং এটা ইট উইল স্টার্ট ফ্রম ইয়ার 2। ফার্স্ট ইয়ার অফ অপারেশন মিন্স অ্যাকচুয়ালি ইয়ার 2। এটা কি বোঝা যায়? হ্যালো, আচ্ছা। জি স্যার বুঝা At the যায়। end of year 4 of operations, okay. At the end of year 4 of operations, it is expected that maintenance facility could be sold for 1 year or 1 million. So year 4 এর শেষে maintenance facility টাকে সেল করা হবে কত? 1 million. With the proceeds being received immediately. The directors have estimated annual incremental cost during the operating life of the facility of 50% of sales revenue and also intend to allocate existing head office overhead 6 lakhs per annum to the project. So 50% of sales revenue, দেখেন sales revenue actually হবে হচ্ছে maintenance revenue আর হচ্ছে 4.8 million, বাট এইখানে যে অপারেটিং এফিসিয়েন্সি সেভিংস আছে 2,50,000 এইটাই কি আপনার ইয়া হবে? এটার উপর কি কোনো কস্ট হয়? কারণ এটা তো কস্ট সেভিংস, বেনিফিট সেভিংস। সো এইখানে কিন্তু কোনো কস্ট দরকার হবে না এটা সেভিংস এর জন্য। অ্যাকচুয়ালি কস্ট দরকার হবে 4.8 মিলিয়ন রেগুলার রেভিনিউ প্লাস মেইনটেনেন্স রেভিনিউ, এইটার উপর 50% আমার কস্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আই হোপ ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আর হেড অফিসের যে কস্টটা আছে এটা হচ্ছে আপনার অ্যালোকেটেড ওভারহেড, সো এটার কোনো ইয়া হবে না, রাইট? এটার কোনো দিস ইজ ইরেলিভেন্ট, কোনো অ্যাপ্লিকেশন নাই। Cost of capital 10%, tax depreciation 25%, blah blah blah, এবং 30% হারে হচ্ছে ট্যাক্স। Working capital impact will be negligible, মানে এই কোম্পানিতে ক্যাপিটাল লাগবে না। Calculate the net present value of the proposed project. এটা আপনাদেরকে একটু জাস্ট দেখাই solutionটা so that you get some sort of question bank answer. কত নম্বর ছিল? নাম্বার 6। দেখেন it is like homework. So initial investment 9.5 million, এটা আমরা নিয়েছি। স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট ওই যে 4.8, you see I said ফার্স্ট ইয়ারে 1.2 মিলিয়ন ছাড়া কোনো কিছু নাই, বাট সেকেন্ড ইয়ার থেকে আপনার ইয়া শুরু হচ্ছে রেভিনিউ। সো সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সো ইউ গট টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল যে কোন বছরে আমার ক্যাশ ফ্লোটা আসতেছে। দেন কি আছে? এই অপারেটিং সেভিংস 2.5 লাখ করে প্রতি বছর আছে। অ্যাডহক রেভিনিউ বা মেইনটেনেন্স রেভিনিউ 7 লাখ এরকম আছে। সেলস প্রসিডস আছে। ইউ সি অপারেটিং কস্ট লাইক আই সেড আমাদের স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট প্লাস অ্যাডহক রেভিনিউ এই দুইটার 50%, তার মানে 48 আর 7 কত? 55, তার 50% 27,50,000। 48 আর 12 কত? 60, তার 50% 30 লাখ। এটা দ্য প্রেজেন্টেশন উড হ্যাভ বিন ফার বেটার। এটা আসলে উচিত ছিল স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট অ্যাডহক রেভিনিউ এইটা যোগ করে এখান থেকে স্ট্রেট ওয়ে অপারেটিং কস্ট 50%,
তারপরে আপনার বাকি যেটা অপারেটিং এফিসিয়েন্সি আছে এগুলা দিলে ভালো হতো, কিন্তু ওরা এই কাজটা ঠিক করে না। এনিওয়ে, এইভাবে ইউ গট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ। আর এইখান থেকে যেটা আসলো সেখান থেকে আপনি ট্যাক্স মাইনাস করলেন, আর ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন যেটা, এটা আপনারা ওই যে কনসিডার করবেন। কনসিডার করে ইউ গট দ্য নেট ক্যাশ ফ্লোজ, তাকে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি করলেন, এন্ড ইউ গট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্যাট প্রজেক্ট। এটা নিয়ে কি কারো কোনো সমস্যা আছে? হ্যালো? আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা দেখেন, describe what other factors should be considered by the director of Solar Limited before they make final decision of the project and advise the directors whether or not they should proceed. অন্য কি কি ফ্যাক্টর তার কনসিডার করা উচিত? দেখেন, যে কোনো ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কয়েকটা ফ্যাক্টর কনসিডার করা উচিত। নাম্বার ওয়ান, কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে জাস্ট লিখে দেই, এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। সো যে কোনো ফরেন ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস শেয়ার করবেন? প্রথমে নাম্বার ওয়ান, চোখ বন্ধ করে ফরেক্স রিস্ক, মানে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক, যেমন বাংলাদেশের অবস্থা দেখেন। তারপরে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আপনি ঠিক মতো নিচ্ছেন কিনা, রিলায়েবিলিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেশনের রিলায়েবিলিটিটা কি আছে, ওকে, এটা আপনি দেখবেন। পলিটিক্যাল রিস্ক আছে কিনা, রাইট? তারপরে হচ্ছে আপনার এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল আছে কিনা। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল মানে যেমন বাংলাদেশ থেকে টাকা নিতে চাইলেই নেওয়া যায় না, ইউ নিড লটস অফ পারমিশনস, রাইট? আর কি আছে? তারপরে স্পেসিফিক্যালি এই কোম্পানিতে দেখেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রয়েছে, ওই যে সেল প্রসিডস মিনস হচ্ছে আপনার মেইন যে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ, ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্টের সেল প্রসিডস দেওয়া আছে 1.2 মিলিয়ন। Whereas আপনি যদি এই পার্টিকুলার ম্যাথের দেখেন বা পার্টিকুলার প্রজেক্টের ওটারে কি বলে এনপিভি দেখেন, হুইচ ইজ লোয়ার, ওকে। যদি এটার just one second, let me spell it, বুঝবেন। এখানে দেখেন আমাদের সেল প্রসিডস কত, 1 মিলিয়ন, মানে এই প্রজেক্টটাকে ফাইনালি বিক্রি করে 1 মিলিয়ন পাবে। Whereas এনপিভি কত, 1.1 মিলিয়ন। তার মানে কি এই প্রজেক্টের একটা বড় ডিপেন্ডেন্ট অন আমাদের ওই যে ফাইনাল সেল প্রসিডস অফ দা প্রজেক্ট, বুঝতে পারছেন? এই যে এনপিভির একটা বড় অংশ হচ্ছে বেসিক্যালি এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। দেয়ারফর এই ক্যালকুলেশনের উপর অনেক বেশি করতে হবে। সো আপনি এই যে জিনিসগুলো বলে দিলেই হলো। এখানে অবশ্য সব বলে নাই, পলিটিক্যাল রিস্ক, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল এগুলো বলে নাই। এনিওয়ে, মানে আপনি এগুলো অবশ্যই বলা উচিত, দিস আর ভেরি রেলিভেন্ট। আপনারা কি ওকে উইথ দিস পার্টিকুলার ম্যাথ? জি স্যার। হ্যালো? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা, হ্যাঁ বলেন, কি এনি কোশ্চেন? নো স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। We're going to solve the most critical maths, number 7. Number 7 এখন আমরা করব, করে আমরা আসলে শেষ করব, but number 7 will be taking lots of time, I believe. Number 7 খুব ভালো করে খেয়াল করবেন। Number 7 এর মতন অঙ্ক পরীক্ষায় আসুক এটা আমরা চাই না, কারণ এই অঙ্ক আসলে ডিফিকাল্ট আছে। However, number 7 এর মতন অঙ্ক আপনি সলভ করতে এটা আমি চাই, কারণ সেখান থেকে you will get lots of insights এবং অনেকগুলো হয়ে যাবে, এবং আপনি এখান থেকে সুন্দর করে মানে অনেকগুলা শিখতে পারবেন, আর যে অ্যাপ্লিকেশন শিখতে পারবেন ডিফারেন্ট কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। সো নাম্বার 7 is Clear Channel Dredging Limited has recently won a contract with Avon River Authority to keep a stretch of the river Avon in a condition such that it can be navigated by the small vessel. The contract runs from 1st January to 31st December. So আমার খুব straightforward calendar year. This follows on from a similar contract company currently has with the authority, which comes to an end on 31st December 2007. So আপনার 31st December 2007 এ একটা কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে,
আর একটা নতুন কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে তার। ওকে, the company uses its own dredging equipment on the current contract. This could continue to be used the new contract for its full duration. Alternatively, the company could buy new equipment which would yield on savings, fuel, maintenance and labor cost. So আপনার নতুন যে কন্ট্রাক্ট, এই কন্ট্রাক্টের মেয়াদ কখন? 2008 থেকে 2011। তার মানে কি 8, 9, 10, 11 কয় বছরের মেয়াদ? 4 বছরের। খেয়াল করছেন? তো এখানে বলতেছে যে পুরানো কন্ট্রাক্ট একটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর একটা নতুন কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে। তো পুরাতন কন্ট্রাক্টের জন্য একটা ড্রেজিং ইকুইপমেন্ট আছে। এই ড্রেজিং ইকুইপমেন্টটা নতুন কন্ট্রাক্টে ইউজ করা যেতে পারে, অথবা নতুন একটা ইকুইপমেন্ট কিনবে, সেই ইকুইপমেন্ট আসলে ফুয়েল মেইনটেনেন্স এবং লেবার কস্ট সেভ করবে। তাইলে আমার কোনটা করা উচিত? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন? বোঝা যায়? জি স্যার। The Yes, sir. existing Good. The existing equipment cost 2 million when it was bought new during 2006. So 2006 এই existing equipment কেনা হয়েছিল কত দিয়ে? 2 মিলিয়ন দিয়ে। It could be sold at 31st December 2007 for an estimated 500,000. এটা 2007 সালে বিক্রি করা যাবে কত টাকায়? 5 লাখ টাকায়। Alternatively, it could be leased out to another company for 2 years from 1st January 2008 for an annual rental of 250,000 payable in advance. By December 2009, it is estimated that existing equipment would have no disposal value. It would be scrapped under the leasing contract. You take the responsibility for all maintenance. Try to understand. 2006 সালে পুরানো মেশিনটা কিনছিল 2 মিলিয়নে। এই মেশিনটা 31st ডিসেম্বর 2007 সালের যখন পুরানো কন্ট্রাক্টটা শেষ হয়ে যাবে, তখন 5 লাখ টাকায় বিক্রি করা যাবে। অল্টারনেটিভলি, আপনি চাইলে এই পুরানো মেশিনটা বাইরে কোথাও লিজও দিতে পারবেন ফর 2 ইয়ার্স, 2008 এবং 9, এবং সেক্ষেত্রে 2,50,000 টাকা করে আপনি লিজ রেন্টাল পাবেন। তার মানে বিফোর ডেলভ ইনটু দ্য নিউ ইনভেস্টমেন্ট, আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, ওল্ড ইকুইপমেন্টের আপনি কি সেল করবেন নাকি লিজ দিবেন, এই ডিসিশনটা আগে, সাব ডিসিশনটা আগে নিতে হবে। বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? Did you understand the whole scenario so far? Okay. New equipment would be bought on 31st December 2007 for 5 million. এই মেশিনটা 31st December 2007 এ কিনছে and would be kept for a duration of the new contract and disposed of in 1st January 2012 and estimated 1 million at 1st January 2012 price. Again, this is another problem of this particular. ভাই আমি একটু ক্লাসে আসছি, আমি আপনাকে পরে পরে ফোন দিব। জি ঠিক আছে, জি জি জি। আচ্ছা, দেখেন এইখানে প্রবলেমটা কি একটু খেয়াল করেন। এই মেশিনটা কবে কিনছে? 31st ডিসেম্বর 2007। তার মানে বছরের শুরুতে না শেষে? বছরের শেষে ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হবে পুরো বছরের ওই শেষে। ভেরি গুড, গুড। হ্যাঁ, এইখানে পরের প্রবলেমটার কথা বলেন, এই তো সুন্দর। It would be expected to be kept for the duration of the new contract and disposed of on 1st January 2012. আমার ডিউরেশনটা কবে? এই 2011 পর্যন্ত, কিন্তু এটা ডিসপোজাল হবে 1st জানুয়ারি 2022 গিয়ে। তাহলে 1st জানুয়ারি 2022 গিয়ে যদি হয়, তার মানে কি 11 সাল পর্যন্ত আমি চার্জ করব, ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। 22 গিয়ে মানে সরি 12 গিয়ে এটারে হচ্ছে আমরা ডিসপোজ অফ করব 1 মিলিয়নে। সো 12 সাল কিন্তু আপনাকে দেখেন ইস্যু যেটা, 12 সালের জানুয়ারিতে আমি পাচ্ছি কি 1 মিলিয়ন। তাহলে এইটা ক্যাশ ফ্লোতে কোথায় দেখাবো? কোন সালে দেখাবো? 12 না 11? Did you understand my question? দেখেন আমার কন্ট্রাক্টের মেয়াদ হচ্ছে 2011, কিন্তু এই মেশিন আমি বিক্রি করতেছি 12তে গিয়ে। তার মানে 12-র 1st জানুয়ারিতে যখন আমি মেশিনটা বিক্রি করলাম 1 মিলিয়ন টাকা পেলাম, এই 1 মিলিয়নটা আমি কোন ইয়ারে দেখাবো? 11তে না 12তে? 11 শেষে দেখাবো। ভেরি গুড। 12তে দেখ। এখানে আরেকটা নো,
11 শেষে, কারণ 12 শুরু মানে কি 11 শেষ ফর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। So even though we received the money in 1st January 2012, in the financial management point of view, we will be treating it at the end of 2011. This is first thing. Secondly, এই যে 2012 সাল যখন আমরা এই মেশিনটা রাখতেছি, এই মেশিনটার যে লাভ বা লস হবে, এই লসের ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্টের জন্য ইউ গট টু ওয়েট আনটিল দ্য এন্ড অফ 2012. এই ওইটার উপর যে আপনার ট্যাক্সের লস বা সেভিংস হোয়াটএভার ইট ইজ, এটা কোন সালে যাবে, 11তে না 12তে? আমার কোশ্চেন কি আপনারা বুঝেন? এটা 12তে যাবে স্যার, ভেরি গুড, এটা 12তে দিতে হবে, কারণ আমার 12 সাল শেষ না হলে আমি তো ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্টও করতে পারবো না, এটা ইয়াও হবে না, রাইট? পরে দেখেন বলছে 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন হবে, লাবলাবলা, এগুলো আর পড়ার দরকার নাই। অ্যানুয়াল কস্ট সেভিংস উইথ অপারেটিং এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট আর এস্টিমেটেড টু বি 1st জানুয়ারি 2008 প্রাইস। দেখেন কন্ট্রাক্টের শুরুর প্রাইসে কস্ট সেভিংস আপনার দেওয়া আছে, খেয়াল করেন, যদি আপনার কন্ট্রাক্টের শুরুর প্রাইসে আপনার কস্ট সেভিংস দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে দেওয়া নাই। বোঝা গেছে? আমি যদি আজকের প্রাইসে নেক্সট 5 ইয়ার্স এর প্রজেকশন করি, তার মানে কি আমার ইনফ্লেশন আছে ওটার মধ্যে? ইনফ্লেশন তো নাই, থাকবে না। আনলেস আই প্রোভাইড দ্য ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট। সেই জিনিসটাই কিন্তু আপনাদের, ইউ গট টু বি রিয়েলি স্মার্ট, আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। এগুলা দেখে আপনার বোঝার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। 1st জানুয়ারি 2008 প্রাইসে এই 11 সালের যে করছে প্রজেকশন করছে, এর মধ্যে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই। Company finds that working capital equals to 10% and operating cost is required in the operations that need to be placed in 1st January of the year concerned. Working capital হবে কি 10% of the cost savings. It's fine. Accounting year end 31st December, এটা আমরা বুঝছি, tax rate 30%. Annual general rate of inflation, দেখেন এইটা খুবই কমপ্লিকেটেড করছে, 8, 9, 10 এবং 11। এখানে 8, 9 ইনফ্লেশন রেট 4%, 10 এর পরে আমাদের ইনফ্লেশন রেট কত? 5%, তার মানে দুইটা ইনফ্লেশন রেট রয়েছে। Annual operating cost savings are expected to alter in line with the general level of inflation. তার মানে এই যে কস্ট সেভিংসটা দেওয়া আছে এখানে, it will alter in line with the level of inflation because we need to convert it into money term. Remember, the company's director have a target annual real after tax return of 10%. তার মানে এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটারে কি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বলবো আমরা? রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তাই না? জি স্যার। তার মানে এটাকে কি মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরে কনভার্ট করতে হবে। খেয়াল করছেন প্রবলেমটা? এবং ইউ উইল হ্যাভ টু ডিফারেন্ট ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, কারণ কি একটা 4% আর একটা 5%। সো দুইটা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হলে কিভাবে আমি প্রজেক্টে করব, এরকম একটা নতুন ইয়া পেয়ে গেলেন না, ইনসাইট। সো লেটস সলভ ইট টুগেদার। এবার আসি নাম্বার 7। ক্লিয়ার? দেখেন আমাদের ওয়ার্কিংস 1 will be our discounting factor, discounting rate I would say, and discounting factor. আমাদের প্রথমে ইয়া বের করতে হবে, at 4% আমাদের কত হয়, at 5% আমাদের রেট কত হয়। ফর্মুলা মনে আছে? বলেন 1 plus m equals to 1 plus r 1 plus i। আমাদের 4% হয় 14.4%। এটা আপনারা পরে বাসায় করে নিয়েন, আপনাদের উপর ডিপেন্ড করলে আমার এই ম্যাথ সারা রাতে শেষ হবে না। অলরাইট, সো 4% আমাদের রেট হয় 14.4, 5% হবে কত? 15.5। নাও আমাদের ইয়ার শুরু হবে 2007, 2008, তারপরে কি 2009, ওপস, এরকম করে আমাদের 2012 সাল পর্যন্ত ইয়া করতে হবে, ঠিক কিনা? 10, 11, 12 এই কয়টা। তাইলে 7 এবং 8-এ
আমাদের বলছে না 7 আর 8 হচ্ছে 4% ছিল, তারপরে কত ছিল 5%, 5%, সো আমাদের পরে ছিল 5% ইনফ্লেশন রেট। ইজ দ্যাট কারেক্ট? স্যার ইয়ার 10 থেকে 5% ছিল না? আরে আপনাদের কাছে কোশ্চেন আছে না? ও সরি, 8 আর 9 হচ্ছে আমি তাহলে একটা ইয়ার বেশি নিয়ে ফেলছি। 7 আসলে বাদ, এটা হবে 8 আর 9, না থ্যাংক ইউ, 8 আর 9 হচ্ছে এবং 10 থেকে এটা। এবার ঠিক আছে, ওকে। এখন দেখেন আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে, তার মানে 4% মানে কি, এই 2 বছরে 14.4% এক রকমের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, এবং এই 3 বছরে আর এক রকমের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তাই না? তাইলে আমাদের কিরকম হবে? প্রথম বছরে 1/1.144, এটা হলো আমাদের এইট এরিয়া। দ্বিতীয় বছরে হবে 1/1.144 এর স্কয়ার। একটু কি বোঝা যায়? জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। বোঝা যায়? জি স্যার। প্রবলেম হলো থার্ড ইয়ারে গিয়ে। থার্ড ইয়ারে গিয়ে দেখেন আমাদের যেহেতু 15.5, তার মানে কি 1/1.155 টু দি পাওয়ার 3 এরকম হওয়া উচিত। কিন্তু আগের 2 বছরে যখন আমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম, ইট মিনস আমার আগের 2 বছরেও 5% ইনফ্লেশন ছিল, কিন্তু তাই কি ছিল? ছিল না তো। খরচ ছিল। 4 ছিল। therefore এখানে এই ফর্মুলা ইউজ করা যাবে না। সো বেস্ট ওয়ে হলো আপনি যেটা করবেন, আপনি বছরের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আছে, তাকে এই বছরের ফ্যাক্টর দিয়ে 1.155 নাকি 1.155 ওই ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ দিবেন। ইউ সি দ্য ডিফারেন্স, দুটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। আগেরটাকে ডিভাইডেড বাই 1.155 কি আপনি করবেন, আগেরটাকে ডিভাইডেড বাই 1.155 এটা দিয়ে করবেন, তাহলেই আপনার হয়ে গেল। ক্লিয়ার? জি স্যার, এখন ক্লিয়ার। সো এইভাবে আমরা আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা পেয়ে গেলাম। সেকেন্ড যেটা থাকবে, ইউ সি পার্ট ইজ টু সেল অর লিজ অফ ওল্ড ইকুইপমেন্ট। তাহলে আমরা প্রথমে দেখি সেলে কি ঘটনা ঘটছে। সেলের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটছে, ওই সেলের ক্ষেত্রে এই অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন করা হয়েছে কত সালে? 2006 এই অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন করা হয়েছে 2000, মানে 2 মিলিয়ন, দ্যাট ইজ 2000 টাকা দিয়ে, তাই তো? এখন এইটার উপর ট্যাক্স সেভিংস কত আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে। তাহলে 2006 আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি, কত ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি? 25% depreciation charge করছি। So we got 1500 আমাদের। নাও এই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ট্যাক্স সেভিংস কত হবে? 150 টাকা, 30% হারে 150 টাকা। এখন 2006 তো অলরেডি গন, তাহলে আমার এই ডিসিশন মেকিং এ এটা আমার যে 150, এটার কি কোনো রেলিভেন্স আছে? দিস ইজ সাং, মানে এইটা আমার ডিসিশন মেকিং এ কোনো কাজে আসবে না। যে 2006 সে মেশিনটা কিনছে, ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছে, এইটা আমার কোনো ডিসিশন মেকিং এ কাজে আসবে না, বিকজ উই আর সিটিং ইন 2007। আমাকে 2007 নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এটা তো অলরেডি চলে গেছে, ওটা নিয়ে আমার কি হবে? 2007 এসে বলছে এই মেশিনটাকে বিক্রি করা যাবে কয় টাকায়? 500 টাকায় বিক্রি করা যাবে। তাইলে আমার লস কত হবে? লস হবে হচ্ছে 1000। এই
1000 টাকা আমার ট্যাক্সের সেভিংস হবে কত? 300 টাকা। তাইলে নেট আমার কত বেনিফিট হবে এখানে এই সেল করে? নেট বেনিফিট হবে 500 টাকা আমি বিক্রি করলাম প্লাস 300 টাকা আমার সেভিংস, দেয়ারফর নেট বেনিফিট বা নেট রিয়ালাইজেশন 800 টাকা। বোঝা যায়? কি হচ্ছে? তাহলে so far so good, right? এইবার দেখেন, যদি আমি এই মেশিনটাকে লিজ দেই, লিজ দিলে বলছে 8 এবং 9 আমি এটাকে লিজ দিব, এবং লিজ দিলে 2,50,000 টাকা করে আমি লিজ রেন্টাল পাবো। সো 8-9 যদি আমি লিজ দেই, তাহলে এটা আমি অপারেটিং লিজ দিব, ওই মেশিনটা ইউজ করবে। সো 8-9 আমি কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন আমার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবো। তাহলে 8-9 আমার চার্জ করতে হবে, করে আমাকে এটা বের করতে হবে। ওকে, তাহলে 2007-এ তখন আবার আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। কত চার্জ করব? 25%। এখানে হবে হচ্ছে 15 ইন্টু 25%, 375। এইটার উপরে আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে এটা ইন্টু মাইনাস 30%। তো ইউ সি আমার 112 টাকা 50 পয়সা হবে। সো আমার এখানে রিটেন ডাউন ভ্যালু কত হবে? রিটেন ডাউন ভ্যালু হবে দিস মাচ। ওকে, এবার আসেন 2008 সালে গিয়ে আবার আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। How much depreciation I'm gonna charge? I'm gonna charge this formula here. Eta how much benefit, tax benefit? This is the tax benefit you are gonna get. So what is the? এটা 2009 এসে আমি কিন্তু পুরোটাকেই চার্জ আউট করে দিব আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে। সো এটারে আমি লস হিসেবে ধরে নিলাম, লস হিসেবে ধরে সো আমি এখানে একটা বেনিফিট পাবো হুইচ ইজ এটা ইনটু 30%। তো আমি যদি লিজ আউট করি আমার ডেপ্রিসিয়েশনটা হবে এরকম। কারণ কি, আমি 8 এবং 9 এই 2 সালে এটাকে ই করতে পারবো, মানে যে ডেপ্রিসিয়েশন এবং লসটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে চার্জ করতে পারবো। আর ইউ গাইস ক্লিয়ার উইথ দ্যাট? হ্যালো, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা বুঝছেন। 1 ডিসেম্বর, এখন আমরা লিজের ইয়াটা করি না কিরকম। এখন 31 ডিসেম্বর 2007 আমরা যেহেতু লিজ করতেছি 2008 এবং 2009, তো এটা আমরা নিলাম। এবং আমি যদি টাইম বলি, এটা হচ্ছে 0 টাইম, রাইট? এটা হলো ইয়ার 1 এবং এটা হচ্ছে ইয়ার 2। অলরাইট, এইবার দেখেন আমরা লিজ রেন্ট পাবো ফার্স্টে। লিজ রেন্ট বলছে 2,50,000 টাকা করে আমি লিজ রেন্ট পাবো 8 এবং 9-এ, কিন্তু লিজ রেন্টটা পাবো অ্যাডভান্স। তার মানে 8-এর শুরুতে যদি আমি পাই, অ্যাকচুয়ালি আমার লিজ রেন্টটা আসবে এখানে। 9 শুরুতে যদি আমি আসবে, কিন্তু এইটার উপর একটা ট্যাক্স আছে। এই ট্যাক্সটা কোথায় যাবে? ট্যাক্সটা আমার এখানে মাইনাস হবে, ট্যাক্সটা এখানে মাইনাস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। ওকে, এখন দেখেন ওই যে আমার ট্যাক্স বেনিফিট, ট্যাক্স অন ইকুইপমেন্ট, ওই ইকুইপমেন্টের উপর আমার যে ট্যাক্স বেনিফিট আছে সেগুলো আমাকে নিয়ে আসতে হবে। দেখেন 2007-এ আমি একটা ট্যাক্স চার্জ করতাম, সেই বেনিফিটটা পাচ্ছি। 2008-এর একটা বেনিফিট আছে, 2009-এর একটা বেনিফিট আছে। হয়ে গেল, ইউ গট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ, রেলেভেন্ট ফ্লোজ। সো আপনি এগুলোকে যোগ বিয়োগ করেন। ওকে, করার পর এখন আপনি
ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিবেন। ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 0 টাইম whatever the discounting factor it is, your discounting factor is 1. আর 8 সালে কত হবে? ওই যে একটু আগে আপনি ক্যালকুলেশন করছেন না, 8 এ আপনার ডিসকাউন্টিং রেট কত? 8 এর ডিসকাউন্টিং রেট হচ্ছে এটা। 9 এর রেট কত? 9 এ আপনি ক্যালকুলেশন করে এসেছেন, 9 এ your discounting rate is 0.761. সো এইভাবে আপনি বসিয়ে দিলেন। নাও এটারে আমরা যদি যোগ বিয়োগ করি, উইল গেট দা প্রেজেন্ট ভ্যালু, মানে যোগ বিয়োগ ভাগ যা যা লাগে, সো ইউ জাস্ট অ্যাড দেম আপ এবং এটারে সাম আপ করেন, and this is the present value. So এই যে লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হয়েছে? 725। কিন্তু এই মেশিনটা যদি আমি সেল করি আমি কত পাবো? 800। মেশিনটা যদি আমি লিজ দেই তাহলে কত পাবো? 725। তাহলে which one you should select? কে সেল করব। সেল করবেন? That basically leads to another big question that is called deprival value. Remember the definition of deprival value. আপনাদের কিন্তু আমি কনসেপ্টটা লিখেছিলাম একদম শুরুতে। Deprival value মানে হচ্ছে, let's imagine you have got an old equipment এবং এই ওল্ড ইকুইপমেন্টটা আপনি নিউ প্রজেক্টে ইউজ করতে পারতেন, কিন্তু নিউ প্রজেক্টে ইউজ না করে যদি এটাকে আপনি সেল অফ করে দেন তাহলে ওইটার ডেপ্রিসিয়েশন বা যে বেনিফিট গুলা নিউ প্রজেক্ট ডিপ্রাইভ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপ্রাইভাল ভ্যালু, ইজন্ট ইট? তাহলে এইখানে আমার এই যে ওল্ড ইকুইপমেন্ট বলা আছে না, ড্রেজিং ইকুইপমেন্টে ইউজ করা যায় তো নিউ প্রজেক্টে, আপনি যদি সেল করে দেন আপনি কি আর নিউ প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবেন? না, পারবো না। তাহলে নতুন করে কিনতে আপনার হবে। কি ওই ডিপ্রাইভ হচ্ছেন নিউ প্রজেক্টটা, তাইলে সেটা আমাকে বের করতে হবে। সেটা বের করতে হলে আমার অলরেডি ক্যালকুলেশন করা আছে, ক্যালকুলেশনটা আমি কি করে নিয়ে যাই তারপরে আপনাদেরকে দেখাই how we're gonna do that. So এটা working 3 or 4 whatever it is, that is tax benefit foregone on old equipment বা dredging equipment. তাহলে কি ব্র্যাকেটে ট্যাক্স বেনিফিট ফরগন অন ওল্ড ইকুইপমেন্ট অথবা ডিপ্রাইভাল ভ্যালু ব্র্যাকেটে আপনি লিখে এটারে করতে পারেন। ইউ সি 2008 এরটা আমরা পাইলাম, কিন্তু 2009 এ কিন্তু আমাকে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে, কারণ এই মেশিনটা তো ইউজ হইতো, এই মেশিনটা ইউজ হইতো 2011 সাল পর্যন্ত, সো আমাকে ওই ক্যালকুলেশন করে আসতে হবে। ওকে, তাহলে এখানে নেন, এখানে ডেপ্রিসিয়েশন হবে। ডেপ্রিসিয়েশন কত হবে? এই যে লেটস কপি ইট, এটা হবে এটার উপর, ট্যাক্স সেভিংস হবে এটা, এবং এটার উপর 2010 এ এসে আবার আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। এবং 2011-তে এসে পুরো মেশিনটাকে লস হিসাবে আমরা এটারে, মানে যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু থাকে, লস হিসাবে রিকগনাইজ। So that is basically the deprival value on old equipment. You see, তাইলে এটা কি হলো যে আমাদের ওল্ড ইকুইপমেন্টের ডিপ্রাইভাল ভ্যালু কি? ওল্ড ইকুইপমেন্টটা যদি আমি নতুন ইয়াতে ইউজ করতাম, উই উড হ্যাভ বিন বেনিফিটেড বাই দিস মাচ। সো এই জন্য আমরা ওই ক্যালকুলেশন করে ডিপ্রাইভাল ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করে নিলাম এবং এটারে আমি মাইনাস হিসাবে দেখাবো। ওকে, এটারে কি হিসাবে দেখাবো? আমার প্রজেক্টে মাইনাস হিসাবে দেখাবো, কারণ আমি তো এই বেনিফিটটা পাচ্ছি না, ফরগো করছি, এই জন্য আমি নিউ ক্যাশ ফ্লোতে মাইনাস হিসাবে দেখাবো। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এই ক্যালকুলেশন? স্যার এটাকে সেলের সাথে আমরা মাইনাস করে দেখাবো, যেহেতু আমরা হ্যাঁ, সেল মানে কি? ক্যাশ ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো, জি স্যার। ক্যাশ ফ্লো থেকে মাইনাস করে দেখাবো। জি স্যার। ওকে, এবার আসেন ওয়ার্কিংস 4। ওয়ার্কিংস 4 হবে হচ্ছে বেসিক্যালি কস্ট সেভিংস। কস্ট সেভিংস আমাদের কত আছে সেটা আমাদের
বের করতে হবে। দেখেন 2008, 2009, 2010, 2011। Oops. and 2011। দেখেন 2008, 9, 10 ওইখানে বলা ছিল না আমাদের সেভিংস কত হবে? 1.2, 1 মিলিয়ন, 1.1 এভাবে বাড়তেছে। ওকে, তাহলে 1 মিলিয়ন মানে কি? আমরা যদি ফিগার বলি, 1000 ফিগার। আমি না এক্সেলে যাব। এক্সেল কি দেখা যায়? জি স্যার, এক্সেল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, 1000 মানে আমি যেহেতু 1000 নিচ্ছি, 1100, তারপরে কত? 1200, তারপরে 1300। এবার আমাদের ফার্স্ট আমাদের কত ছিল? 4%। তো আমি ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিলাম। সেকেন্ড ইয়ারে কত? 4%, তার মানে কি 1.04 স্কোয়ার। ওকে, থার্ড ইয়ারে কি হবে? 1200 ইন্টু 1.04 স্কোয়ার টাইমস কি হবে বলেন? 1.05। এখানে কি হবে? 1300 ইন্টু 1.04 স্কোয়ার ইন্টু 1.05 স্কোয়ার। তো এইভাবে আপনি মোট কস্ট সেভিংসটা ক্যালকুলেট করলেন। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার। ওকে, ভালো বুঝতেছেন দেখা যায়। এবার আসেন নাম্বার 5, ওয়ার্কিংস 5। ওয়ার্কিংস 5 বেসিক্যালি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, অ্যামাউন্ট গুলো স্যার 1000, তারপর হচ্ছে 1100, 1200, 1300 1 এই মিলিয়ন অ্যামাউন্ট মানে গুলো তো স্যার। 1000 ফিগারে 1000। আরে 1 মিলিয়ন মানে কি 1000 ফিগারে যদি আমি বলি এটা কি স্যার 1000 না? এই না, যে ওটা বুঝতে এরকম। পেরেছি স্যার, আমি ওটা বুঝতে পেরেছি, মানে ফিগার গুলো কোথা থেকে, কোশ্চেন থেকে নিয়ে আসছে স্যার, হ্যাঁ, যেহেতু কোশ্চেনটা কোশ্চেন নেই তো থেকে নিয়ে। এই জন্য। কোশ্চেন তো আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে। শোনেন, এটা হচ্ছে এবার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমরা ভাবি, দেখেন এখানে কি ঘটনা ঘটছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদেরকে বলছে 10% অফ কস্ট। সো 10% অফ কস্ট যদি হয়, এখানে কি কস্ট কিনা? তাইলে যেহেতু আমার কস্ট কমে যাচ্ছে, আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও 10%, আমার কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে কমে যাবে। ওকে, সেভিংস হবে। সো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সেভিংস যদি আমি ধরি, তাহলে কিরকম হবে? আমি যদি এরকম টাইম নেই, 0, 1, 2, 3, 4 এরকম। তো 0 টাইমে আমার সেভিংস হবে 104। তারপরে সেভিংস হবে কত? এটা মাইনাস এটা, and you copy this. সো দেখেন, আমার প্রতি বছর বছর এরকম সেভিংস হবে, এবং ফাইনালি গিয়ে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিলিজ হবে, সেটা হবে হচ্ছে বেসিক্যালি এটা। ঠিক আছে, তার মানে 155.02। এইটা হলো আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যাশ ফ্লো। বুঝতে পারছেন? আমার মেইন ইস্যুসটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলছে 10% অফ অপারেটিং কস্ট। সো যেহেতু আমার অপারেটিং কস্ট সেভিংস হচ্ছে, সো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও আমার সেভিংস হবে। বুঝতে পারছেন? আমার কস্ট যদি সেভিংস হয়, তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও সেভিংস হবে। এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সেভিংস হলে তাহলে আমি প্রথম বছরগুলোতে সেভিংস করব, ফাইনালি রিলিজ করব। এরপরে আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন অন নিউ ইকুইপমেন্ট, করে আপনাকে এটা ইসে বসাইতে হবে, ওই যে ক্যাশ ফ্লোতে বসাইতে হবে। এখন দেখেন, মেজর ওয়ার্কিংস কিন্তু আই হ্যাভ ডান। আমি আপনাদেরকে এখন এটার ক্যাশ ফ্লোটা দেখাই, সো দ্যাট ইউ গেট দ্য কনফিডেন্স। ইটস এ ভেরি গুড ম্যাথ। দেখছেন কত রকমের এখানে বিটস এন্ড বক্স আছে, আপনারা কত নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারছেন এখানে। দেখেন, কস্ট সেভিংস, ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি 1000 ইন্টু 1 পয়েন্ট দিয়ে, এই যে আমাদের কস্ট সেভিংস হয়েছে, এই ক্যালকুলেশন তো আমরা করছি, তাই না? এই কস্ট সেভিংস এর উপর ট্যাক্স আমি 30% ট্যাক্সটা মাইনাস করছি। ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন মানে ওইটার উপর যে আমাদের ট্যাক্স সেভিংস, সেটা আমাদের ওই যে নিউ ইকুইপমেন্টের উপর, সেটা আমরা এখানে যোগ করছি।
পারচেজ অফ নিউ ইকুইপমেন্ট মাইনাস করছি, এই নিউ ইকুইপমেন্ট কে ডিসপোজাল করছি 1,000 টাকা দিয়ে। সেটা আমরা দেখেন ওই যে 12 সালে যে আমরা ডিসপোজাল করছিলাম, সো বলছিলাম 11 সালে এটাকে নিয়ে আসবো, এটা নিয়ে আসছি, বাট 12 সালের যে লসের উপর যেটা, এটা এখানে আমরা যোগ করছি। ডিসপোজাল অফ ওল্ড ইকুইপমেন্ট এবং ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স, ওই যে 800 টাকা বলছিলাম ওল্ড ইকুইপমেন্ট সেল করলে, এটা কিন্তু আমরা এখানে দেখাইছি। ট্যাক্স ফরগন বাই নট ইউজিং এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট, ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, ওই যে বলছিলাম যে আমাদের ক্যালকুলেশন করে 113 থেকে 143, খেয়াল করছেন? ওই যে আমি যে ক্যালকুলেশন করলাম ট্যাক্স ফরগন, দ্যাট ইজ ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, সেটা আমরা এখানে দেখালাম। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওই যে একটু আগে যে ক্যালকুলেশন করলাম যে ফার্স্ট ইয়ার গুলাতে সেভিংস, ফাইনাল ইয়ারে রিলিজ, তো এটা হলো। এরপরে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি, করে এত কষ্ট করে এনপিভিস নেগেটিভ, সো এটাই করা যাবে। সো এনিওয়ে, so that is a fantastic math. I would request all of you, you should try to grasp I'm unsure কারণ you guys don't participate, don't understand if you are understanding or not. So anyway, মানে I tried. So আপনারা এই জিনিসটা ভালো করে করবেন, করে মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করবেন. So that brings towards the end of today's class, and tomorrow we have got another session with yourself. So আমরা কালকে মোটামুটি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল এর আরো যে ডিফারেন্ট কনসেপ্ট আছে ওগুলা পড়ে আমরা শেষ করব. So any question so far or anything? না স্যার এখন নেই।